So let's start. Dear participants, dear friends, we are glad to welcome you to the second day of our conference, Consciousness and Physical Reality, A View to the Future. Yesterday, we listened to very interesting talks, very interesting presentations, and met new people. It seems to me that our community and our meetings are very friendly and filled with fruitful conversations and exchange of opinions. Today, we have an equally interesting day ahead. We're ready for discussions and exciting ideas. So let's begin. Maybe Sergey, do you want to say anything? We can start. Yes, and our first speaker is Dr. Vladislav Zhigalov from Satbayev University, Institute of Automation and Information Technologies, Almaty, Kazakhstan. And his talk is about LENR, partisans of new ecological clean energetics or revolution in physics. Please, Vladislav. Thank you. Good day, dear colleagues. My presentation will be an overview. First of all, what is LENR? Here are different names of this phenomenon. It's synonyms. Low energy nuclear reactions, it's contemporary term. Cold nuclear fusion, it's old name. And also transmutation of chemical elements, cold transmutation of nuclei, condensed matter, nuclear science, it's all about this. Key feature of LENR, first of all, it's real phenomena in nuclear physics that have not generally accepted explanation. They occur under various conditions, far from thermonuclear reactions, far from million grades. At the input and output of these reactions, a variety of elements, not necessary light elements, hydrogen and so on, and not necessary heavy elements, uranium or so. Of course, these nuclear reactions are energetically profitable. Interesting that no mega electron volt energy radiation, alpha, beta, gamma neutrons are not emitting from this reaction, and no radioactive products, no radioactive wastes. Some key points of history of LENR. Just a brief overview. From about 1922 was the first publication about explosion of tungsten wire in vacuum. Some decades in the 20th century, then bright event of cold fusion, Fleischmann and Pons, and then I'll describe some research in the 90s or in 20th century, and we standing on the threshold of beginning of the practical use this kind of reactions. So first publication, two American chemists, not physicists. Their experiment was an explosion tungsten wire in vacuum. They received helium with every shot, and Rutherford was the opponent of these results with different experimental setup. He said that when irradiating tungsten targets with electrons, he did not observe nuclear transformation. And such a discussion continues to these days. On the one hand, some experimental facts
and on the other hand, low reproducibility of or statements that it's just impossible. I'll skip a few decades. Another bright episode was in 1989. Again, two American electrochemists, Fleischmann and Pons, announced that they had succeeded in achieving nuclear fusion at room temperature. So cold fusion, it's a term from this event. What's the key point? DD reaction, deuteron plus deuteron, make helium-3 or tritium in a small cell with electrolysis, and they obtained some neutrons, they obtained some energy, increase in, they say about increase in the probability of quantum mechanical tunneling of deuterons through Coulomb barrier. Main results of research of Fleischmann and Pons, first of all, neutron radiation, then gamma radiation, the presence of tritium, and some amount of heat. At the same time, the authors note that if nuclear reactions involving deuterons are considered the main reason for the increasing energy output, then the neutron yield would be significantly higher by about 10 and more orders of magnitude. And then history went further, and some physicists say that this reaction is not fusion at all. Interesting fact that some metastability effect was obtained by Fleischmann and Pons. By example, in their work of 1990, excessive heat generation begins only on day 66 after beginning. Of course, when someone tried to reproduce these results, it was very hard. About 10 years after that, Leonid Rudskoyev from Kurchatov Institute in Moscow carried out an electric explosion of titanium foils in water. He obtained surprising result. After electric discharge, the isotopic ratio of titanium was distorted, and many other elements appeared, both lighter and heavier than titanium. It was neither fusion nor a fission, it was something third. In addition, he discovered a new type of radiation that was different from the usual gamma, beta, and so on. He called this radiation strange radiation with unusual tracks on the photo emulsion. And again, some metastability effect was obtained. The products of the explosion were placed in the Petri dish, and the photographic film was exposed nearby. Tracks also formed a day after the electric explosion. All the same tracks. In same years, another laboratory, Proton 21 in Kiev, produced interestingly results. In high current vacuum diode, a beam of electrons from cathode to anode hit anode from copper.
the target exploded, and almost the entire periodic table was at the output. And again, they obtained the tracks of strange radiation when they placed the MOS structure, metal oxide superconductor, in the chamber. And the tracks was identical tracks that Rutskoyev obtained. Another episode. Since 2009, Andrea Rossi has been demonstrating reactors that were based on the nickel-hydrogen reactions. And these reactors have had production and energy efficiency and fuel analysis indicate nuclear reactions. And in October of 2014, one of reactors of Andrea Rossi was tested by a group of independent experts for months. They measured the energy release and analysis of fuel composition before and after. Just small tube, ceramical tube with just 1 gram of nickel inside, of fuel inside. They need to heat up this tube up to more than 1000 degrees, and then the energy production increase. And after about months, it produces about megawatt hour of energy with coefficient of power about 3 and more. Interestingly, that isotopic composition of the fuel is drastically changed. Nickel has been converted into one isotope, 62, and similarly happened with lithium. Then Alexander Parkhomov, Moscow physicist, reproduced Rossi reactor. He realized that in addition to nickel, the fuel contained lithium aluminum hydride. When the fuel is heated above 1200 degrees, excess heat release begins. In the following years, new replicas of this type of reactor appeared, sometimes called the Rossi-Parkhomov reactors. Here, just publications about replication in International Journal of Unconventional Science. About little words about strange radiation. Again, near this type of reactors, strange radiation occur. The main manifestation of strange radiation are tracks of photoemulsion and other materials. And besides, strange radiation is biologically active. Sources of strange radiation is very different. There are some electric discharges, nickel-hydrogen reactions, electrolysis, incandescent lamps, cavitation, and so on. And some publication about biological effects of strange radiation. So, what is the LENR? We have some atoms in input. We have some process, some black box in between,
And we have some elements about the whole periodical table and a little bit more, and strange radiation emission from this unclear process. We can name it the main mystery of LENR. The question is, how do atoms react with each other at distances? It's huge distance to the point of view of nuclear physics, distance of order of the lattice constant. By example, when the copper target is converted into other elements, atoms of copper react with each other with distances about several angstroms. Another picture, it's from experiments of Ruskoyev. At the input, there's water and titanium foil. Some transformation of elements occur, and at the output, we have some elements heavier and lighter than titanium and so on. Interestingly, that when Alexander Parkhomov made about 200 laboratory reactors with nickel and hydrogen, he realized that any hot metals work well. He then took ordinary incandescent lamps and discovered that the same nuclear transformations observed in the near radius from the spiral. For example, aluminum foil around the reactor here is also subject to elemental transformation. Here, the table of the elemental transformation in this foil. We have all used incandescent lamps, of course, but no one ever thought that they were little nuclear reactors. Of course, some research about the biological transmutation of elements. Yes, LENR occur in living organisms, in human too. In particular, during the germination of old sprouts, potassium goes into calcium. Very interesting review of Jean-Paul Liberian here. There is many theories, none of which are generally accepted. So the state of the art is like in this picture. There is some unclear process between begin and end of the reactions, and numerous mysteries of LENR, including the main mystery, are not yet explained within the framework of one theory. About this research area, about the scientific community, more than 300 of research groups, more than 3,000 of researchers. Many laboratories created LENR reactor prototypes. Some grant allocated, Horizon 2020, by example. There is interest from major investors in Europe, USA, and besides in Japan. And of course, it creates a potential for the new experimentally friendly, environmentally friendly nuclear energy. There is the International Society for Condensed Matter Nuclear Science. As I said, it's just synonym for LENR. There is Journal of Condensed Matter Nuclear Science about this topic.
There's international conference about LENR. By example, last conference was held in 2023 in Poland. The next one will be held in this May, next month, this year in Japan. And by example, some events in European Parliament was last year, and so on. And Russian conference was held last year. So the scientific community is just common scientific community is as in other topics in physics, of course. And something is happening in the commercial sphere. Just several screenshots about the news about the some startups. By example, LENR is Indian startups, demonstrates cold fusion technology to generate clear energy. Some news about this. Andrea Rossi in the last year demonstrated how his new reactor, just box here, he tested as the main energy source for electric car. He planning the starting production of his devices in this year. Some prices here. And so on. ENC8, another startup from Gibraltar. They say about cold fusion is work and so on. Well-known blogger in the field of physics, Sabine Hossenfelder, periodically makes a video about the cold fusion. Articles in Nature last year, by example, both articles about the nuclear reaction in cavitation devices. So, interesting question, is the cold fusion or low energy nuclear reaction discovery or invention? We know that discovery is reproducible by our scientists. Only then it will be discovery. Of course, scientific articles are written about these discoveries, not the patents. Patents, it's about invention, it's about technology. Discovery is related to knowledge, not to the technology. And discoveries and knowledge from discoveries can be used to make inventions, to make technologies. And principle of the invention, principle how the new technology works, must be known and understandable. Anyway, about the main question of my presentation, how can partisans of some shadow, some field of research in shadow of big physics make the revolution? For now, really, field is still in the shadow of big physics. By example, the funding of all groups of LENR just not comparable even to one ITER project. ITER project is main project in the thermonuclear physics in France. And indeed, the efforts of the entire scientific community are needed. Then revolution will be inevitable. So, resume. LENR is a real phenomenon. LENR as a research area is underestimated now. Nobody knows when LENR-based energy sources will hit the market, but I think it seems inevitable. And then we will have a new era in energy, and then we have new chapter in physics. What will be first, what will be second, I don't know. At the same time, numerous mysteries of LENR, including the main mystery,
are not yet explained within the framework of one theory. The phenomenon is complex, and not all the facts are perceived in their entirety. Research state is not the finish line yet, and many facts still need to be learned. Some key reference here, and thank you for your attention. Thank you, Vladislav. It was very interesting. And we have time for your questions. Please, any questions? Yes, probably I will start with questions. Vlad, we had stream with Alexander Parkhomov, and one point attracted my attention. He said that strange emission appear as first of all, it's biologically active. It has many, let's say, similarities with phenomena what we study in other unconventional fields. But one interesting fact is that a strange emission appear if a person is present in the room, and especially is this a psychic person. So then this phenomena manifest probably so in the most intensive way, let's express it in that way. So here we see a sort of a link to our consciousness. Question is, can you, let's say, reflect or say something about this topic? I mean, connection between strange emission and consciousness. Okay, it's very unusual words that I heard from Alexander Parkhomov in the stream, because we experimented with him in the topic of strange radiation in his laboratory, in another laboratory in Zelenograd. Main type of experiment was we just started the reactor. We just put the some materials that gather the strange radiation tracks near the reactors, and of course we don't working nearby this reactor because we know that strange radiation is biologically active. We just went into other room or just go out from laboratory. So I don't know what Alexander mean about the presence of experimenter is needed. I don't know these facts for now. Maybe it's just some new facts that are not published. But in my opinion, strange radiation tracks, first of all, strange radiation, it's not about the consciousness influence into the matter. It's real phenomenon about some real existing emission from the LENR reactors. I think that human and maybe other biological organisms are the sources of strange radiation too. Maybe this is the key point that Alexander mean. Okay. And short second question. We are deeply interested in biological LENR, or let's say biological transmutation. There are many different names for this. It seems that happening indeed in biological organisms without, let's say, any biological effects, probably even in the brain. And the question is, can you also, let's say, comment this issue on biological, because it's completely unusual. I'm not a biologist, so some just a second. Some links. Maybe because this emission doesn't harm the organism, and this is strange. It's very. I think there is two. We have not enough facts to say that strange radiation make harm and only harm. Only two publications for now is about
some regularly research in this area. Small works of other authors are too, but it's very complex effects, complicated effects of strange relation on biological organisms, to mice, to some plants and so on. I think the biologists will be started to research more wide front in this area. I hope so. But what doesn't mean biological, I mean strange radiation, but LERN itself, like what Vysotsky is doing. So biological transmutation, okay. And this effect what probably may take place in mind, also in the brain, and this has some connection to our consciousness or some quantum effect in consciousness. I think yes. I think every cell, biological cell, it's small LENR reactor. What role the LENR plays in biological processes, I don't know, but I think in the brain, LENR occurs too. Okay, thank you. Thank you. Any questions? So, and we are going to the next speaker, Dr. Vandanjon Laurent from the Laboratory of Marine Biotechnologies and Chemistry, Vannes, France. His report is about towards new ways of transmitting information in biodynamic processes. So let's begin. Yes. Thank you. Do you hear me? Yes. Okay. Hello, everyone. First of all, I'd like to recording in progress. First of all, I'd like to thank the organizers for inviting me and giving me the opportunity to present the results of my work on the theme of water, plants, and consciousness. I am a teacher, researcher in process engineering at the University of South Brittany, and I belong to the Laboratory of Marine Biotechnology and Chemistry, located in the city of Vannes in France. So the title of my talk is Towards New Ways of Transmitting Information in Biodynamic Processes. According to Thales, everything comes from water. Water is the explanatory principle of everything. Thales was inspired by the Egyptian noun. The noun is the primordial ocean, representing the pre-creative state of the universe. It is a formless immensity of water where neither time nor space exist. So let's start with water. Albert Zandt, who was awarded the Nobel Prize in Physiology, said beautifully that life is water dancing to the melody of solids. Indeed, it can be illustrated by this video in which you can see sound creating living forms in water. Characteristic star-shaped images appear at water resonance frequencies. And you can observe that the stars have the same number of branches as the multiple of the resonance frequency called harmonic.
Another interesting example is the electron cloud around the invisible atomic nucleus. Vibrations of the clouds make bodies visible. By analogy, the vibrations of sand on a metal plate make cloudy figures visible. That's the same with water in cymatics. Therefore, water can be considered as the interface between the visible and invisible worlds. Cymatics is a technique allowing the visualization of sound waves in water, but it could also become an analysis technique for water. So we built a cymascope as follows: a low frequency generator combined with a transducer, a cup of water, and a specific lighting. Here is an example of pattern that we could obtain at a frequency of 80 Hz. The interesting point is that waves can be mathematically studied. On the right, an illustration of wave equation in dimension 2. And they can be interpreted with artificial intelligence tools. Thanks to a high level of details, we hope to access to certain subtle water vibratory parameters. Is there a relationship between the patterns obtained at resonance frequencies in cymatics and the spiral patterns observed in the living world, whose structure is based on the golden number? In other words, the question is, what is the relationship between the harmonic series and the Fibonacci series? The mathematical answer comes from Pascal triangle. On the left, the numbers here are the sum of the lines in the triangle: 1, 2, 4, 8, 16, etc. These numbers constitute a harmonic sequence. On the right, here, the numbers are the sum of the diagonals in the triangle: 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. And these numbers constitute a Fibonacci sequence. So, Pascal triangle shows the relationship between musical harmonics and Fibonacci series. More generally, musical harmonics could be considered as information for drawing natural geometric patterns in physical matter. Now, let's see the effect of sound frequencies at the cellular level. We observed diatoms acnantidium minutissimum at their resonance frequency. As you can see, diatoms are dancing in a spin movement that could change their metabolism. So, we can imagine that the sound could be used in photobioreactors in order to produce new molecules. On the right, we observed the response of a marine animal, Cyana intestinalis. Look into the red cycle. The animal closes on itself when it is exposed to the resonance frequency. This highlights the link between electromagnetic waves and acoustic waves. Indeed,
the cyana has no ears, but it can respond to the acoustic stimulus thanks to the phenomenon of piezoelectricity due to the properties of collagen. More generally, sound can be active on living organisms because everything is linked. Indeed, it has been proven that there is an emergence of mechanical, electrical, magnetic, and chemical phenomena from acoustic waves. Here are some examples. The plant Arabidopsis changes its chemical composition when exposed to the sound. Or fungi and Myxomycetes generate sequences of electrical activity under the influence of sound stimuli. And I present here an amazing video showing the potential transmission between a carnivorous plant and Mimosa pudica. We repeated this experiment in our lab as part of a science outreach program for the general public. As you can see, it is not a real communication, but it is clearly a transfer of information. A wireless transfer of information would even be possible if we consider that action potential induces biomagnetic fields in carnivorous plants, as reported in an article published in 2021. But the most amazing is the relationship between water, sound, and light. You certainly know sonoluminescence, that is the emission of light into water by gas bubbles, whose diameter is varied by ultrasound. From this point, a new theory proposed by the physicist John Stuart Reid claims that the propagation of sound waves in the audible frequencies could also generate electromagnetic waves in the infrared spectrum due to elastic collisions of air molecules. This theory is called sonic propagation of electromagnetic energy components, SPECE. In these conditions, maybe the effects of sound on living organisms are an indirect effect of infrared light on water, and more exactly on interfacial water. Interfacial water is influenced by the infrared light. We observed that the thickness of the interfacial water increases after infrared exposure. We can imagine that it could make transmission of protons or information easier according to the von Grotthus mechanism. Inversely, water can produce light by a reaction induced by electromagnetic field. We exposed water to a circular pointing vector emitter, and then we measured the fluorescence spectra. We observed light emission at 540 nanometers. The mechanism of light emission was explained by the Professor Voeikov. Briefly, it is an oxidation of interfacial water.
And maybe this light emission could play a role in cellular communication. Indeed, cellular biophoton communication has been proven with HeLa cells containing cryptochromes. When exposed to electromagnetic fields, the cells emit light, as you can see in this short video. In addition, we could observe in our lab that fluorochrome emits more light in water that is magnetized by using the CPV emitter. It means that an increase of interfacial water increases the pigment light emission. There is an abundant literature describing the influence of waves on living organisms. For instance, the results obtained in near-infrared spectroscopy by Professor Tsankova are very interesting. The aquagrams of water exposed to the frequencies of 432 Hz versus 440 Hz are clearly different. On the other hand, the meta-analysis carried out by Jesink and Meyer is a huge work. More than 700 biomedical publications were analyzed, and they have definitively shown that there are beneficial and detrimental frequencies that are distributed in a semi-harmonic progression. So we decided to conduct our own experiments on the influence of music on plants, microorganisms, and irrigation water. These experiments were carried out in the frame of the Hildegard von Bingen project, aiming at evaluating the impact of the Western ritual monody on the living beings. Hildegard is a 12th century doctor, abbess, and composer of Cistercian chants. Some of these songs have been evaluated in the present study. Firstly, we measured growth kinetics of lens culinaris exposed to Hildegard music by air during 12 hours each night. The loudspeaker, placed at 40 centimeters from the plant, produced a sound level of 60 decibels. The results show that the average lentil growth on a nitrogen-poor substrate seems to be lightly improved in the presence of a song. We think that there is a possible effect on rhizobacteria because these symbiotic microorganisms enable legumes to assimilate the nitrogen present in the irrigation water. The second set of experiments concerned the watering of plants with water treated by the Botanical Biodynamizer device, BBG. This device is designed to inform water by sound, light, and electric waves. It is a two-step process. The first step is water structuring. It is more or less an electrolysis. The second step is water imprinting.
the data sent to the device are transduced into LED impulse. The LED transmits the music to the water via visible light communication, as you can see in this video. It is more or less the same principle as Li-Fi technology. For the experiment, the plant Arabidopsis was watered with different waters. A control rainwater without any treatment, rainwater treated by BBG device and exposed to Hildegard music. Then rainwater treated by BBG device and exposed to the continuous frequency 429.6 Hz, supposed to be the water frequency. And rainwater treated by BBG and exposed to the sacred music Notre Dame Guadalupe. And the cultures are placed in an indoor growth chamber under controlled conditions. Surprisingly, the plants watered with water imprinted by Hildegard's music appear to have a higher growth rate. There is not any effect with the sacred music nor the continuous water frequency. The Hildegard's Song Spiritui Sancto has the widest frequency spectrum and the most pronounced rhythmic oscillation. Consequently, we assume that it could have an action on a broader spectrum of symbiotic bacteria. Then we tried to better understand the phenomena of water information. We used different sound files obtained by different protocols to imprint water. In brief, these sounds are supposed to correspond to the vibratory frequencies of different molecules. In the case of the third protocol, developed by Professor Luc Montagnier, the sound of the bacteria Escherichia coli has been also recorded. Recording was made by Jamal Aissa, the former collaborator of Luc Montagnier. The different sounds transduced in light were sent to water through BBG device. Then the different waters were analyzed by impedance spectrometry marketed by Cibres. The good news is that the information process changes the response. The 7 treated samples are really different from the control water, and there is a good repeatability. But the bad news is that it is impossible to differentiate the 7 treated samples. In these conditions, we decided to evaluate semantics as an analysis technique. We compared
13 different sound files which were recorded according to the third protocol previously described and developed by Professor Luc Montagny. The sound files can be divided in 3 groups. Group number 1, the sound of controlled water. Group number 2, the sound of bacteria E. coli at different concentrations. Group number 3, the sound of pesticide at different concentrations. And after analysis with a CymaScope, we obtained 3 groups of patterns corresponding exactly to the 3 groups of sound files. I show you the results. Here is the result for the group number 1. The sound of the 2 controlled waters gives the same patterns as you can see. Here is the result for the group number 2. We obtain the same patterns, whatever the bacteria concentration. And finally, the results for the group number 3, we obtain the same pattern, whatever the pesticide concentration. So, this time, we succeeded to find differences between the 3 groups of sound, but we could not distinguish the different concentrations within each group. Maybe the most promising technique for measuring information is the corona effect macroscopic imaging or electrophotonics. Our device is very polyvalent because it can directly take photographs from water droplets or any objects. And we could differentiate the waters in 3 groups: controlled water, water imprinted by the sound of the bacteria E. coli, and water imprinted by the sound of pesticide. But we could not differentiate the concentrations within each group. However, we've made progress by using machine learning, and I am confident we will soon be able to distinguish not only the 3 groups, but also the differences in concentration. The last problem is to determine the nature of the information transmitted in water. Infodynamics could provide a solution, according to Dr. Melvin Vobson. He suggests an interesting approach: the equivalence between mass, energy, and information. But currently, it is not yet possible to measure experimentally the weight of the information. In conclusion, sounds have an effect on living beings, including water, and it can be considered as information. Cymatics can do more than just visualize sound waves in water. Maybe a future technique for analysis of subtle energies in water. Concerning the influence of music on plants and microorganisms, we obtained encouraging results that should be confirmed.
And for the first time, we experimentally observed the BBG effects, sound transduced in light, on water. But the analysis methods must be improved to differentiate the different types of information. Thank you very much for your attention. Yes, thank you for your presentation. Please, any questions? Probably I will start. Yes. Start again. Yes. Laurent, many thanks for really interesting presentation with many experimental approaches. This, I think, is very important to do this. I have a question and comment. Question is, can you express a hypothesis about this mechanism how water stores the information? We had in past a lot of discussion. What is your hypothesis? I don't know if water can store information. I think that water is transmission of transmission vector for information. More exactly, it is in the interfacial water. I have shown the mechanism of transmission of protons by the von Grotius mechanism, and I think that it is by this mechanism that information is transmitted. Did you consider spin-based mechanisms, for instance, in protons or in water molecules? No, I didn't consider spin-based mechanisms. It's just a transfer of electrons from one molecule of water to another. Okay. And comment regarding that you was not able to differentiate between different imprinting, let's say, musics or imprinting sequences. I think it's a general problem. We have the same experience. Probably, reason could be that there's just a single way how this information in water is manifestating. So that's you put input different sequences, but in the output you have always the same reaction. So from reaction this was not able to differentiate. Probably this could be some explanation. But this is my comment. Okay. Yes, it is interesting to observe a difference, but we'd like to have a difference between the different concentrations, but it is a big problem. Yeah, this is comment from YouTube. Currently, people say very good presentation. So I joined to this. Yes, very good presentation. Thank you. Thank you. Okay. Dear participants, you may ask your questions. Any questions? No. Okay. And we are going to the next speaker. Viktor Romanovskiy from Moscow. His talk is about on the place of psi in scientific inquiry. Viktor,
Maria, he says about after 2 minutes he will. Okay, maybe we may. So maybe the next talk now. The next speaker is Dr. Arunvel Thangamani, the volunteer of School of Science and Ancient Literature from USA. And his presentation, his report is about the origin of life, information vortex, the means for memory, and sentience emergence. Are you here? No. Okay. So maybe we are waiting for Viktor Romanovskiy. Yes. Okay. Okay, I try. This is, excuse me. Yes. Dr. Deepavali, one of the co-authors. We have been given the time of 3 o'clock, so he's joining in another 5 minutes. Okay. Our time was 3 o'clock that was mentioned. So due to some work over here, he will be joining in 5 minutes. Yeah. Okay, yes, I see Viktor. Just a minute, please. Viktor, hello. Viktor, can you hear me? Yes. Yes, One okay. second. I'm sorry, I thought that my presentation will be half an hour more later. Yes, and our speaker is Viktor Romanovskiy from Moscow, Russia. And his presentation is about on the place of psi in scientific inquiry. So, Viktor, we see your screen. Let's begin. Okay, please note that I'm not a doctor. I am a mister. There were an error in program. My presentation is on the place of scientific inquiry. And main idea of my presentation is on these slides. Parapsychological studies report statistically significant results suggesting the possible existence of psi phenomena. If such phenomena exist, some scientists may possess and apply psi abilities, either consciously or unconsciously, during their research, potentially influencing experimental outcomes. This thesis is widely debated in parapsychological literature, but rare heard in mainstream science because parapsychology is maybe outsider field. It has a controversial status, and also research findings of parapsychology is in misalignment with traditional methodological approach. Okay, let's talk about psi. Experimental parapsychology deals with two kinds of phenomena: extrasensory perception, for example, clairvoyance, telepathy, precognition, retrocognition, etc. And another subfield is psychokinesis research, mainly so-called micro psychokinesis with random number generators,
but older studies with throwing dice, also with biological systems. There are also micro psychokinesis, for example, metal bedding, Uri Geller, a famous example of it, or maybe some physical mediums from 19th century and beginning of 20th century. I don't want to debate an existence of psi in my presentation. I will assume that psi exists. But for those who want to learn some experimental evidence, I refer to an excellent article by Edsel Cardenia, The Experimental Evidence for Parapsychological Phenomena, a Review. The evidence provides cumulative support for the reality of psi, and the evidence for psi is comparable to that for established phenomena in psychology and other disciplines. One topic in parapsychological research is how psi is distributed in a general population. Answer is unknown, but we believe that most people have small and some say maybe zero psi ability, and there are near 1% of talented subjects. This estimation is from remote viewing studies. And there are studies with a big number of subjects in which there is evidence of parapsychological effects emerged. And also we don't know how this assessment extends beyond experimental research into real life. Because some people have a fear of psi abilities and may unconsciously use it in daily life, and so on. Here is three graphs from old article on the distribution of psi. It's only for illustration. Another important theme is that different modalities of psi can mimic each other. For example, parapsychologists quite early realized that different psi modalities are difficult to separate from each other. For example, it is really difficult to separate telepathy of clairvoyance in most studies. In early research, people talk about general ESP. General ESP is equal to clairvoyance and telepathy, and so on. But in experiments involving throwing dice, the participant must should influence the sum of the dice, made it higher or lower. For example, if you have two dice, you should obtain a pair of six points. But if subject can choose the target before each throw, then the influence of precognition or psychokinesis of both is possible, because he can observe what he will obtain and choose his target according to it. In experiments where the goal is to influence random number generators, the participant can, for example, select points in time that contribute to the desired deviation. On this slide is big citations from one abstract on a parapsychological conference when participants have exactly that point. It is quite common way of reasoning in parapsychology. For example, such a famous researcher as Edwin May believes that precognition may be the only form of psi. Psychokinesis is reframed as the experimenter being precognitively informed by the future joy of his own success.
And telepathy is reframed as precognition because participants and experiments in future will discuss the results after the tests. It's a simplistic description, but maybe we may make a more possible discussion of it. Who is the successful psychic subjects? Very different people. For example, in the classical studies of remote viewing, one of the most successful participants was Hella Hammett. She was a friend of one of researcher, and outside, and she have little experience with the paranormal. She didn't know how successful he can be, but results were astounding. Another classical study is executive ESP by John Michalewski and Douglas Dean. They found statistically significant correlations between profits over a 5-year period and the ability of the executives to score above chance in a precognition experiment. And this finding in line of recent findings, non-parapsychological, then many super rich men use actively intuition in decisions. There are problem because what is intuition? Maybe it's expression of implicit knowledge that some people have great processing and consensus abilities, and this is a result, but it is on the line with previous results. It need to say that intuition in psychological term is not equal to intuition in daily life. But if you check intuition handbooks written by researchers who study intuition, you will find that some of them are aware of parapsychological research. Okay. There are also some psychological theories about psi. For example, so-called first sight theory by James Carpenter. It suggests that a person receives psi information constantly, but unconsciously it merges with other sources of information, with his motives and values, memories, imaginary possibilities, and psi information are processed together in the formation of experience and action. Psi engagements are intrinsically unconscious and not available to the individual's conscious experience. However, they do regularly contribute to the formation of consensus experience. It's interesting that in this theory, the psi is not an ability or trait, but is a basic property of life. But James Carpenter notes that some persons student perform well with some constancy during big spans of time. But what discriminates individuals in the expression of psi is unconscious intentions to use their capacity. And some traits, for example, creativeness, general creativity, general effectiveness, dominance, skill development, can bond with positive expression of psi in appropriate situations.
Some Carpenter ideas are speculative and controversial. For example, we don't know distribution of psi. Maybe some people have not psi abilities, but some of his theses are in line in experimental research. For example, extraversion and lack of emotional instability have a connection with positive results in psi experiments. From this theory and from anecdotal evidence, we can see that some people may use psi effectively in daily life. And for example, if some people, scientists, use psi constantly and constantly but unconsciously, they can use it to select conditions that favor an experimental result or desired result of the experiments, or for psychokinetically influence this experiments. Also, there may be cases where the real result is impossible, but what is possible is its imitation. For example, we know that some cold fusion experiment have an illusion of excess heat caused by uncontrolled factors, for example, recombination of hydrogen and oxygen. And if researcher can use these factors or selecting conditions for it, or influence by minds, it may be the desired goals and in line with this kind of. Okay, but psi is not very simple thing. There are two views on psi inside the parapsychological community. One view is described by such experimenters like Dean Radin in his book Consensus Universe, and by many other researchers, that psi can be controlled, that it simply manifests itself in experiments. But there is a different view. Here's a situation from James Kennedy, one of partly insider and partly outsider of the field. The field of parapsychology has to a great extent become divided into two camps. If one believing that progress is being made with experimental research, and the other believing that some property of psi prevents reliable control of the phenomenon. The latter includes ideas such as that psi is intrinsically unrepeatable, is actively evasive, is radically elusive, manifests as a trickster, and is constrained to be unrepeatable and useless, and is unsustainable. Such a radical statement. There are many anecdotal cases which illustrate this thesis, but maybe most famous, most open for external viewer, external observer, is problems with replications. For example, there were very famous experiments by Daryl Bem on feeling the future on the precognitions, which ignited the replication crisis in mainstream psychology, and there were many replications by external people. It's only a selection of recent experiments. All three articles with big number of subjects with great statistical power,
and multi-experimenter, and so on. In general, Böhm's findings were not replicated, but sometimes researchers observed some interesting secondary effects. Another illustration of this thesis is a problem with pre-registered studies. There is a very famous firstly parapsychologically unit in Edinburgh University, and researchers from this group created a study registry for pre-registered parapsychological studies, and two independent analysis of this registry. I'm sorry, two independent analysis of this registry. I'm sorry, I can't. Two independent analyses in this registry yielded that there is a big problem with reproducibility in parapsychology, despite meta-analytic results. One of these analyses were made by famous skeptic David Marks. His photo is on the slide. And another by independent researcher Chris Phillips. His site, sidedata.org, is now defunct by it may be it is available via Internet Archive. There are more trickster-like properties of parapsychological research. For example, Kennedy wrote the pattern from both experiments and attempted applications is that side effects can be striking and useful for a period of time, but then definitely seem to avoid the sustained effects that are needed to reliable use or to change the views of those with skeptical dispositions. Kennedy used some ideas from researcher George Hansen, who wrote a book, The Trickster and the Paranormal, which central theme is that the paranormal and the supernatural are fundamentally linked to this destructuring, change, transition, disorder, marginality, and other such phenomena. But his book is not on parapsychology. But the situation is better than it seems, and recent research indicates that a problem is not so big. For example, the node decline effect in effect size in parapsychology over time. It was a problem of previous decades. From this point of view, we can then psi can be sometimes stable and psi can be sometimes elusive. Why is the open question, and it needs to be researched more. What is also important that sometimes when research cannot be replicated, when replication results in zero findings, people may find secondary effects. And some secondary effects are common in history of parapsychology, maybe some statistical anomalies which can be seen only after some exploratory analysis. But we can reverse this argument, this thesis. If psi really exists and sometimes manifests itself in experiments, but has some inner elusiveness when studied in the laboratory,
then attempts to apply psi in scientific activity may also display similar properties. May, but it's only a hypothesis. It must be checked in all cases. When I read some parapsychological literature, I often remember similar trends in our bunch of knowledge is so-called LENR or cold fusion experiments, very famous when excess heat were made in with tabletop electrolysis. It's one of illustration of elusiveness of cold fusion. There was a company Coalescence, which tried over more than a dozen years to replicate the most celebrated of experiments, who tried to reanalyze previous experiments with help of leading researchers in the field, but they found their effect. Positive results, no positive results that have not been attributable to measurement artifacts or chemical effects. Its site also defunct, but also available via Internet Archive. Another company who tried to research cold fusion is EarthTech International. Over the years, we have had the opportunity to test a relatively small number of cold fusion cells, some that we constructed ourselves, and some that we brought to our laboratory by another investigators who had seen positive signs of excess heat in their own labs. But none of these cold fusion experiments have shown any convincing evidence of excess heat. What is interesting is that the president and chairman of the board of this company is Mikhail Petoukhov, who is one of leading remote viewing researchers. It is a man who is open for strange, for fringe research, frontier research, and so on. But the situation is far more complex. Maybe is that you may think from previous slides. Something cold fusion is not elusive at all. For example, there were many demonstrations of tabletop cold fusion, equipment, cold fusion equipment, when excess heat, when people can touch the test tube and feel excess heat with their hands. Such, for example, several instances is described in the book by Stephen Crivet, Hacking the Atom. There are many other instances of something strange. I don't want to say that cold fusion experiments are necessary to do something, always do something with psi. But intuitively, I guess that some talented experimenters may use their abilities in this field. It can, for example, I can't remember some words. There were, for example, some experimenters who can obtain big effects, but after they died, people cannot repeat their results with maybe their equipment and so on. In parapsychology, there is an old finding that some experiments are more successful in eliciting psi than others, so-called psi-conductive and psi-inhibitory experiments.
You can see, for example, Charles Honorton, Joseph Banks-Ryan, Rupert Sheldrake, Susan Blackmore, and on the second row is Samuel Sowell and John Beloff. Honorton, Ryan, and Sheldrake were very psychoconductive experimenters. Sowell was an inhibitory experimenter who faked his results. John Beloff was an inhibitory experimenter who obtained as a result with top psychic Pavel Stepanek, for example, and Susan Blackmore obtained more negative results than positive and left the field and became a skeptic. There are several hypotheses why people obtain results better than others. First is that is a social interaction, that experimenters react in a way which can influence psychologically subjects. Their subjects, for example, with their enthusiasm, with some bonds maybe, and so on, psychological influence. The second is that parapsychological experimenters use their own psi to influence their own experiments, even directly, for example, with influence on random number generators, or by releasing the psi ability of their subjects, or maybe influence them telepathically on, and so on. It's a meta definition of what we should name experimental effects, but some people, for example, say on Freund that Freund is an experimental effect, and so on, but it's meta definition. In parapsychology, there was several experimental effect studies. The most famous is by Richard Weissman and Marilyn Schlitz. Weissman was a skeptic. Schlitz was a very psychoconductive experimenter, and there were 3 experiments in 2 we obtained results which indicate some experimental effects. The participants of whom deal with Marilyn Schlitz obtain good results, and who with Richard Weissman are their results, but replications with advanced design was failed. It was obtained only zero results, and we can say that some elusive properties of psi is indicated in such experiments. On previous conference, I took some part of about environment in Ryan's laboratory, that it has very psi-conductive properties, and I copy some slides from previous presentation. For example, that Ryan's laboratory appears to be a happy social group, and this man was able to... Sorry, you have 4 or 5 minutes. Okay. It's okay. That this man was able to score successfully in ASP in PK, considerably higher rate than elsewhere. On this slide, there are some essential reasons on the experimental effect, some parapsychological articles, and one article is from Encyclopedia of Research Design,
wrote by this chapter wrote by Gerard Olos. It's interesting that it described not only parapsychological experiments by, for example, memory of water experiments, and there are some articles which try to interpret these results as an experimental effects. What we needed. It would be interesting to test successful scientists for their SP abilities, especially those who work in the frontier areas of science and obtained great results, because some people have a fear of psi. These tests should probably be done overtly. It also would be very interesting to get descriptions of inner experience of such experimenters, what they feel when they do research, what meaning the research it has for them, etc. And perhaps we need to take a different look at the history of science in search of anomalies that may be sporadic manifestation of psi, non-reproducible astounding results. For example, I intuitively feel that maybe famous example of so-called pathological science and race, when dozens of scientists obtained results, and some of them with equipment, not with subjective feelings. It may be some. It can be. It may be. It may has a sign of psi effects. Also, maybe in groups where unusual results are obtained, maybe a suitable atmosphere, or there may be several people with psi abilities, or one person who acts through others. Also, with psi abilities, we can create an area of study from nothing. Suppose three types of investigators: those who use experimental psi, those who fake their results, and those who published erroneous results without using psi. Because they're not aware of psi in traditional experiments or non-parapsychological experiments, it may be then people use the psi abilities more freely. And in more complex model, we should take into account the influence of other people on the experimental, which can help them manifest psi effects. On Russian, there is a good book on this topic. It's Physical Effects of Consensus by Vladimir Bingi. It many films discuss very in some ways deeper than in my presentation, but much of what the author takes as a basis for his reasoning is controversial, at least from the parapsychological point of view. I try to avoid mentioning specific theories, for example, quantum mechanics, morphic resonance, etc., because I think it's better to have a more general discussion. Thanks for your attention. Okay, thank you, Viktor. Thank you very much for your talk. So, and I have a few questions. Do I understand correctly that you represent psi as a collective consciousness? Yes or no? No, it's one of hypotheses. What do you understand? What do you mean when you say a collective consciousness? It should do. It's not such простая тема. I understand. Yes, it's a very difficult topic. So what physical agent can be the cause of psi?
there are speculations of history of parapsychology from early results. In the 19th century, it was electrostatics, then electrodynamics, then psi is, for example, as quantum mechanics, as gravity field, as that neutrinos can carry psi field. We don't know. Very popular field is quantum mechanics. When consensus is dealt as unphysical entity, and okay. Okay, thank you. And may psi be a property of the human brain? Yes. Yes. It's one of hypotheses. But there are tests with animals, for example, which but some of the results may be a result of experimental science. Okay, thank you. Dear participants, you may ask your questions. Any questions? If there are no questions. No questions. If I would like to ask one question and one comment. May I? Yes, yes, of Okay, course. okay. Viktor, first of all, thank you for a very nice review on this field, very in deep. And comment is, there is in Europe, in Germany, in Bremen, not in Bremen, in Freiburg, old Bendler Institute, this Institute for Grenzpsychology, also this name. Okay, and they there's a part of the library, and this library, this institute, I think, is one of the largest worldwide in parapsychology, and even they have some, from Middle Ages, some books or whatever they publish there. And I check it now, it seems there is a lot in online. They scanned it, it probably will be of interest for you. Just check this library. I can send you links. There is a lot of digital materials now available. Okay, this comment. Yeah. I know that many material is on Internet Archive, and I use it. Yeah. This is the first. And the second question is, about 10 years ago, people publish papers, in the way parapsychology is dead. Okay, no parapsychology anymore because of multiple reasons. What is, let's say, your opinion to this? I think that inside the parapsychology is very strange field of knowledge, because there are very good reasons why psi exists and why psi doesn't exist. And both points can be made from available literature by different observers. But that psi field is dead, it's difficult to say. I think no, there are some very interesting results in the recent years, and I think that parapsychology can see a new revival. It is not dead. It have big problems, for example, with replication of worm studies, with pre-registration studies, but it is not dead. Okay, thank you. Thank you. Any questions? Viktor, please turn off the sharing of your screen. Yes, thank you. And we are going to the next speaker, Dr. Arunvel Thangamani. He is a volunteer of the School of Science and Ancient Literature in USA. His presentation is about the origin of life, information vortex, the means for memory, and sentience emergence. Please, you may share your screen, and please turn on your microphone. Yes, we see your screen.
Yes, we hear you. Yeah. Okay, thank you, Maria. Dr. Deepa would begin the introductory section. Please, let's begin. Yeah. Okay, so good evening, everyone. So in this session, we'll be talking about the information vortex theory. So myself, Dr. Deepavalli, and my co-author, Dr. Arunvel, pertaining to the origin of life. Now, consciousness contains salient elements in living beings such as sentience, the ability to experience feelings, and memory. The cellular membranes are excitable and are considered to be the cause of sentience and memory. Now, there are also important elements in the cytoskeleton that are believed to be involved in information processing and information storage. The first one is the lipid bilayer in the cell membrane, which possesses quasi-crystalline properties, which can support the information processing. And the second one is the actin filaments, which are believed to act as excitable media and are also supposed to be involved in transporting the organelles and ionic waves. So the next important thing is the microtubules. As you can see, the lipid bilayers, okay, and these are the actin filaments, and we now move to the microtubules. As you can see, okay, the OR theory proposes that the microtubules with their, am I audible? Like, Arun? Yeah. Yes. Yeah, you're audible. The OR theory proposes that the microtubules with their strong oscillations act as signal amplifiers and filters. The resonance frequencies observed in microtubules inside the brain neurons are suggestive of information processing capability. However, there is also evidence that is showing up from an alternative hypothesis, which can be explained by the help of the organism, which is the paramecium chordatum. Now, this organism, okay, so it has been shown that this organism responds to application of a minimally electric current, and it can discriminate between the brightness levels generating responses. Now, while it encounters an obstacle, the stroke of the cilia is reversed and the organism is able to swim backwards for a while before resuming its forward progress. Now, the possible instance of cell memory or epigenetic learning in organisms with no nervous system is claimed from this observation. Now, researchers have also tried to disrupt this microtubular dynamics in the, as you can see here. Yeah, so the researchers also tried to disrupt the microtubular dynamics in the organism using an anti-microtubular agent, with the expectation that the information processing capability of the organism will drop or disappear, but the results are suggesting otherwise. So it was experimentally found that the anti-microtubular agent could not interfere with the learning process. Thus, it was confirmed that the microtubules are probably not vital for the learning behavior of the paramecium. So now the big question is that the information processing emergence is beyond the microtubules formation. Now, stepping into the spark of life, the microfossils discovered in the banded iron rocks as early as 4.28 giga-years are considered by researchers to be the evidence of earliest life on Earth. The genomic approach to the bacteria and archaea branches identified almost 355 common gene sets from about 285,000 protein clusters, arriving at the last universal common ancestor, which we call the LEUCA, the so far best known representative of the early life forms. Now, getting into the research about the spark of life, the process abiogenesis in nature emerges from the inanimate matter, which is characterized by the prebiotic synthesis of organic molecules, organic self-replication, self-assembly, and emergence of self-membrane. The renowned Miller experiment demonstrated that the physical building blocks of abiogenesis can be synthesized abiotically, leading to the prebiotic chemistry framework. Now, this prebiotic chemistry framework is alone not sufficient for abiogenesis. The N-space epigenome, which enables the mutualized organism-wide information management, is also necessary for the formation of spark of life.
Now, the challenges with the prebiotic complex emergence involves the complex interlinking between the parts of the system to enable the functions witnessed in the early life forms such as eukarya. It is also obvious that the flow of matter and energy across the early molecular systems have led to the development of more ordered states, enabling the interlinking between the parts, causing the emergence of systemic functions witnessed. And the complex interlinking must have also involved information flow between the parts. Thus, the inception of the first genetic imprints was made possible by the matter, energy, and information flow across the molecular structures that were independently capable of self-replication, self-assembly, and autocatalysis. So these are the challenges. So for which we have proposed the hypothesis, which will be now explained by my co-author, Dr. Arunvel. Over to you, Dr. Arunvel. Thank you. To begin with, let's focus on the nature of reality. In this section, first we list down some of the relevant hypotheses that could be useful before we step into our hypothesis. So the first one is Wheeler's space form, tiny scale vibrations in Einstein spacetime, reflecting as the vacuum energy fluctuations. The second one is Casimir effect, such vacuum energy fluctuations resulting in a push force causing a motion in a microscale. And in the same lines, Dr. Sorley, Dr. Ramanujan, and many others such as Dr. Splitner, Fedi, Sinha, Lesage, and Fatio have proposed a push gravity-based hypothesis to explain gravity primarily, and some of them have expanded the same to electromagnetic forces also. So with this hypothesis in the background, let's now step into what our nature of reality positioning is. So to begin with, space, according to this theory, is a continuum of internal energy at Planck scale fluctuations. Owing to energy pressure differentials, local peaks actually form in the continuum. And such peaks fractionate to form multitudes of quanta. The quanta produced are subjected to the energy pressure pulses, compacted to form a pack, so-called the fundamental particle. And pressure energy pulses acting on the fundamental particle all around cause a spin or degrees of motion, to be in simple terms. Owing to the spin, the quanta from the periphery of the forming pack tend to escape radially, and such an event is limited by the continuous potential energy forming a field around the particle. So in simple terms, pressure pulsations actually describe the nature of reality that we are looking at. And moving forward, before we start off with the information vortex hypothesis for biological matter, let's ask a very basic commonsensical question. Nature does a lot of spiral designs, be it galaxy shape or a sunflower seed shape, or human thumbprints, or even human hair old. All of this have spirality and a vortex in common. So there must be a common physical law that governs such a mechanism, isn't it? Now let's step into what our hypothesis on information vortex is. So from the molecules of the prebiotic complex, quanta tend to disperse into the fabric of reality. We have seen every fundamental particle has this quanta associated with it as a field. This is just a continuation of the nature of reality hypothesis that we saw. And then subjected to the pulsating pressure all around, such a dispersing quanta would manifest as a fractional rotating field. The fractional rotating field, a vortex, naturally forms in time. And any cytoplasmic mechanical, chemical, thermal, or electromagnetic event, they induce perturbations in such a rotating field. Such perturbations, according to the pulsating pressure from all around, would tend to focus towards a vortex region. And this is what we call as signals. Every perturbation forms the very fundamental thing, which is the signal, which gets carried to the vortex region. The vortex, in such a manner, the vortex actually becomes an information storage and repository. And the wave interference superposition in a repository results in new waveforms. And these new waveforms are generated and they would propagate in the entire field. And this is what we would call as the response wavelets. Thus, the information vortex manifests as the repository, first as the memory, and also as the processor by engaging in interference between the newly arriving waves in the vortex region.
So this is the primary hypothesis that we are working on, and I will show you the mathematical explanation in the next slide. Yeah. So what we have computed using fundamental physical laws is that vortex spatial coordinates. This is where would it form? What is the linear velocity? What is the radial velocity and the energy level of the vortex? And in step one, as we all know, a cytoplasmic matter is always at a vibratory state, a resonant state. So that's the base case. The vibrational energy of the cytoskeleton is the base case. To calculate this, we have computed the mechanical energy associated with the vibration using a reduction factor. We have imparted some amount of this energy onto the Planck's law, and there we have computed actually the velocity in radial and linear terms. Then, as a step two, what we have done is we have taken the cases of perturbations. Each perturbation, electromagnetic or mechanical, it's taken as a waveform, and these waveforms are subjected to the vorticity condition, the curl vector, and based on which we have computed the energy levels and the velocity levels as well as the coordinates of the vortex. So these are the two steps in we have approached, and we have some interesting results that suggest that velocity is close to speed of light or even exceeding speed of light is possible as far as this wave transfer is concerned. Now, is there any experimental support to this, or we are just talking theoretically? Vortices are actually reported in microtubules in 2021 by Anirban and his lab colleagues. They have demonstrated that there are multiple resonant frequencies possible, and in those states, vortices are actually showing up in microtubules. Also, certain works have shown that spiral waves are associated with cell colonies, and they are also experimentally found out in certain other works. So the hypothesis that there can be a vortex and it can participate in information processing probably is not far away from being proven experimentally. That's the first gut feeling that we have. Next one, please. Yeah, so using the same theory, we are trying to explain emergence of genome and physiological function. So first, we would start to look into the pressure from the nature of reality acting on the cytoplasmic matter. So first sense signal in the vortex is actually the pressure from the fabric of reality. The prebiotic soup, when it forms and when it engages with the pressure from the fabric of reality, the first sense signal is actually formed in its vortex. Further sense signal in the vortex can be from the surfaces on which it's forming. Things like slope, things like obstruction, etc., will cause certain type of jerk onto the cytoplasmic matter, which will be a basic, let's say, vibrationary load, and this will be imparted as an energy infusion into the field, which will be carried to the vortex. So this is how sense as a characteristic is formed in life matter according to us. Next one, please. Yeah, now let's look at the other basic characteristics. We know that in protists, we are looking at formation of sense, nutrition, locomotion, and reproduction. In case of nutrition, particles naturally diffuse via the cell membrane and they get into the cytoplasmic matrix. And there are chemical reactions that take place producing energy. Each event, this is percolation and also the chemical reaction, all of them, they induce shock waves in the field and they get carried to the vortex and they get recorded therein. And this actually is the first instance wherein the information vortex learns how to perform nutrition. And repetition of this signal in the form of a response wave is what we call as nutrition as per our theory. And then the next thing is locomotion. Every life form forms on the surface of Earth or a planet or an asteroid. So in that case, there is a gravitational field associated with that particular surface. And such a gravitational field would cause slip movements. This movement or slip can actually act as a whole on the cytoplasmic matrix or as a local phenomena on the cytoplasmic matrix. When something like this occurs, the motion causes a shock wave on the field, which gets again carried to the central zone or the vortex zone, and the information gets stored therein. This is how the vortex learns that there is something called as movement or locomotion. And then the next step is reproduction. Reproduction is an extension to locomotion. So with the same thing, if there is, with the same movement phenomena, a local movement phenomena inside the cytoplasm, if there is a shear between, if there is a shear occurring between the two layers
of the cytoplasm. And if one layer moves faster than the other, causing discontinuity, such a discontinuity results in a part of the cytoplasm to be shed away. And this is how the information vortex actually learns that a part of the cytoplasm can be shed away. The process generally called as asexual reproduction, or mitosis, meiosis in medical terms. So, and then moving on to the other area, which is how a genome is first formed according to this theory. Waves in the information vortex actually interfere, superpose with the molecular change quanta field in the locality, which is the vortex itself. This results in that particular molecular chain acquiring the information set, such a molecular chain emerging as the first genetic material in life forms is what the theory believes in. There is further research to be done on this one. We know there are lots of processes that are involved in DNA in terms of how it replicates, so on and so forth. We have not gotten to those levels yet, but we have quite formed a hypothesis that the evolution of a genome is actually because of the information vortex that forms in that region. And this must be the very rudimentary form of information signaling. It's actually a spiral signaling pathway as opposed to the other pathways claimed in literature. So that's where we are at this point in time. So the authors of this work, me and Dr. Deepa, we express our sincere gratitude to the source texts of philosopher Vedatri Maharishi. These source texts actually guided for us to perform this research and put this scientific proposition in place with some mathematical, mathematical calculations in place, and seeking out to get some experimental evidence, so on and so forth. But most of the work remains as a hypothesis, and it has to be experimentally proven in the coming years, and we hope for the same. And the contact emails for both the authors is listed at the bottom of the slide. We thank Maria and team for giving us opportunity to present in this conference this particular interesting idea, which is to the very core of the research that we are performing. And we wish all the best to the rest of the participants in the session. Thank you. Thank you. Very interesting talk. And I have a few questions. Am I right in understanding that vortices in nature create a field of information? It's not known to us fully. That's the answer we would give. Naturally, it might be, okay, but the frequencies could be different. For example, the vortices of a galaxy could correspond to microwaves, or it could correspond to some other frequency in the electromagnetic spectrum. Whereas in the human body, we think it corresponds to the radio wave spectrum. So in a way, when a matter forms a vortex, the underlying field would also form a vortex. That's the belief that we have. But then the frequency would differ in the electromagnetic spectrum is what we think. But once again, it's a speculative hypothesis. This may change. So we can't assertively say that's how it is. We hope we answered your question, Maria. Oh, yes. And you just talked about a rotational bioinformation field. What form of matter can determine this field? For us, the very formation of this field itself is associated with a parental source continuum. Deepa, if you can go back to the nature of reality slide. Yeah, right. This one? Yeah, exactly. So in Indian philosophy, this particular continuum of energy would be called as, let's say, Brahman or Veli. So this is the very foundational form of energy, which is all pervading. And a localized, intense form of this energy is actually the particle, or in Indian knowledge system, this would be called as Paramanu. And the radiating energy from the outside is the field that we are talking about. This field will be called as Prana and or Gandham. And this particular energy field is what we are talking about. So wherever we have a particle, this energy field forms. It's just that the frequency of the energy field would be characteristic to the matter that we are dealing with. So in a biological matter, we think that this field is absolutely responsible for carrying the information.
Okay, and one more question. Can you solve the problem of the formation of the geometry of the human body during the formation of a child from one cell? Yeah, so it's a pretty good question. So Deepa, if you could go back to the slide where we talk about sense, I'll try to describe that. Right. So there are two. Yeah, there are two forces that actually govern this one. Basically, the all surrounding compressive force that you find in figure 1, the left top of it, that's going to make everything spherical. If you look at many of the planet shapes or galaxy shapes, we will end up with a uniformity. This is going to be either spiral or spherical because of this pressure force that subtly acts on them. Now, in human beings, there's also something else that's happening. The radiating field from the particle gives them what we call this will. If let's say a small child has to reach out to an apple, then it puts its hand forward, which means the field is acting in that direction. So any shape and form that you will find is a combination of this pressure force that acts all around, plus this magnetic force, or rather the biofield that acts towards a direction because of a will that forms. So in biosystem, expecting a perfect spherical outcome is not possible because of the will that is formed. For example, I would say the early cytoplasmic matter that is formed for the simplicity of, let's say, information processing, formed the brain at the frontal region where it has to seek for food. So brain is not in the central region, it's at the corner where, or it's at a space it's at a location where it has to fetch the food to live. So it's the will force, which is described by the basic fundamental quanta dispersion that decides where brain would be. So perfect symmetry in terms of brain is not easy to achieve in all creatures, is what I believe. Okay, thank you. Thank you for your answer. Please, Professor Shipov, you want to ask? Yes. It is possible to explain using your theory. For example, levitation of yogas. Yeah. Levitation. Yeah. Yeah. That's fairly simpler, because levitation of physical body, this theory would not support that, just to be very clear on that, okay? If somebody tries to claim, we would say it's a rather pseudoscience, but levitation of the biomagnetic field or the biofield is clearly possible because that's least affected by the gravitational field that acts on it. The pressure that acts on the top of the body is rather subtler to it. And if you would like to extend this particular field in a direction that you want to, it's possible to project. So that's the response to it. Did you see the levitation in India? Did you see? No. Okay, so no. Well, we hear, we read, and some of us experience. Okay, thank you. Okay, thank you. Yeah. Any questions? Any questions? No. So, and we are going to lunch. The duration is 1 hour. And we are waiting for you Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped.
Our next speaker is Dr. Mikhail Strigin from Russia. His talk is about the connection between esotericism and science, or how the Oh, sorry. What is it? All is okay? Сбой. Сейчас все. Нормально. Okay. Okay. Yes. And our next speaker is Dr. Mikhail Strigin from Russia. And he will talk about the connection between esotericism and science. But unfortunately, Mikhail cannot read the report in the real time. He's in the road, and we will present a video report of his talk. And maybe Mikhail will be on Zoom, and he will be able to answer our questions. I don't know. So now I'm going to share my screen. Okay. Do you see my screen? Hello, dear conference participants. My report called The Connection Between Esotericism and Science, or how the second parasitizes the first. Since science is a reproducible quantum entanglement of the real trajectory and trajectory of thinking. Let's start. It's very common to hear naive arguments between scientists and people associated with esotericism. The former claim the weakness and unpredictability of esotericism, while the latter speak of the limitations and ridiculousness of science. As always, the truth is in the middle, or in the language of quantum mechanics, in the superposition of these judgments. Both describe different parts of the elephant from the parable of the blind sages who try to feel the animal and describe their feelings. The word parasitic used in the title of the article is in quotation marks for the reason that this word has no objective basis. Parasitism is always mutual, and the process described by these words, what is actually is symbiosis. It's possible to talk about in what proportion and what benefits each participant receives from the symbiosis. However, it is necessary to take into account that the situation is very dynamic, and in different periods of time, this ratio might differ significantly. This pattern is analogous to superposition of states in quantum mechanics, when as a result of measurement, the system is found is one of the basis states. For example, you are used to basis states, and this picture change over time. In the book Topology of Social, I show that symbolic forms, even in the form of raw ideas, are born in the field of poetry, then evolve in science, and finally freeze in philosophy. This idea of the evolution of symbolic forms is very important.
I would tell I would be happy if someone could help me translate this book. You can see on the screen and publish it abroad, maybe. Also, poetry as a field of knowledge that reveals new symbolic forms, metaphors, and esotericism are similar epistemological fields. Thus, esotericism generates ideas, each of which has its own reserve of cognition. But according to the principle of Occam's razor, only a part of them survives. The rest are not wrong, rather they are not effective in describing this moment and place of reality. And at the moment of the crisis of regular science, its development stops, and a point of bifurcation of the symbolic forms appears, and this in turn leads to scientific revolutions. The key characteristic of science is its predictivity. In other words, the correlation between expectation and reality. Do you know? A striking example of such prognostication was, for example, Edmund Halley's prediction of the next arrival of the comet named after him in 1758. When the calculation was almost justified, it was one of the triumphant proofs of the effectiveness of science. The word almost is very important in this context because its understanding forms the demarcation line between science and esotericism. In order to accept the existence of a fact, it is necessary that it be repeated a certain number of times. Physicists say they need 5 sigma, you know, or a confidence level of 99.9999%. This discovered motion of Halley's comet is one of the verification of Descartes' principle or the cyclical nature of all natural processes. To be more precise, the trajectory of arbitrary motion may not be closed, which is also the case with the comet, since it also moves at least around the center of the galaxy. The basis mathematical principles of mechanics, the Poincaré return time and Liouville's theorem speak about the limitation of the phase volume and the mandatory return of the system to the vicinity of the initial position. You can see on the picture principle Poincaré return time and Liouville theorem. For what follows, we need to introduce a few concepts. And the first of them will be the trajectory of thinking in the semantic space, the space of meanings. The trajectory of thinking is no better or worse than the trajectory of a comet. It is also cyclical and can also return to its original position after some time. Moreover, this is what happens for the most part. Since thinking is also a multi-level process, closure occurs after a certain number of cycles at all levels.
In the case of the brain, at least formally, Liouville's theorem on the limitation of phase space is fulfilled due to the obvious limitation of the size of the head. Plus, the cyclical trajectory means its wave behavior, since any wave is characterized by its own frequency, which is the inverse of the repetition period of the process. Let us recall Lacan's three basis concepts, or three registers of thought. He introduced the concepts of the imaginary, the symbolic, and the real. If we use the terminology of quantum mechanics again, then we can assume that any person thinking is in a superposition of this register. The esotericist has a greater projection on the register of the imaginary, whereas the scientist from regular science uses the register of the symbolic more. Therefore, at the moment of the bifurcation of the trajectory of thinking, the crisis of the science, esotericism is more involved. Let's try to formulate the main idea of this work so that it is clear what we will combine and with what. It consists in the fact that a scientist is able to synchronize his own trajectory of thinking and the trajectory of movement of the real and fix it with mathematical science, which allows reproducing such a trajectory in the future. It's very important. Whereas the esotericist, adjusting to the trajectory of reality and synchronizing with it, is able to reproduce it only once, which allows him to shout Eureka, but in the very next experiment, he does not get into the beat and gets disappointed. He can reproduce the trajectory twice, but it doesn't matter in the context of 5 sigma confidence or 99.9999%. Why can't you get into the beat? Here we will need to turn to quantum mechanics, since, as we argue, an experiment is the formation of certain boundary or boundary conditions, which in turn are determined by the walls of a certain resonator, which determines the natural frequencies of the experiment and its own cyclicity, and accordingly the behavior of the experiment. The boundary conditions of the experiment imply many factors: the material used, their shape, their environment, and placement in space. Obviously, such a resonator is always formed by the researcher. It's very important. And it is for this reason that it is impossible to exclude human influence on the experiment. The inability to accurately reproduce the initial data leads to the irreproducibility of the experiment, which is observed by esotericists. At the beginning of the 20th century, the belief in predictive science was severely undetermined by quantum mechanics. Physicists have discovered that whereas previously it was possible to accurately calculate the trajectory of an entity, now it turns out that it is just as accurately possible to determine the dynamics of the probability of detecting an entity at a given point in the trajectory.
For a long time, there was a huge gap between macro physics and the microcosm. And it seemed that the laws of classical physics still applied at the macro level. But over the past 20 years, these two worlds have become significantly closer. And in many works, it has been shown that macro-realism obeys the same quantum laws. For example, there is a well-known and still poorly studied effect called Bernard cells. When a heated, dense liquid, such as chocolate, in a mug occurs an internal structure with hexagonal cells. These cells significantly depend on the shape of the circle, on the boundary condition that determine the natural frequencies for this experiment. The shape and scale of ordinary cyclones and anticyclones are also determined by the boundary condition and the intrinsic function of the atmosphere, where the walls of the circle are, on the one hand, the Earth, on the other hand, outer space. You can see here boundary condition. And here, different level boundary conditions. Similarly, the wave function of an electron in a crystal is determined on the one hand by an atom, a small resonator, and therefore on the other hand, by a crystal, a large resonator. And therefore the product of the wave function corresponding to the atom and the wave function corresponding to the crystal. It is a well-known block function. We can see multiplied two wave function which have different level, atom and molecule. And as can be seen from the picture, there is a complex three-dimensional map of the energy levels of such an electron. The most important point for further discussion is the hypothesis that the wave function of an electron and other essence located at all energy levels, very important, including the lower ones, is the product of the wave function of the entire scale hierarchy. In other words, an electron located in an atom also senses the entire crystal, its boundaries, just as a string senses its own boundaries, rearranging itself in sound when they change. Therefore, if the boundaries of the crystal change, the frequency of the corresponding multiplier of the wave function will also change. This can be expressed by the very important formula, where wave function phi equal multiplication different phi eta, where phi eta is the wave function of the corresponding scale. It follows that by the behavior of an electron, we can judge the entire hierarchy of resonators within which this electron oscillates, an atom
a molecule, a crystal, a laboratory room, up to the galaxy and above. In other words, from the behavior of an electron in the laboratory, we can extract information about the behavior of, for example, a galaxy. It would seem that this violates Einstein's postulate of the ultimate speed of light. Recall the Einstein's postulate of the ultimate velocity of matter means that it is impossible to transfer energy at a higher speed than the speed of light. But you can transfer the phase. It's very important. According to the above, any entity has a full Unfortunately, we have problems with VPN. Sorry. Sorry, just a minute. Я сейчас пытаюсь решить проблему с VPN, потому что... Ну, да, давайте, да, действительно. Да. Unfortunately, we have problems with the connection with YouTube channel. I see that we haven't got any speakers, English language speakers. And we are finishing the English language part of our conference, and we are glad to all participants and hope to continue the discussion at the seminars, which we plan to organize in the future. And now we are going to the Russian language part of our conference. И я теперь буду говорить на русском языке. Здравствуйте, уважаемые наши друзья и коллеги из России, русскоговорящие слушатели, спикеры. И начинается вторая часть нашей конференции «Сознание и физическая реальность. Взгляд в будущее». Я думаю, что она будет не менее интересной, чем вчерашний день. И следующий докладчик, а точнее первый наш докладчик, который открывает нашу русскоязычную сессию, доктор, профессор Геннадий Иванович Шипов, директор Института физического вакуума. Его доклад называется «Сознание и совесть в современной науке». Геннадий Иванович, пожалуйста, вам слово. Да, включаю презентацию. Так. Да, мы видим вашу презентацию. Вы можете еще на слайд-шоу нажать. Да, конечно, я сейчас выйду на слайд-шоу.
Вот так. Да, Смотрите, все видно, да? Все слышно, все видно. прекрасно. Приступайте. Итак, значит, сознание, совесть. Ну, давайте я попробую как-то определить эти понятия. И вообще говоря, эта тема настолько важная сейчас, именно вот в наше время. Я буду приводить факты, которые об этом говорят. Так вот, эта тема интересовала самых высокопоставленных ученых, таких как Альберт Эйнштейн и Рабиндранат Тагор, индус, философ, естествоиспытатель. И они примерно 100 лет, 95 лет тому назад встретились в Германии и спорили как раз по поводу того, что в этом мире главнее, что стоит на первом месте, сознание или материя. Кстати, этот вопрос в будущем на конференции тоже желательно бы обсуждать или, по крайней мере, спрашивать тех, кто выступает, какая у него точка зрения, что первично. Сознание или материя? Конечно, Эйнштейн стихийный был материалист. Он говорил, что, конечно, материя, а сознание, как всегда, это продукт высокоразвитой материи. Но Рабиндранат Тагор, представитель восточного образа мысли, восточной философии, он говорил, нет, все в этом мире творит сознание. Он называл его универсальным человеком. Ну, подразумевается что-то типа создателя. И, значит, сначала вот этот универсальный человек формирует как собственное сознание, вот самодействие такое, а затем по определенным законам создает материальный мир. Ну вот, что я хотел бы отметить в настоящий момент, что происходит в науке, в политике, даже в экономике, коснулось всех нас и все сферы человеческой жизни, а именно, видимо, высшим сознанием, создателем, нам был послан человек в Африке, зовут его Максвелл Чикамбуцо, и вот он, значит, создал такое устройство, а именно он создал БТГ-генератор, поставил его на автомобиль, вот. И этот автомобиль может теперь не заряжаться, не подключаться ни к чему и ездить довольно долго. Извините. Сейчас во всем мире большой шум происходит по этому поводу, потому что рушатся основные законы физики. Это закон сохранения, это термодинамика, которая утверждает, что нельзя создать вечный двигатель, и который не только постоянно что-то в нем движется, но еще выдает на гора некоторую энергию. Все это запрещено современной наукой. Не стандартная модель, не теория струн не может объяснить, что сделал самоучка из Африки. Он родился в очень бедной семье, не получил никакого особого образования, не знает ни физики, ни математики, и, ну, ни инженера, а вот создал то, что сейчас переворачивает весь мир. Я лично это не могу никак объяснить, только если не представить его как посланец высшего сознания, а именно нашего Создателя. Значит, это удар по всей нашей науке. Что-то надо в ней пересматривать. А что пересматривать, это, конечно, мы должны, видимо, выйти за рамки материализма. И уж если строить единую теорию поля, потому что стандартная модель претендует на единую теорию поля, описывает, правда, только элементарные частицы, не описывает гравитацию.
А вот теория струн описывает все. Она все, что хочет, все может описать. Но единственное, что она не может описать, это нашего Создателя. Или, по крайней мере, в ней не появляется место, хотя бы асимптотически, указать на то, что есть некое первоначальное сознание, которое творит этот мир. Это старая идея, много тысяч лет. Все религии это осознают, это используют. А вот наука наша, которая всего лишь 350 лет, начиная примерно с Ньютона, да, будем считать, она пока вот признанная наука такого еще не создала. Так вот, этот Максвелл Чикумбудза поехал в Америку, и, конечно, он думал, как все мы, наивно, что там большие возможности, инвестиции и так далее, и ученые его с радостью примут. Когда он изобрел это устройство сверхединичное, которое вырабатывает энергию, думал, что все, ему дадут возможность работать, деньги и так далее. Нет, оказалось, все не так. Когда он приехал со своим африканским инвестором, то его там чуть не убили, отравить пытались, но он выжил, инвестор погиб. И это говорит о том, что его изобретение как бы не угодно сильным мира сего, то есть тем компаниям, тем владельцам энергетического бизнеса, на смену которым может прийти изобретение Максвелла Чикумбудзу. Они решили, и как поступить так же примерно, как со многими, с кем они поступали. Я имею в виду, конечно, Николы Тесла. Значит, пытались его отравить, но он вернулся в Африку. Там президент Зимбабве, где он родился, прикрыл его политически, экономически, дал ему возможность работать открыто под охраной. И сейчас он очень успешно работает. И поставил эти устройства энергетические не только на автомобиль, но и на мотоциклы, на телевизор. Приставки такие есть по 200 ватт. То есть все необходимое для жизни простых людей в отдаленных районах, где нет ни бензозаправок и так далее, особенно в Африке, ни электролиний, ничего. Там это его устройство прекрасно будут работать. И сейчас его президент поддержал, и они построили завод, который в течение года обещал выпустить, по-моему, 30 тысяч автомобилей, которые будут ездить без заправки. И я вам хочу напомнить, что то же самое было сделано известным изобретателем Николой Теслой. Значит, Никола Тесла в 1934 году снял с бензинового, значит, автомобиля двигатель, поставил туда свой БТГ-генератор, так говорить будем условно, ну, мощностью тут в лошадиных силах 80 лошадиных сил, поставил электромотор для привода на колеса и целую неделю перед журналистами ездил в Буффало. Это был пригород Нью-Йорка. Сейчас, по-моему, это уже сам Нью-Йорк. И все видели, все ахали, все, так сказать, были изумлены. И не сделали ничего лучшего журналисты. Когда они писали целую неделю, в конце они стали писать, что Никола Тесла связан с нечистой силой. Как это выглядит? Значит, видимо, их проплатили, чтобы они как-то опорочили с тем, чтобы его изобретение не пошло в производство. Дальше сильные мира всего, Ротшильды, Морганы, Дюпаны, они скупили все патенты Тесла, большую часть патентов, которые они увидели в них угрозу, и положили их в долгий ящик, но при этом поступили по-человечески. То есть они его, более-менее, они его физически не уничтожили, но уничтожили социально. Просто заплатили ему за патенты несколько миллионов долларов. И он, вот начиная где-то после 1934 года, вообще не работал.
а только жил в гостинице, кормил голубей, которые к нему прилетали, ну и писал какие-то, но уже не по технике и науке, а более такие социальные опусы писал о том, что ждет будущее человечества. Так вот, оказывается, что после Тесла во всем мире, особенно в последнее время, начали появляться изобретения БТГ-генераторов, бестопливный генератор. То есть генератор, который движется что-то в нем, как что-то такое, что этот генератор, значит, если он для этого движения, для организации этого движения потребляет извне 1 ватт энергии, то на выходе получается там 2, 3 и так далее большее количество ватт. То есть он берет извне меньше энергии, а выдает вне этого генератора больше энергии. Значит, если часть энергии на выходе зациклить на вход, то тогда возникает цикл, самоподдерживающая система, и генератор, будучи запущен, он продолжает работать и выдавая на гора электроэнергию. Значит, их уже развелось, этих генераторов, несколько типов. Я вот тут 6 типов перечисляю, да. Их, наверное, еще больше, а количество людей, которые этим занимаются, причем, как правило, это не ученые, в основном это либо инженеры, либо вообще вот изобретатели такие самоучки, типа Максвелла Чукумбуцу. Так вот, интересно, вот почему я поставил эти сведения и я заглавил свое выступление «Сознание и совесть», роль сознания и совести в науке. Потому что я хотел показать, как относятся люди, которые окружают своих светлых личностей, изобретателей, которые несут им благо, как они относятся к этим людям. И похоже, что не совсем хорошо. Не совсем хорошо. Простые люди, да, потому что это нужно для простых людей. Но что касается тех, от кого зависит наше благосостояние, те, которые руководят нами в области бизнеса, политики и так далее, в большей части не заинтересованы, чтобы у нас появились такие приборы, которые бы могли нас обеспечить электроэнергией, и мы бы не платили каждый месяц счета за электричество в конторы разного типа. Так вот, посмотрите, я здесь привел специально, что изучает современная наука. Вот человек, он размером всего 1,5–2 метра. Здесь приведена шкала в метрах. И вот это маленькое такое существо, которое... Часть людей говорит, произошло от обезьяны и благодаря своему труду неустанному превратилось в человека. А другая часть говорит, нет, этого человечка создал Бог, это часть божественного создания. И вот часть божественного создания способны изучать объекты размером 10 в 29 метра, вот от таких огромных размеров типа Вселенной, до 10 в минус 36, ну, это считается размер где-то струны. И вот все эти объекты находятся в голове вот этого маленького существа, но не у всех, но тем не менее физики-теоретики обращают внимание вот на такое количество разномерных объектов, изучают их свойства. И вот если мы возьмем... современную теоретическую физику топовую, то это стандартная модель. Она изучает вот эту область тут где-то минус 12 метра до минус 36. А вот теория струн, она изучает всю эту шкалу, в принципе, может, у нее есть такие возможности. И оказывается, что вот эта наука материального мира.
но начиная с 1988 года в науке появилась работа. Эта работа была проделана мной. Она была получена в результате решения двух известных задач, которые выставил Эйнштейн перед наукой. Это геометризация электродинамики, потому что современная электродинамика не полна, у нее много трудностей. И второе – это геометризация правой части уравнения Эйнштейна, или, другими словами, геометризация квантовой теории. Вот эти две проблемы постепенно, это можно увидеть по моим работам, были решены. Эти работы попали за границу и в 70-е годы были оценены как перспективные. Но дальше произошло то, что произошло, и я скажу об этом чуть позже. Значит, вот в качестве уравнений, фактически Эйнштейн искал уравнение единой теории поля. Это уравнения, которые бы могли вместить в себя, то есть содержать как частный случай все фундаментальные уравнения физики. Значит, я прошу обратить внимание, что многие физики, и у нас вот на кафедре физики говорят, все, что они делают, все, что связано немножко с какой-то теорфизикой, все это фундаментально. Это не так. Фундаментальные теории очень редкие. Каждый раз, когда они строятся, они на века входят в учебники, например, как теория механики, как механика Ньютона. Это вечная теория, она будет в своих пределах работать всегда и давать абсолютные предсказания экспериментов. Другое дело, что механика Ньютона уже несколько раз обобщалась, специальная теория для больших скоростей, общая теория, когда сильные гравитационные поля и так далее. И вот еще раз одно обобщение было сделано, и вот это обобщение, оно коснулось вот чего. Что упустили физики, на чем я настаиваю очень долго, уже много лет. Дело в том, что есть поступательное движение и вращательное. И вот поступательное движение, для его описания достаточно 3 или 4 координат в четырехмерии, x, y, и z, и ct. А вот для описания вращения в механике, все мы знаем, вводятся углы Эйлера. Углы Эйлера – это не голономные координаты. Движение по углам Эйлера в разных расстояниях, по разным расстояниям дает разные результаты. И вот их как-то никто после того, как они были введены еще Эйлером, никто не удосужился рассмотреть их как элементы пространства событий. То есть связать с пространством углы Эйлера. И вот когда это удалось сделать, получилось десятимерное пространство, 4 обычных трансляционных и 6 углов Эйлера, вот такое расслоенное многообразие. Аналоги во всех современных теориях существуют этому. И вот это пространство, оно называется А4-6, 4 координат трансляции, 4 вращения. Оно обладает структурными уравнениями Картана. Вот они здесь представлены в спинорном виде. Это уравнение типа Гайзенберга, уравнение типа Эйнштейна и уравнение Янга-Миллса. Значит, вот такая теория возникла, которая все описывает системой этих уравнений. Причем сами уравнения описывают всего лишь 3 физических поля. Это гравитационное поле, это электромагнитное поле, обобщенное, конечно, не Эйнштейна, и это Янг-Миллсовское поле. И вот эти 3 поля описывают любой физический объект, рожденный из вакуума. Вот что-то родилось, маленькая частичка. Вот уже все 3 уравнения участвуют в этом, в той или иной степени. То есть их нельзя оторвать, они представляют собой единое целое, их можно решать, их анализировать и так далее. И вот я это делаю для того, чтобы объяснить тот прибор, который изобрел Максвелл Чикумбудзу. Здесь этого не будет, правда. Значит, все это описывает физический вакуум. Смотрите, 10 нобелевских лауреатов
лауреатов прямым или косвенным образом, их премии связаны с теорией, с вакуумом. Вот, значит, Мария Подоровская говорила о Нобелевской премии, значит, Лэмбовский сдвиг, она говорила, это вот одна из этих премий. И, значит, что произошло? Когда я вот опубликовал статьи в известиях вузов нескольких, затем я опубликовал первую книгу, 1993 год. Это книга, впервые в ней дается определение сознания. Затем появилась книга, второе издание, это 1997, и она была переведена на английский язык, попала в Англию, в Америку, извините, когда я ездил в 2013 году в Америку, из Принстона ко мне один товарищ физик оттуда не отпускал меня, все спрашивал и выпрашивал, как это и что. Ну, не знаю, вызвало интерес. Я думаю, что эта книга попала и Пенроузу, и кроме того, эта книга попала в Израиль, там по ней лекции читали. То есть как-то на Западе это все признается. И чем отличается вот теория физвакуума? Это первая научная работа, объединяющая науку и религию. То есть, кроме материального мира, там есть, вот как говорила Мария Подоровская, есть миры высшей реальности, и топ этой вот мира высшей реальности, абсолютное ничто, которое описывается тождеством, бессодержательным с точки зрения нашей науки, потому что у нас двоичная логика, мы очень, слабый интеллект у нас, мы дальше не можем. И вот то, что там, в этом абсолютном ничто, там есть такие свойства, которые мы пока изучать нашими научными методами, есть другие. Значит, и вот в 1998 году была опубликована в журнале «Огонек» статья, которая называлась «Бог есть». Ученые вывели формулу Бога. Надо здесь, как всегда, эти товарищи журналисты немножко там всяко утрируют, чтобы привлечь внимание. Но она была, после этого была и организована в России известная всем комиссия по борьбе с лженаукой. Вот как раз в этом году, когда вышла эта статья, они долго терпели, а потом не выдержали. Ну и вот я хочу дать определение сознания с точки зрения физики. Вот, а в обычной науке, вот, которую мы сегодня слышали и вчера, и во многих других трудах, и сознание имеет несколько определений. Я всегда пытался узнать, но вы понимаете, что когда есть несколько определений одного и того же, это вызывает подозрение, нужно каким-то образом универсальным было определить. И вот я определил так: сознание – это способность любого объекта взаимодействовать с другими объектами и с самим собой. То есть самодействовать. Есть внешнее и внутреннее. И вот если это свойство присуще, вообще говоря, любому объекту, начиная от элементарной частицы до галактик там. И поэтому все в этом смысле есть сознательное, но есть уровни сознания. И вот я здесь шкалу сознания привел. На самом верху это Бог-Создатель. Потом высшие духовные сущности. Человек занимает не самую высшую ступень. Потом идет животный мир, растения и так далее. То есть все сознательное, но есть шкала. И совесть – это связь человека с Богом. Это идет из религии, потому что за нами, хотим мы того или нет, всегда наблюдает Бог. И все наши поступки оцениваются и будут нам воздаваться по заслугам. Ну и, конечно, вот самое большое, что я хочу на что обратить внимание, открыто третье поле, поле инерции. Было много сказано о том, что биофизика – это квантовая механика, все биоэффекты и биополя – это связано с квантовой механикой. Это действительно так выходит. Но только волновая функция в этой механике, вот тоже отмечала Подоровская Мария, это реальное физическое поле, это информационное поле. Поле инерции, нормированное на единицу, представляет собой
функцию волновую в той квантовой механике, которая следует из уравнения физического вакуума. Это большой прорыв с точки зрения теоретической физики, потому что многие теоретики считают, что существующая квантовая теория не полна, непонятна, много парадоксов, непонятностей. А если бы это было реальное поле, в уравнениях Шрёдингера, тогда все гораздо было бы легче и понятней для физиков. Я смотрю, что я почти кончаю свое время. Если вы позволите, я еще скажу кое-что. Значит, смотрите, энергетический кризис. Наступает энергетический кризис. Основной потребитель, основной поставщик энергии – это природный газ, уголь и нефть. 76%. Остальное это зеленые, это какие-то альтернативные виды, они несущественные. Но что происходит? А происходит то, что меняется температура Земли, торнадо, ураганы, пожары, наводнения. Каждый день сообщения где-то в мире. А самое главное, идет подспудная борьба за энергию, и она в конце концов может превратиться, и мы уничтожим друг друга, если мы не найдем выход из положения, то есть придем к замене вот этих традиционных источников энергии. И вот для этого как раз и служат те БТГ-генераторы. Вот я в 2022 году был в лаборатории Андрея Слободяна, вот дата, и сам видел этот генератор, вот видел, как он нагружается, видел, как он работает, видел, что он ни к чему не подключен и выдает эту энергию. Вот Слободян сделал где-то через примерно 5 месяцев в августе, вот он сделал, я видел этот тоже генератор, вот он на 10 киловатт, и с помощью этого генератора он зарядил Тесла в течение 13 часов. Это можно было просто поставить в багажник, подключить и ездить сколько угодно. Конечно, когда об этом узнали конкуренты, видимо, ну, одним словом, я не знаю, тут много домыслов, но буквально через 8 дней он погибает, вот сообщение его смерти, вот в этой лаборатории, где я был, вот она, в этой лаборатории он остался почему-то ночевать, случился пожар, и он погиб. Значит, его устранили. И что происходит дальше? А дальше происходит то, что через год Южная Корея совместно Арабскими Эмиратами в Абу-Даби создалась такая вот компания SAMP Group, можете посмотреть в интернете. Она делает выставку, где выставляет, показывает, демонстрирует генератор БТГ мощностью 10 мегаватт или 13 600 лошадиных сил. Это уже для небольшого городка достаточно. Поставил где-то там в углу на задворках, и целый город питается электричеством. Включил, и он работает. Ну, конечно, ничего нет вечного, там может что-то случиться, но это любая аппаратура, стиральная машина и все что угодно, и автомобиль. Ну вот, но все-таки это источник энергии, причем пока в настоящий момент никто из ученых этим активно не занимался. Объяснения этому нет, так же, как и работе Чикумбудзу. Чикумбудзу сам начинает объяснять это странным образом. Я, конечно, ему не верю. Значит, что сделали корейцы? Получили 70 патентов в 60 странах на это устройство. Говорят, что можем их устанавливать на автомобиль, на самолеты, на пароходы и вообще где-то там можем установить и будем пользоваться энергией, которая не выделяет СО2, не портит нам, значит, нашу атмосферу и нашу экологию. А Земля, это живой организм, это такой же сознательный организм, как все на свете, она реагирует. Если мы, как паразиты на Земле, начинаем не так себя вести, она нас просто уничтожит, и это
будет очень быстро. Вот тут показаны вот это его устройство для телевизора, это вот для автомобиля, это для мотоцикла. Ну и даже на закуску. Вот есть в интернете такая компания Магмов. Вот. Она продает БТГ-генераторы. Здесь вот дана какой-то БТГ-генератор, цены сказаны. Но я этому пока не верю. Хотя вот вы, когда потом захотите посмотреть, тут все выходы на эту компанию, YouTube, какую продукцию она выпускает. Она выпускает генераторы. Вот пока что их, то, что я видел, на пикник берется вот такой вот сундучок, у него с розетками. И приехали на природу, включили туда все, что вам нужно. Там обогреватели и так далее. И вы питаетесь, не используя никакого другого источника. Ну и окончательный вывод я хочу сделать. Наша цивилизация не выживет, если не изменит свое сознание и не найдет путь к совести. Вот какой вывод я делаю на основании того, что проделано вот в этой работе. Спасибо за внимание. Прошу Геннадий Иванович, вопросы. спасибо. Да. Спасибо. Есть ли у кого-нибудь вопросы из присутствующих в Zoom? Сергей, задайте Сергей, мне может быть, какой-нибудь вопрос. Может быть, есть вопросы в чате YouTube? Да. Геннадий Иванович, спасибо за интересный обзор. Я уже не первый раз вот ваши доклады смотрю, вот всегда интересно. Вот здесь из YouTube я по-английски вот скажу. People on YouTube, they're watching your presentation, they say you are speaking too fast, and YouTube cannot translate this automatically. So it would make sense probably make one or another presentation at least in English for you. You know, you are very famous. Yes. They may learn Russian language. No, I mean, but seriously, I mean, many people you saw yesterday, they was happy that they can see you, you know, from this point of view would make sense, I mean, to present this in English. But okay, this, so sorry guys, back to Russian. Геннадий Иванович, значит, я тут в полемику не хочу, честно, вдаваться. По поводу БТГ, просто, тема очень контроверсная, то есть там были и фейки, конечно, мы смотрим, то есть здесь основной критерий, конечно, время. Вот, но у меня вопрос, честно, другой, вы знаете, вообще вот из робототехники, вот у нас есть такая, критерий, что является критерием автономности. Это всегда был вопрос, вот термостат. Термостат это робот или нет? Вот у меня вот такой же вопрос вот к вам, а у термостата есть тогда сознание или нету? То есть он, по идее, он удовлетворяет всем вашим требованиям. Сергей, я вам честно скажу, что с моей точки зрения у термостата есть сознание. Оно не такое, конечно, обширное, как у нас с вами, но какое-то есть свое. И вы знаете, я много историй слышал, но не о термостате конкретно, а о некоторых приборах, которые ведут себя странным образом. То есть иногда они высказывают свой характер, в кавычках, да? Иногда они приходит человек, и они не работают. А это даже известно из истории физики факт, что когда Паули приезжал в какую-нибудь лабораторию проверить эффект, то аппаратура отказывалась работать. Вот такой вот аурой обладал этот человек. Он действовал на аппаратуру. И аппаратура, он уезжал, все начинало работать, и все было прекрасно. То есть есть какое-то сознание, это же чисто условно. Мы считаем, что сознание это так, как вот у нас. Умение думать, умение переживать и так далее. Нет, это определенный уровень сознания. А собака, она тоже сознательная, но у нее другой уровень, гораздо ниже. А если мы будем опускаться вниз туда, в глубину материи, то там, конечно, более элементарные объекты будут иметь более элементарное сознание. Это чисто физическое определение, то есть условная возможность взаимодействия с другими объектами и с самим собой, потому что все нелинейно. Вот, поэтому вот этот ваш термостат, он с вами взаимодействует в каком-то смысле, и даже с самим собой взаимодействует. Это, к нему нужно относиться как к живому существу, с любовью.
Ну, Вот такой мой ответ вам. ну, я понял, что просто немножко полемики, вот то, что вы говорите, верно, у Пугачевой, Ну, да. вот то же самое, вот мы стримы делали, вот Пугачева приходили, вот, ну, интервью брать, вот, и у них, значит, правило было брать, значит, 2-3 камеры, там, 2-3 вот этих записывающих устройств, потому что вот она вот сильно влияла на аппаратуру, но никто не утверждал, что у камеры есть сознание, признавали, да, у Пугачева влияет на камеру, поэтому они не работают, но камера, она как бы, ну, камера... Ну да. Да. Ну это выбор каждого, это каждый так, он выбирает. Мы живем в мире, и каждый делает свой выбор. Ну, да, да. А вот для меня камера, она тоже живая. А вот Сергей Никитич будет после меня выступать. Как он будет говорить о том, что какие растения живые, как они реагируют. Я думаю, его интереснейший доклад будет на тему, до чего же живые эти объекты, растения обычные. Интересно, да. Да, Да, спасибо. Сергей Никитич? Правильно. Сергей, у вас есть еще какие-то вопросы? Ну, вопросов много, но я думаю, их как бы Ой, не много в конференции. вопросов. Вот, Сергей По Никитич, крайней вопросы. мере, я вдохновлен, потому что у меня такие вещи получаются, что сознание, как говорил Тимирязев, разлито в природе. Вот он был атеист, он не выдержал, говорит, ну, разлито. И растения обладают им, и все. Ну, а то, что и неживые объекты, это точно. Потому что, ой, и фантомы работают, имеют какое-то свое сознание. Вот у меня на рабочем столе остаются память о прежних фотографиях. Вот они сидели, что-то оставили. Надо терпеть, чтобы все выветрилось, месяц, не меньше. Вот. Потому что они оставили свои следы. Вот. Ну и так далее. Я буду говорить в докладе, просто я сейчас не хочу время. Да. забирать. Хорошо, очень здорово. Да, спасибо. Угу. Сергей, еще какие-либо вопросы? Не-не-не, я же говорю тут. Спасибо, Мария, Геннадий может, у Иванович. вас вопрос есть? Да, у какой? меня есть вопросы, Геннадий Иванович. Вот первый вопрос, который я хотела бы вам задать. Угу. Согласно вашей теории, вашей концепции, сознание первично. Да. Сознание – это материя? Сознание, это я бы не отнес сознание к обычной материи. Сознание, вот самый верхний уровень, это, конечно, не материя. Это некая информационная матрица, вот может быть, и то даже матрица нельзя, потому что матрица уже имеет определенные законы построения. Это какая-то система, которая может сама из себя, будучи абсолютным ничтом, сделать некие вещи, которые мы можем изучать научно. И вот эти уровни реальности изучают индийские философии. Они имеют подход к этому предмету. А вот мы нет, потому что у нас простая двоичная логика. Мы говорим да или нет. А есть же многозначные логики. И вот индусы, они научились их использовать. Они так строят логику многозначную, что могут объяснить многие свойства того, что мы говорим абсолютно ничто, они называют Акаша ее, да, и из этой Акаши, эта Акаша сама из себя рождает материальные миры. Но есть промежуточный слой, это миры высшей реальности. Это вот первичные поля информационные, о которых много речь идет в биологии. Все говорят информационные поля. Но у любого информационного поля есть носители. Есть носители энергетические у всех полей, которых мы знаем, там гравитационное, электромагнитное. А есть поля безэнергетические. Тензор энергии импульсов в нашем определении. У нас есть канонические уравнения для определения тензора, энергии импульса и так далее. Вот эти определения, они не работают, потому что тензор энергии импульса равен нулю. Это значит, что энергии нет. Нет, вернее так, вот если мы, я вам сейчас очень интересный вопрос, значит, смотрите, мы сейчас строим все наши теории, находясь внутри светового конуса
и на его поверхности. То есть у нас единственный принцип причинности. Сначала причина, потом следствие, и это выполняется как для движения с досветовой скоростью, так и со световой. Вот все это, да, укладывается в ту нашу картину, в которой мы живем. Но оказывается, что есть уже явление, и тот же entanglement, тоже перепутывание волновой функции, которые говорят, есть передача информации, пока не говорится об энергии информации со скоростью больше скорости света. Что это значит для меня, теоретика физика? Это значит, что мы вышли за рамки светового конуса. Мы находимся в области, где массы мнимые, или равны нулю тоже могут быть, или быть мнимыми. Мнимые массы – это тахионы, они изучаются. Есть много работ и теоретических, и есть даже экспериментальные предсказания, но они не берутся во внимание. Значит, но если мы вот посмотрим вне пределов конуса и войдем в область, где энергия равна нулю, то мы получим вектор энергии импульса, направленный вдоль оси X, допустим. Да? То есть только по пространству. Энергия равна нулю, но импульс отличен от нуля. Энергия равна нулю, импульс отличен от нуля. И вот это вот объекты, которые движутся со скоростью сверхсветовой и даже бесконечной, которые не обладают энергией, но обладают импульсом, и мы называем то, что вот инструментом Бога. Это инструмент Бога, потому что с помощью такого поля, где энергия равна нулю, импульс отличен от нуля, можно мгновенно попасть в любую область пространства-времени. Мгновенно. И мгновенно получить ответ. То есть, понимаете, если Господь создал такую огромную Вселенную, Он где-то там находится, Он должен мгновенно знать, что происходит в любой точке Вселенной, и мгновенно реагировать, потому что иначе нельзя. Он реагирует, если что-то не так, наверное. Так вот, и Эйнштейн, он сказал следующие слова. Если Бог существует, то мы должны, Рабиндранат Тагору, наблюдать нарушение классического принципа причинности. Это значит, что мы должны наблюдать явления, которые выходят за световой конус. То есть у них есть, значит, сверхсветовые скорости и даже бесконечные. Дальше там действуют теоремы Терлецкого, которые говорят о том, что если есть сверхсветовая скорость, то это означает, что есть отрицательные массы и отрицательные энергии. А вот для того, чтобы получить вечный двигатель второго рода теоретически, это тоже известно, он допустим теоретически. Для этого нужно использовать бассейн с отрицательной энергией. И вот если есть сверхсветовые скорости, это говорит о том, что есть такой бассейн. И может быть, кстати, эти флюктуации вакуумные, о которых, кстати, мы знаем, что у них может быть отрицательная энергия у флюктуаций. И поэтому это все не так уж и не научно, когда мы говорим, можно ли сделать вечный двигатель. Можно, но нужен бассейн с отрицательной энергией. И вот это все надо утрясти и сделать хорошую теорию для работы вечного двигателя, что нас и ждет. Кстати, это очень важная, очень нужная и своевременная работа, и дорого очень стоит. По моим оценкам, работа стоит $4 миллиарда. Геннадий Иванович, спасибо. У меня еще такой вопрос к вам. Да. Вот согласно вашей концепции семеричного мира, 7 уровней реальности, как раз-таки миры высшей реальности, это 6-й и 7-й. Да. Вот 6-й уровень взаимодействует каким-то образом с уровнями грубо материального мира? И если да, то как, по вашему мнению, это взаимодействие осуществляется? За счет чего? Что лежит в основе этого взаимодействия? Как мы берем эту информацию? Да, это очень важный, самый интересный вопрос. Но мы многое просто пропускаем, это уже есть.
это есть в наших знаниях. Вот смотрите, о чем я говорю. Это как раз связано с другой структурой пространства. Пространство состоит не только из длины ds квадрат, как раньше мы изучали только расстояние двумя точками. Оказывается, в каждой точке вот этого нашего пространства локально, компактно существует пространство углов, угловое пространство. И вот есть сигналы, вот мы до сих пор изучали, которые распространяются вдоль длины, это электромагнитная гравитационная, а есть сигналы, которые не по длине распространяются, а по слою в углах. И вот эти сигналы, они обладают следующим свойством. Они связаны с фазой волновых процессов. Они находятся в фазе, эти сигналы. А фаза имеет скорость больше скорости света. И фаза может, приходя в материальную среду, поменять, действовать на точку бифуркации. То есть у вас, допустим, есть свет, групповая скорость, скорость света, да? А есть еще и фазовая скорость, она больше, она не несет энергии. Это мы все знаем. Но придет фаза в точку бифуркации какого-то объекта. И это как спусковой крючок вызовет выстрел ружья. Ружье стреляет, мы нажимаем слабая энергия. Фаза приходит, приносит какую-то информацию, что-то переориентации каких-то спиновых вращательных свойств внутренней вот в этой среде вызывает лавинообразный процесс, и происходит материальный процесс. Вот у меня такая точка. То есть это бифуркационный процесс, когда спусковым крючком является информационный сигнал. Приходя с фазой в определенную точку среды, он вызывает там лавинообразные материальные процессы. Вот я думаю так. Вот как раз на заре становления квантовой механики у Иды Бройля была идея существования фазовой волны. Но Да, впоследствии да. она была как-то забыта, когда уже пришла и была установлена копенгагенская интерпретация квантовой механики. Но изначально идея о фазовой волне, она была. Да, это правильно. Луи де Бройль, он был физик по натуре. Вот есть физическое мышление, математическое. И то, и другое нужно в современном мире. Но для того, чтобы двинуть физику, нужно обязательно математическое мышление нужно. Ой, извините, физическое. Потому что если нет физического процесса в голове или какого-то образа, а квантовая механика, она отказалась от образного мышления, это физик не может себе позволить. Чтобы отказаться от образного мышления, это всякое, это отказ от физики. Вот и Эйнштейн не мог отказаться, и многие другие, Ланжевен. Ну, некоторые оставили это все как бы для философов, а сами занялись просто расчетами. Это полезно, это нужно, это важно, но мы, в конце концов, должны все-таки разобраться, в чем причина и что такое. А оказалось, все-таки есть новое физическое поле. Это к чему привело-то? Это привело к открытию нового фундаментального физического поля. Вообще в истории физики это впервые это сделано в России. И это тоже нужно как бы учитывать и стараться закрепить за русской наукой, за российской. Обязательно закрепим. Да, чтобы не украли наши как бы друзья. Геннадий Иванович, спасибо вам большое. Да. Действительно, очень интересный доклад и не менее интересная дискуссия. Да. Да, мы очень рады были вас видеть и слышать Да. ваше Ну и выступление. поживем, увидим. Вы заметьте, что если это все пойдет так, как предполагается, то скоро мы будем ездить на автомобилях без всякой зарядки. У каждого будет своя, типа вот микроволновой печки такой стоять, ящичек, откуда всю энергию будете брать. Ну, я думаю, что это Обязательно. недалеко этому времени. Это переворот социальный будет, потому что это потянет с собой очень много, очень много. Политику, социальные отношения, сознание, кстати, и многое другое.
Да, Геннадий Иванович, спасибо Да. большое. Мы Спасибо переходим к вам. нашему следующему Мгм. докладчику. Это профессор Сергей Валентинович Петухов, заведующий лабораторией биомеханических систем Института механики Москвы. Его доклад называется «Врожденный коллективизм частей в организме. Гештальт-архетипы вероятностей в геномных ДНК и циклические коды Грея». Сергей Валентинович сейчас присутствует в Zoom. Я включу видеодоклад Сергея Валентиновича. Геннадий Иванович, вы можете как раз выключить Да, демонстрацию сейчас я экрана. выключаю. Да. Никак После 4К. того, как будет показан доклад Сергея Валентиновича, вы можете задать ему вопросы, потому что он сейчас присутствует здесь с нами. Хорошо. Так. Вы видите демонстрацию моего экрана. Здравствуйте, коллеги. Доклад Петухова. Универсальные стохастико-детерминистские гештальт-правила геномных ДНК и наследуемые гештальт-психологические свойства сознания. Пытаясь познать феномен сознания, необходимо опираться на его известные свойства. К ним относится врожденное стремление организма искать и находить целостный образ в разрозненном. Так музыкальная мелодия распознается нами, даже когда она играется на разных инструментах и в разных частотных диапазонах. То же самое относится к зрительному восприятию картин. Такое константное, целостное восприятие важно для выживания организмов в изменяющемся мире, где постоянно меняются световое и звуковое окружение, проекции предметов на сетчатку глаза и прочее. С этим наследуемым свойством сознания связано множество иллюзий восприятия, показаны примеры. Изучение этого фундаментального свойства сознания породило гештальт-психологию и гештальт-терапию, которым в мире посвящены тысячи книг на разных языках. Немецкое слово «гештальт» означает «целостный образ». Данные дисциплины восходят к Гёте и Маху. В биологии известно много других генетически наследуемых гештальт-феноменов, морфогенетических, гомеостатических и прочих, в которых устойчивый целостный паттерн реализуется в условиях широкой вариативности составляющих его компонент. Например, молекулярный состав нашего тела постоянно изменяется при сохранении формы тела. Его белки включены в непрерывные циклы жизнь-смерть, стохастической сборки и разборки их на аминокислоты. Период полураспада, например, гормоны Небольшая заминка у нас. Секунду. Например, молекулярный состав нашего тела постоянно изменяется при сохранении формы тела. Его белки включены в непрерывные циклы жизнь-смерть, стохастической сборки и разборки их на аминокислоты. Период полураспада, например, гормоны У нас какая-то проблема с запуском видео. Мы приносим свои извинения.
Сергей Валентинович, вы нас слышите? Может быть, у вас будет возможность сделать презентацию в режиме реального времени? Потому что непонятно. Так, секунду. Мы вас не слышим, к сожалению. Вы выключили микрофон. Включите, пожалуйста, микрофон. Сейчас, да. В случае попробую, тогда я, значит, стартовать со своего компьютера. А вдруг получится тогда? Давайте попробуем, да. 1 минуту, тогда я буду открывать и пытаться это все запустить. Да, извините. Да, так, как нам правильнее это все организовать тогда? Сейчас. Значит, чтобы это запустить, войти надо мне в Zoom, отыскать этот доклад. 1 минуту, сейчас буду это пытаться сделать. Следующий, может быть, тогда пустить доклад. Давайте попробуем. Да, следующий наш докладчик Сергей Никитович Маслоброд. Сергей Никитович, вы с нами? Сергей Никитович. Так, ну, что-то у нас, Сергей. Вова, я появился. Да, вы появились. Сергей Никитович, вы будете в реальном времени рассказывать, правильно? Так, да. Да. Да, тогда пока Сергей Валентинович готовится, вы можете запустить презентацию сначала на компьютере, а потом сделать демонстрацию экрана. Сначала открывайте презентацию. Так, я сейчас. Так. Ой. Да, вот сейчас вы запустили демонстрацию экрана. Мы видим красивую картинку на рабочем столе. Теперь открывайте презентацию, правильно. Да, теперь ее разверните, чтобы она была крупная на весь экран. Ага, сейчас. Видите, здесь написано «Показ слайдов». Нажмите на «Показ слайдов». Угу, можно так, да. А можно еще нажать на «Показ слайдов». Ага. Ну, сейчас вам видно? Сейчас видно, да. Но если вы еще нажмете на «Показ слайдов», будет замечательно. Ой. Верхняя панель, где главная вставка. Вижу. Так, верхняя. Верхняя панель, где главная вставка, дизайн, анимация, показ слайдов. Верхняя панель. Так, видео, звук. Так, это не то. Так, остановить. Ладно, хорошо. Делайте тогда, как вам удобнее. Начинайте. Хорошо. Так. Уважаемые друзья, уважаемые организаторы конференции, мои хорошие коллеги, вашему вниманию предлагается доклад на тему изучения проблемы сознания с помощью информационного поля фотографии, регистрируемого биодатчиками, семенами и приростками. Авторы Маслоброд Сергей и моя дочь Елена Сергей. Я хочу сказать, что в данном докладе по изучению проблемы сознания представлены результаты опытов, полученные с помощью той же самой методики, которую я уже описывал ранее в докладе на предыдущей 13-14 апреля 2024 года первой международной конференции «Сознание и физическая реальность. Взгляд в будущее». Тот доклад 2024 года был также посвящен проблеме сознания, а нынешний доклад представляет развитие прежнего доклада с привлечением новых объектов и новых экспериментальных данных. Это позволило более шире, полнее и доказательнее рассматривать проблему сознания и души и позиционировать наличие сознания не только у человека, но и у отдельных представителей из мира животных, микроорганизмов и растений. То есть то, что сказал Геннадий Иванович, мне по душе, потому как подтверждается его мысль. Целесообразно вкратце напомнить основные элементы методики, которые позволяют регистрировать поле фотографий с помощью биодатчиков, семян и проростков.
Это поле имеет неэлектромагнитную природу, свидетельствует о наличии того или уровня сознания у объекта, изображенного на фотографии. Значит, семена тритикали, вот здесь на рисунке показано, это гибрид между пшеницей и рожью, помещали в чашки Петри, вот по 60 семян. Дальше эти семена, значит, в каждом варианте по 10 чашек, итого в варианте 600 семян, фактически 600 датчиков. Теперь основной параметр учета эффекта взята биозимерия, то есть левизна-провизна проростков. Вот левый проросток, у него первый лист заворачивается против часовой стрелки, у правых по часовой стрелке. Между ними отсутствует паритет. Правые проростки растут активнее, чем левые, и они в конечном счете и определяют, если их больше в процентах в каждом варианте, то они регистрируют поле положительное правое, а левое это положительное левое. Я хочу сказать, что это фундаментальный показатель. Я отошел от привычных в физиологии. Это длина, высота растения, сухой вес, ну что угодно. А вот этот универсальный показатель отражает свойства вообще вращения в мире, начиная от атомов до Вселенной. Это показывали прошлые докладчики, в том числе и Геннадий Иванович. Теперь дальше. Следующее. Следующее. Проращивание ведется на рабочем столе вне термостата с расстоянием несколько сантиметров каждая чашка. То есть они независимо не взаимодействуют. Это возраст, при котором мы оценивали левизну и провизну. Вот эта чашка, чашки, которые находятся в термостате, во-первых, они друг на друге, они взаимодействуют. У меня был специальный опыт, в котором я обнаружил сильнейшее влияние семян друг на друга. Причем явно не электромагнитной природы. Ну, здесь сам конструктив влияет. Вот. Дальше. Разница температур по вертикали и горизонтали. Электротехническое обеспечение термостата. Вот. Ну и так далее. А это у нас традиционно. Но никто не учитывает, что нельзя этим пользоваться. Так, теперь дальше. Методика достоверно показывает, если эффект есть, он повторяющийся. Вот на примере фотографии автопортрета Пушкина рисунок. Так вот, он показывал преимущество рисунка, его поле положительное. В 8 опытах, которые проводились в течение 4 лет, в разное время суток и в разные времена года. То есть методика железная. Положительное поле фотографии канонического рисунка автопортрета по критерию существенного преобладания правых проростков стабильно сохранялось. Так, а теперь переходим к следующему опыту. Первым фактом связи поля фотографии с сознанием можно считать наличие поля фотопортрета не только у здравствующих людей, но и у людей, ушедших в мир иной. В этой таблице 2 на примере фотопортрета матери Терезы и папы Римского видно, что фотопортреты людей в состоянии живой человек и покойник имеют одинаковое положительное поле. У Маяковского поле фотопортрета отсутствует в обеих случаях. Поскольку наблюдается излучение поля фотопортрета у умерших людей, логически задаться вопросом, что или кто является источником подзарядки и поддержания этого поля. Явно не изображенный на фотопортрете объект, его уже нет на земном плане. Но тогда возникает предположение, что таким источником является какая-то неумирающая энергоинформационная составляющая человека, которая после смерти человека включается в общее энергоинформационное поле Земли или иначе ноосферы. И эти понятия как раз уже общепризнаны.
Может быть, эта компонента пребывает там всегда. Можно сказать, опираясь на восточную философию, и то, что это душа человека, которая продолжает поддерживать связь с фотоизображением того, кто прежде был живым. Следующее важное дополнение из этой же философии, что душа продолжает функционировать у людей высоконравственных, с высоким сознанием. Я здесь специально показал Марию Терезу, и Павла, Иоанна Павла и других. Можно показать. У кого конкретно высокая нравственность, чистые помыслы, добрые деяния, и поэтому у них существенное положительное правое поле фотопортретов. Это в основном ученые, священнослужители, композиторы, архитекторы, некоторые представители других профессий, менталитет которых определяет как профессия, так и личный нравственный облик. Среди обладателей положительного поля фотопортретов практически нет политиков. Причина этого достаточно понятная. Наглядный пример сказанного можно продемонстрировать на фотопортретах ученых. Так, фотопортреты 16 выдающихся ученых из разных стран имеют существенное положительное поле. Вот они как раз все ушли уже в иной мир. По нашему мнению, это связано с родом их деятельности. Ученые, изучая законы природы, служат истине. Они должны неукоснительно говорить правду, что и определяет их положительный менталитет и высокое сознание. Фотопортреты тоже выдающихся ученых. Цифры это в процентах число правых пророков, чтобы вы знали. Значки это уровень существенности. Так. Но если мы говорим о других ученых, тоже выдающихся, вот вам пример. Ленард, Йордан, Штарк, они сознательно запятнали свою репутацию службой у Гитлера, имеют отрицательное поле, синие цифры. Такое же отрицательное поле имеет фотопортрет Теллера, отца американской водородной бомбы, убежденного антисоветчика и милитариста. У нашего биолога Лысенко, гонителя генетики, поле фотопортрета отсутствует. Важно, что в этом опыте для сравнения был взят фотопортрет Эйнштейна, и он вновь показал положительное поле. Какова же динамика поля фотопортрета живого и умершего человека? У живого человека поле может меняться с возрастом личности, и оно отражает моральное состояние личности на данный момент, независимо от того, когда сделан портрет. Например, поле фотопортрета экс-президента Молдовы Игоря Додона в начале президентства отсутствовало. Красное – это опыт, синий – контроль. В это время у Додона были конфликты с оппозицией. Затем, когда ему перестали мешать, поле фотопортрета стало положительным. Это его годы президентства. Так, дальше. В ходе предвыборной борьбы и потери поста президента поле фотопортрета исчезло снова. Характерно, что поле измеряли по одному и тому же портрету. Иная закономерность была получена при изучении поля фотопортрета умершего человека. Поле фотопортрета, сделанного в конкретный возрастной период человека, умершего, стабильно сохраняется, не плывет. Это поле может быть различным для фотопортретов, сделанных в разные возрастные периоды этого человека. Характер поля фотопортрета умершего человека отражает психологическое состояние человека в тот момент, когда был сделан фотопортрет. Так, поле фотопортрета Есенина в начале пути, в юные годы положительное значение, красное. В середине жизни поле отсутствует, ну, у него он в развращенном буре быть, и он тебя искал. А дальше, к концу жизни, оно вновь приобретает положительное значение, ну, когда он написал знаменитые произведения «Персидские мотивы», Анна Снегина и другие. А вот поле фотопортрета другого поэта, Николая Рубцова.
тоже соответствует психологическому состоянию поэта в конкретный период его жизни. Оно положительно как раз тогда, когда он нашел призвание. Вот в 21 год он уже учился в литературном институте. В конце жизни он приобрел популярность и стал знаменитым, но, к сожалению, мало жил. Но иное поле мы видим у Эйнштейна. Поле его фотопортретов во все возрастные периоды положительное. Это свидетельствует о высоком моральном облике ученого в течение всей жизни в разных обстоятельствах, что и было на самом деле. Ну вот вы видите, здесь он и за скрипкой вместе с женой, вот он язык показывает и смеется. Вот начиная с детства до конца жизни это высоконравственный человек. Кроме того, он еще и ученый, изучает истину. Таким образом, у здравствующей личности поле фотопортрета любого возраста отражает психологическое состояние личности здесь и сейчас, а у личности, ушедшей в мир иной, поле его фотопортрета стабильно, но может быть разным в конкретный период земной жизни. И будет некая как бы мозаичность константная. По данным академической науки, у человека существует функциональная асимметрия. Мозга. Левое полушарие мозга человека отвечает за логическое, вербальное, аналитическое, индуктивное, рациональное и материальное восприятие мира, а правое полушарие за образное, невербальное, синтетическое, дедуктивное, интуитивное восприятие. То есть левое полушарие – это логика, рациональность, материальность, а правое полушарие – это образ, интуиция и духовность. Осуществляет ли асимметрия поля по фотопортрету? Здесь академики показали, что это реально. А вот что поле фотопортрета показывает. Левая и правая половина головного мозга. Ну вот. Как правило, положительное поле зафиксировано на фотопортрете правой половины головы человека, то есть правого полушария мозга, отвечающего за духовность. Таким образом, еще раз научно подтверждается связь правого полушария с сознанием. В этой таблице показано на примере фотопортрета ученого, профессора Сидорова Михаила Ивановича. Но такая же закономерность положительного поля фотопортрета правой половины головы наблюдается и на фотопортрете Иисуса на плащанице. Предполагается, что образ Иисуса на плащанице возник благодаря эманации или излучению тела самого Иисуса, завернутого в плащаницу. О чем это может свидетельствовать? Во-первых, изображение на плащанице действительно принадлежит реальной личности, реальному человеку. Будем считать, что это был Иисус. Во-вторых, в обычном человеке существует некая божественная компонента, которая обуславливает высокое сознание человека. А вот на фотографии иконы Спаса Нерукотворного, где Иисус изображен художником, положительное поле фотографии правой половины отсутствует. Оно имеет тенденцию как раз на левой половине, наоборот. Хотя в целом фотография головы иконы тоже положительная. Здесь образ Иисуса нарисовался не телом Иисуса, а художником, который, создавая на иконе образ Иисуса, руководствовался только своим воображением. Сказанное подтверждается в таблице 10, где поле фотографии рисунка автопортрета изображает левый профиль. Пушкин нарисовал левый профиль, и он положительный, потому что это рисунок, а не живой человек. Действительно, мы видим, что левый профиль Эйнштейна, вот смотрите, он не дал поле, а вот правый дает поле. А в целом мы раньше смотрели, что вся голова Иисуса положительное поле дает. Вот вам еще одно из доказательств, что живой и что такое рисунок. Живой человек и рисунок.
Оказалось, что существует асимметрия поля фотографии не только головы, но и грудной клетки человека. Положительное поле зафиксировано на левой половине груди, где находится сердце. Значит, сердце, работающее как насос для перекачки крови, одновременно является центром духовной жизни, то есть тоже сознания человека. Об этом как раз говорит учение живой этики. Сердце – это сосредоточение глубинного взаимодействия надземных миров и духа психического мира. Это цитата человека. В целом указанная типичная двойная асимметрия фотографий головы и груди свойственна не только человеку, спортсмену, Яшину, ученому Эйнштейну, лидеру буддизма Далай-ламы, но и изображение Иисуса на плащанице. У него тоже слева находится в груди положительное поле. Это придает еще большую убедительность предположению, что Иисус был реальной личностью, и что в человеке есть божественная искра, которая является основой и гарантией его высокого сознания. Прямым доказательством того, что именно сердце является источником положительного поля левой половины груди, послужил опыт с регистрацией поля фотографии груди человека, у которого сердце располагается на правой половине. Вот такая аномалия называется дестрокардия. Встречается у одного человека на 10 тысяч человек. Вот он. Фотография правой половины груди такого человека имеет тенденцию положительного поля. Вот. Но, оказывается, и рентгенограмма человека, вот здесь должна быть рентгенограмма, ну, поверьте, изображение. Там тоже правая половина груди положительная. Вот там доказательство. Сердце является основой асимметрии грудной клетки, асимметрии поля. Изображение святой личности может быть и в виде фантома, запечатленного, например, на зеркальной поверхности, как это наблюдалось 28 апреля 2022 года в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. На стеклянной двери в реанимацию чудесным образом спонтанно проявился лик Пресвятой Богородицы, который не удавалось смыть водой. В это время в госпитале наблюдалось массовое выздоровление больных. У этого проявленного образа Пресвятой Богородицы обнаружено положительное поле фотографий правой половины лица, отвечающей за эмоции, и левой половины груди, где находится сердце. А ведь аналогичная мозаика поля фотографий лица и груди, повторяем, свойственна высоконравственным людям и изображение Иисуса на плащанице. Следовательно, проявленный в материальном мире лик Пресвятой Богородицы Марии – это как бы весть из иного духовного мира о том, что Мария действительно когда-то жила на земле, как и рожденный ею Иисус, и что она продолжает жить в своем ином мире в виде некой энергоинформационной сущности. Это столь красноречивое свидетельство присутствия и функции невидимого мира в материальном мире. Оно было подтверждено нашими опытами по регистрации поля фотографий фантомов, наблюдаемых на небе в виде Иисуса и Матери Божьей. Вот, пожалуйста. Положительное поле фотографии фантомов на небе, изображающий Богородицу. Дальше вот Богородица тоже с младенцем, и вот Богородица с покровом. Но дальше мы видим, что изображение, кроме Богородицы, изображение Иисуса на небе тоже, вот видите, тоже положительное поле, мощное имеет. Вот здесь Иисус Христос тоже простирает длань над землей, тоже положительно. Это неспроста. Это
как хотите, надо принять, потому что это факты, повторяющиеся. Это реальность, а не теория. Исходя из представлений восточной философии и некоторых видных ученых о присутствии сознания и души не только у Homo sapiens, но и у других живых существ, более того, у всех природных объектов, было решено проверить наличие поля фотографии у животных, микроорганизмов и растений. И в случае успеха становилась более обоснованной точка зрения о том, что сознание, говоря словами Тимирязева, разлито в природе. После неоднократных, безрезультативных попыток было обнаружено положительное поле фотографии головы животных, обладающих выдающимися способностями, например, у животных, рисующих картины на уровне картин, которые может создавать человек. Очень красивые картины, особенно слон. Он себя нарисовал, дерево нарисовал. Фантастика. Причем динамики. Это можно в интернете найти. Ну вот, в таблице это показано на фотографиях собаки Кили, мустанга Чоя, обезьяны Конго, причем для обезьяны 2 опыта провели друг за другом, дельфина, азиатского слона. Положительное высокое поле по сравнению с контролем оно существенно. А вот обезьянка, шимпанзе по имени Мама, вот, эмоции и социальное поведение, которые в сильной степени напоминали поведение человека, тоже было обнаружено, даже то, что казалось присуще исключительно высоконравному человеку, а именно наличие положительного поля фотографии головы и грудной клетки, положительного поля фотографии правой половины головы, то есть правого полушария мозга. Причем фотография левого полушария имела даже отрицательное поле. Тут даже подумаешь невольно, что Дарвин был прав в отношении происхождения человека и обезьяны. То есть дальше уже человек усовершенствовался в моральном плане, но исходно плоть похожа обезьяне. Положительное поле фотографии было обнаружено у моллюсков. Например, у знаменитого осьминога Пауля, безошибочно до 90% предсказавшего результаты футбольных матчей, а также у общественных насекомых, у муравьев. У отдельного муравья муравьиной колонии поле отсутствует. Можно сказать, что нашим методом подтвердилось наличие коллективного разума насекомых. Наверное, можно это подтвердить и на колониях пчел, термитов. Вот конкретно об этих объектах я буду говорить ниже. Но дальше обратимся к разумным бактериям. И там тоже нетривиальные результаты. Положительным полем обладали фотографии бактерий, способных, первое, избавляться от своих нахлебников-дармоедов. Второе, работать в коллективе, в команде. Третье, помогать друг другу, кооперироваться. В-четвертых, обманывать умело антибиотики. Вот эти способности, выдающиеся, отражаются в том, что у них положительное поле фотографий. Поскольку наш профессиональный интерес сосредоточен на растениях, метод биодатчиков семян был опробирован на них. Тут пришлось хорошо поискать претендентов на положительное поле фотографии. Зато выявленные интересанты показали такие результаты, что они в чем-то даже перекрывают достоинство предыдущих объектов. Так, лиана, бакила трехлистная, обладает уникальной способностью к мимикрии. Она оригинально проявила себя и в отношении поля фотографии. Эта лиана, используя как опору очередное растение, свои листья делает похожими на листья опорного растения, меняя при этом у своих листьев целый комплекс признаков: цвет, жилкование, жесткость, толщину, размер. И так быстро. Непонятно только, зачем. В эволюционном смысле вряд ли, почему она это делает. С помощью каких глаз она видит эти чужие листья, чтобы их копировать.
Далее, каким образом ей удается так оперативно включать в работу новые гены, чтобы запустить процессы каждый раз нового для себя морфогенеза? А может быть, она и не видит соседей, не включает гены, а получает некий извне энергоинформационный сигнал, команду для изменения морфогенеза. Такое впечатление, что здесь высшие силы впрок используют бакиллу как полигон для проверки новых вариантов эволюционного приспособления живых объектов, что уже пригодилось у животных. Например, для хамелеонов и рыб. Но у животных мимикрия касается только цвета, а не целого комплекса признаков и систем регуляции. Вот нам растение дает урок. Урок сверху. Что еще может произойти с нами тоже? Двойная проверка поля фотографии бакиллы показала, видите, два опыта, что в начальный период до встречи с опорой поле фотографии бакиллы отсутствует. Но это поле, причем положительно, возникает, когда бакилла переходит на опору. Создается впечатление, что наш метод биодатчиков ловит состояние бакиллы в период перестройки ее листьев, когда бакилла получает извне порцию энергии информации, порцию сознания для перестройки листьев. Другой сюрприз преподнесли древесные растения, которые издавна используются для лечения в качестве доноров и акцепторов энергии. Это деревья-доноры. Береза, сосна, дуб, клен, рябина, ясень, яблоня, липа, кедр, акация. А деревья-акцепторы – это ива, каштан, ольха, черемуха, можжевельник, тополь, осина, ель, пихта. Вначале мы, как обычно, проверили влияние продолжительной экспозиции и воздействия фотографий этих деревьев на тестовые семена 48 часов держали, как обычно. И неожиданно получили совсем не то, что ожидали. Положительное полем обладали не деревья-доноры, а деревья-акцепторы, то есть те, которые забирают энергию. Обескураженные таким результатом, мы посмотрели в литературе, какая экспозиция рекомендуется с лечебными деревьями. А рекомендовалась экспозиция 15 минут. Поставили опыт с этой экспозицией. Оказалось, что при экспозиции 15 минут тестовые семена регистрируют положительное поле фотографии доноров растений, деревьев, то есть то, что и ожидалось. При использовании больших экспозиций было другое. Для большей уверенности дважды этот опыт повторили. Получили те же результаты. Итак, здесь просматривается эффект дозы, что свойственно лекарственным средствам. Ну, тогда решили проверить, как работают дозы малая и большая, 15 минут и 48 часов, на других ранее изученных объектах, которые показывали положительное поле фотографий. Это лиана, наша бакилла, осьминог Пауль, родной, колонна муравьев, бактерии. Оказалось, что у всех у этих объектов положительное поле фотографий наблюдалось при обеих экспозициях. Причем эффект получился практически одинаковым, даже по абсолютным значениям эффекта. Проверка экспозиции была проведена и на фотографии рисунка Пушкина. И все 5 экспозиций от часа до 24 часов дали положительное поле. Резюмируя, можно сказать, что все изученные объекты, человек, животные, микроорганизмы и растения показали, что положительное поле их фотографий можно рассматривать как проявление у них сознания и души, которые, по-видимому, имеют отношение к общему энергоинформационному полю Земли, к высшим силам, согласно опыту с фотографиями объектов, ушедших в мир иной, с фотографиями изображений Иисуса на плащанице и фантомов Иисуса и Богородицы. Кроме того, поле фотографий древесных растений дополнительно показало 2 оригинальные функции поля объектов, самих объектов. Эволюционно-стратегическая, вот как у бакиллы, которая обладает выдающимися способностями мимикрии. Дальше, лечебно-оздоровительная, вот доноры и акцепторы деревья, вот, чья функция зависит от дозы воздействия.
Эти функции также имеют отношение и к сознанию, и к душе. Кстати, сознание и душа можно рассматривать как синонимы. Ну и в заключение я хочу привести цитату Шри Аурабинда, создателя интегральной йоги. Он говорит, ментальное сознание диапазон чисто человеческий, он не охватывает всех возможных диапазонов сознания. Ведь же человеческое зрение не может охватить все цветовые оттенки, человеческий слух все уровни звука, ибо есть множество звуков и цветов, которые находятся выше или ниже доступного человеку диапазона, который человек может видеть или слышать. Точно так же есть планы сознания выше и ниже человеческого плана. Обыкновенный человек не имеет с ними контакта, они кажутся ему лишенными сознания. То, что мы называем несознанием, это просто иное сознание. По мере того, как мы продвигаемся вперед и пробуждаемся к основанию, к осознанию души в себе и в предметах, нам становится ясно, что сознание присутствует и в животных, и в растениях, в металле, в атоме, в электричестве, в любом предмете физической природы. Мы обнаружили даже, что оно ни в каком отношении не является низшей или ограниченной формой по сравнению с ментальной. Вот та мысль, которую тоже Геннадий Иванович озвучил для нас. Все, спасибо, ребят. Сергей Никитович, спасибо большое, очень интересный доклад. У меня возник такой небольшой вопрос. Да. По поводу ваших интерпретаций результатов ваших экспериментов. Вот задавались ли вы когда-нибудь этим вопросом? Может быть, результаты по количеству левых и правых проростков связаны именно с вашим восприятием того или иного человека, чью фотографию вы... Вот это я и предвидел. Думаю, вот будет первый вопрос. То есть не я ли навязал результат того, что я уже наперед знаю, что правые хороши, а вот хорошему человеку надо отдать правым. Нет, мы проводили даже специально так называемые слепые опыты. Я, значит, сказал дочери, вот, она у меня на подхвате, вот, да, и зять тоже. Я сказал, так, выбери вот из этой стопки, вот что хочешь, какие захочешь эти фотографии, вот. Дальше я тебе даю уже семена готовые, ставь как хочешь, зашифруй. Вот. А потом, когда я буду измерять, не показывай результат. Я цифры уже изучу, и тогда ты расшифруешь, что ты там закодировала. И вот получилось то, что и ожидалось. Это один ответ. А мы, кстати, такой опыт проводили вместе с Сережей Кинцбахом, когда тоже начинали опыт. То эта проблема серьезная вставала. Дальше. Вот с этими деревьями лечебными, я же ожидал, что они, доноры, сразу будут положительные. И дал большую дозу, чтобы они наелись, как говорится, наши семена хорошей энергии. А они наоборот дали. Я даже немножко испугался. Неужели мой метод дал сбой? Столько раз активно работал правильно. И тогда я стал искать инструкции. Да, надо 15 было минут. Дал 15. Вот когда. И вышло так, что у объектов это поле, оно многофункционально. С одной стороны, оно показывает общую жизнеспособность, мощь свою, которая поддерживается свыше, особенно у людей умерших, она всегда держится. Вот. Дальше. Это своего рода как бы стратегия на то, что должно произойти, наперед дано. Вот, вариант. И третье, доза спасения окружающей среды. Вот это лечебно-оздоровительное. Вот. То есть как бы деревья, они уже и подумали о человеке. Не они, как им дали эту мысль. Вот. Но вы знаете, что фактически происхождение, если изучать, как произошла Вселенная, то после Большого взрыва, который тоже является как бы началом сотворения мира, и об этом говорили, об участии Бога, после того, как были доказаны наличие частиц Бога, это частицы Хиггса, вот, исходные частицы ниоткуда взявшиеся, которые делают материальными безматериальные объекты. Вот.
И третье, и реликтовое излучение. Но главное, что все закономерности, числовые соотношения подстроены на то, чтобы существовал человек. Вот это странно. И удивляется, почему под человека. Чуть-чуть не угадаешь, не будет человека. И вообще не будет и цивилизации, ничего. Вот это простирается высокое сознание, идущее от Творца, на весь наш материальный мир. Сергей Никитович, спасибо. У нас есть время для одного вопроса. Есть ли у кого-то из присутствующих в Zoom вопросы? Да, пожалуйста, Елена. Включите, пожалуйста, микрофон, да. Дорогой Сергей Никитич, я хотела... Здравствуйте, Елена Ивановна. Здравствуйте. Хотела выразить вам большую благодарность за этот доклад, потому что вы вносите новую струю в понимании изображения человека. Если раньше в академической психологии вообще эта тема не воспринималась и считалось, что она относится к парапсихологии, к деревенской магии, не рассматривали серьезно информационную, энергетическую составляющую фотографии, то теперь благодаря вам мы, в принципе, можем вносить эту сферу в научные исследования. По крайней мере, я уже вношу. Насколько вы знаете, у нас при экспериментах вот с Сержем Кернбах по коллективному сознанию у нас идет настройка группы через фотографии друг с другом. Если мы раньше считали, что это действительно парапсихологический подход, то теперь мы вполне можем ссылаться на вас как на человека, который внес новый взгляд в, можно сказать, в цивилизацию по этому вопросу. Я вас очень благодарю за это. Это очень серьезный вклад. Спасибо. Да, и Александр Супрун еще хочет задать вопрос. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей Никитович. Наконец-то вас увидели вживую. Спасибо вам огромное, даже хотя бы за это. Я уже не инкогнито, я свой, да. Вот, кратенький вопрос. Скажите, вот с этим замечательным методом вы пытались когда-либо использовать чисто приборный, можно сказать, электромагнитный способ точного измерения, нечто подобное магниторезонансной терапии, но более точно и терапия, как бы МРТ-датчик, который бы, допустим, работал точечно по фактически пикселам фотографии и выяснял, например, у вас есть очень, допустим, маленькая фотография 150 лет давности, и вы хотите, они же очень маленькие были, если вы знаете, там буквально 3 сантиметра, и вот можно ли использовать, где затруднительно использовать ваш метод проросших семян, использовать вот такой вот как бы более точный, чисто приборный метод, то есть электромагнитный, либо может быть какой-то другой для фиксации и исследования излучения. Спасибо. Так. Приборный метод я тоже хотел использовать, и мне в этом помог Сергей Кернбах, когда я здесь влиял на растения, а фотография растений находилась у него в лаборатории в Штутгарте. И вот эта фотография влияла на воду, а вода меняла свои свойства. Вот приборно Сергей показал, что действительно фотография чувствует то, что на нее действует. Это одно. Теперь дальше. То, что фотография изменяет состояние воды, это ясно. Но такой момент. Значит, в моей методике есть преимущество безоговорочное, а именно большущая статистика, фактически каждое семя – это прибор. И представьте, 600 приборов на один вариант. Технически это невозможно сделать, тем более, что потом приборы взаимодействуют еще друг с другом. Их надо еще изолировать в каких-то экранах. Сложности колоссальные. Но, в принципе, это можно сделать, когда будет развиваться дальше техника. Но сам эффект подтверждается. Теперь дальше. Вы говорите, маленькая фотография. Ее же можно
сканировать, можно увеличить в объеме. Не имеет значения. Я смотрел, насколько влияет площадь фотографии на эффект. Зависимость нелинейная. Нет такого, что большие дают больше, маленькие меньше. Фотография есть фотография. Она имеет некий запас своей информационно-энергетической составляющей, которая влияет на семена. Да, еще такой пункт я не подчеркнул. Семена в воде. Так что это излучение ловится сначала водой и дальше распространяется на семена равномерно, а семена внутри еще имеют свою воду. Таким образом мы создаем восприятие объектом равномерно фактора. Я делал на сухих семенах, тоже эффект есть, но там получается мозаично. Не все охватывается этими лучами. Но у меня целая большая статья методического плана, я не буду распространяться. Ну, пока что в будущем приборное подтверждение. Наверное, Сергей подскажет, Кернбах, что видится в этом плане. Вот. А пока метод биодатчиков работает просто поразительно. Даже не верится иной раз, и еще раз проверяешь, чтобы удостовериться. Вот все, пока могу сказать. Да, Сергей Никитович, спасибо. Да, у нас уже... Мария, можно один комментарий такой, не очень долгий? Сергей Никитович, тут как бы, размышление, это в качестве размышления. Вы вот помните вот этот эксперимент с Блаватской? Там вот когда, в принципе, таким же методом, то есть Блаватская вот мужчина или женщина. Вот, и вот что меня как бы немного, смущало, и вот во всех таких опытах, вот самые символьные отображения мужчины или женщины, они были символами. Вот, символы привязаны, естественно, только к сознанию. То есть они сами по себе бессмысленны. Вот. И более того, у одного сознания один символ, у другого другие символы. И вот даже вот эксперименты мы с Владиславом тоже делали. Там тоже, в общем-то, использовали символы, картинки, даже что-то от руки такое нарисованное. И вот вы знаете, что вот, странно было, я говорю, я когда видел, система, она дает, действительно, что Блаватская это женщина, то есть без вариантов. Я как бы и символы по-разному ставил, разные комбинации, то есть она, действительно, то есть это некий как бы такой, хорошо повторяемый опыт. И вот вы знаете, вот я же говорю, вот чисто вот то, что участвуют символы, чисто, они для сознания. То есть у меня вот такое, что, возможно, что это эффект сознания. То есть я не говорю здесь ни в коем случае, что, это в природе не существует некого другого, допустим, с некой высшей силой или квантовыми сетями, но просто вот, я же говорю, то есть, видимо, вот роль самого сознания, она здесь очень сильная, даже вот очень опосредственно, то есть я как бы, ладно, я просто там был, какие-то символы ставил, даже это во сне происходило в многих случаях, то есть, я считал, не работает. Но вот просто само наличие символов, которые только с сознанием работают, вероятно, может быть указатель на вот, роль сознания, вот даже в таких вот, опытах. Но это же это комментарий, это просто не оппозиция, ничего, просто, не знаю, вот как-то вот, видимо, заново интерпретировать нужно, что ли, вот то, что вот мы делаем, вот именно с ролью сознания. Да, я согласен. Дело в том, что сознание, оно цепляется на что-то, вот, которое имеет какое-то графическое изображение. Вот фотография сама, это же не человек, и причем она может быть разной интенсивности. Или если рисуешь кого-то, это тоже отождествляется с этим объектом. Вот. Потом можно делать некие даже намерения своего рода, вот, и текстовые, и цифровые, и прочее, тоже работает. Так что сознание садится на все, в том числе в виде фантома может висеть в воздухе, только оно может недолго держаться. Если посадить на какой-то каркас, вот, а каркас это какая-то графическая структура, вот, или вот у меня здание имеет тоже сознание, а именно у меня много опытов по реликвиям Отечественной войны. Так вот, дом Павлова мощное поле имеет, потому что там подвиги совершались. Знамя Победы имеет мощное поле. Надписи в каземате Брестской крепости, вот. Надписи на Рейхстаге, вы представляете? А вот немецкая листовка, никакого поля. Вот. Рейхстаг до того разрушенный и восстановленный, никакого поля. Что это?
Это опять же некое явление посадки сознания на структуры, и оно проявляется в виде некой оценки этого явления. Ну да, полностью согласен, да. Спасибо, Сергей Никитович. Пожалуйста. Да. Мы возвращаемся к предыдущему докладу. Сергей Валентинович, я попробую использовать другую систему запустить сейчас доклад. Давайте, очень хорошо. Да, я думаю, что все должно быть хорошо. Ой, слава богу. Единственное, что, Сергей Никитович, вам нужно выключить демонстрацию экрана. Сейчас. У вас очень красивая картинка на рабочем столе. А, это барашек, да? Да, вы сами, наверное, фотографировали. Да. Может быть. Так. Сейчас я себя... Где же этот я? Внизу, по-видимому, внизу, где... нет, красная плашка. Остановить демонстрацию красного цвета. Все, понял. Сейчас. Все, замечательно. Да. Так, спасибо. Сейчас я заберу себя звук. Так, ну, дубль 2, посмотрим, что сейчас будет. Надеюсь, что все будет хорошо. Здравствуйте, коллеги. Доклад Петухова. Универсальные стохастико-детерминистские гештальт-правила геномных ДНК и наследуемые гештальт-психологические свойства сознания. Пытаясь познать феномен сознания, необходимо опираться на его известные свойства. К ним относится врожденное стремление организма искать и находить целостный образ в разрозненном. Так музыкальная мелодия распознается нами, даже когда она играется на разных инструментах и в разных частотных диапазонах. То же самое относится к зрительному восприятию картин. Такое константное целостное восприятие важно для выживания организмов в изменяющемся мире, где постоянно меняются световое и звуковое окружение, проекции предметов на сетчатку глаза и прочее. С этим наследуемым свойством сознания связано множество иллюзий восприятия, показаны примеры. Изучение этого фундаментального свойства сознания породило гештальт-психологию и гештальт-терапию, которым в мире посвящены тысячи книг на разных языках. Немецкое слово «гештальт» означает «целостный образ». Данные дисциплины восходят к Гёте и Маху. В биологии известно много других генетически наследуемых гештальт-феноменов, морфогенетических, гомеостатических и прочих, в которых устойчивый целостный паттерн реализуется в условиях широкой вариативности составляющих его компонент. Например, молекулярный состав нашего тела постоянно изменяется при сохранении формы тела. Его белки включены в непрерывные циклы жизнь-смерть, стохастической сборки и разборки их на аминокислоты. Период полураспада, например, гормона инсулина, порядка 8 минут и так далее. Другими словами, генетически наследуемые части нашего тела постоянно умирают и возрождаются. По словам физиолога Гурвича, основной проблемой биологии является поддержание формы при постоянном обновлении субстрата. При этом у нас, в частности, имеется врожденное представление о целостности нашего тела. Целостность гештальт осознания человеком схемы своего тела демонстрируется примерами врожденного отсутствия конечностей у некоторых людей, аплазия. Такие люди ощущают отсутствующие конечности как вполне существующие, с фантомными болями в них. Это свидетельствует о том, что представление человека о пространственной схеме своего тела вовсе не обусловлено его жизненным опытом использования тела, а является врожденным. Явление гештальт-психологии и вообще гештальт-биологии
наследуются, то есть связаны с генетическим кодированием. Познание соответствующих связей между ними лежит через поиск аналогий, поскольку познание есть поиск аналогий, как писал Бальцанов. Как также указывал Макс Планк, основной чертой каждой возникшей в науке новой идеи является то, что она связывает определенным образом два различных ряда фактов. Соответственно, мной ищутся аналогии между явлениями гештальт-биологии, то есть основной проблемой биологии по Гурвичу, и информационными последовательностями в ДНК геномов высших и низших организмов. Задачей моего доклада является представление найденных аналогий, сопряженных с обнаруженными мной универсальными архетипичными правилами статистической организации нуклеотидных последовательностей геномных ДНК. Дуализм, вероятность, детерминизм в генетике. Отдельные молекулы взаимодействуют в клетках стохастическим образом. В живых телах все строится на стохастике. Даже генетически идентичные клетки одной ткани имеют разные уровни экспрессии белков, размеры и прочее. Но при этой стохастике в малом макротелесные признаки наследуются как детерминированные, так отпечатки пальцев у людей разные, а строение пальцев в целом из 3 фаланг одинаковое. Вся генетика как наука началась с открытия Менделем статистических правил наследования признаков при скрещивании организмов. Согласно закону Менделя независимого наследования признаков, информация с уровня молекул ДНК диктует макроструктуры живых тел по многим независимым каналам, несмотря на сильные помехи. Так цвета волос, глаз и кожи наследуются независимо друг от друга. Соответственно, каждый организм является машиной многоканального помехоустойчивого кодирования на основе дуализма стохастика-детерминизма. При этом система стохастических процессов в организме носит многоканальный, многослойный характер, сопровождаясь наследуемым воплощением разных типов клеток и частей тела. На выходе этой системы статистических процессов имеем целостные морфологические и психофизические образы. Напомню, что наши сенсорные системы подают в мозг информацию об окружающем мире в вероятностной форме. Наш мозг, содержащий 86 миллиардов нервных клеток и 1 квадриллион межнейронных контактов, работает на вероятностных принципах, поскольку на передачу каждого импульса от нейрона к нейрону может влиять необозримое число факторов, влияют десятки нейромедиаторов и прочее. Но на основе статистических потоков нейронных импульсов в мозге мы получаем детерминистское целостное представление об объектах окружающего мира. Раскрытие секретов этой взаимосвязи стохастики и детерминизма в живом представляет фундаментальную задачу науки. Недаром один из создателей квантовой механики и автор первой статьи о квантовой биологии Йордан утверждал, что упущенные наукой законы живых организмов являются законами вероятности. Смотри историю квантовой биологии. Обратимся теперь к проводимому мной анализу статистических закономерностей в информатике однонитевых геномных ДНК. Все исследуемые мной геномные ДНК берутся из общедоступного банка генетических данных GenBank. Для конкретики сосредоточимся на анализе ДНК первой хромосомы человека. Она содержит огромный текст из около 250 миллионов нуклеотидов 4 видов: аденина А, гуанина Г, цитозина С и тимина Т. Показан ее фрагмент. Для обнаружения скрытых статистических закономерностей в нуклеотидной последовательности однонитевой геномной ДНК применяется авторский метод матрешки. Такая ДНК сначала рассматривается
как последовательность одиночных нуклеотидов САТГ с подсчетом процента каждого из 4 видов нуклеотидов. Затем она рассматривается как последовательность дуплетов типа СА, ТТ, ГА с подсчетом в ней процентов каждого из 16 видов дуплетов. Затем та же геномная последовательность рассматривается как последовательность триплетов, затем тетраплетов и так далее, с подсчетом всякий раз процентов каждого из 64 видов триплетов, каждого из 256 видов тетраплетов и так далее. Тем самым нуклеотидная последовательность каждой геномной ДНК рассматривается как многоалфавитная система из множества n-плетных текстов или слоев, каждый из которых соответствует своему ДНК-алфавиту. Алфавитом 4 нуклеотидов, 16 дуплетов, 64 триплетов и так далее. Нет никаких исходных оснований полагать, что так получаемые наборы процентов n-плетов геномной ДНК из разных слоев n-плетов как-то взаимосвязаны. Но оказывается, что между ними имеется целая сеть или гиперсеть алгебраических взаимосвязей дихотомического и фрактального типов. Для выявления этих взаимосвязей мной использовано семейство генетических матриц, построенных на следующих бинарно-оппозиционных свойствах нуклеотидов. В ДНК алфавит 4 нуклеотидов АТЦГ является носителем системы бинарно-оппозиционных признаков. Во-первых, 2 из этих нуклеотидов являются пуринами А и Г, имеющими в молекуле 2 кольца, а 2 другие С и Т пиримидинами, содержащими 1 кольцо, что дает представление в синих символах С и Т, представлены нулем, А и Г единицей. Второе. 2 из этих нуклеотидов являются кетомолекулами Т и Г, а 2 другие С и А аминомолекулами, что дает представление в красных символах С и А являются нулем, Т и Г единицей. В силу этого ДНК-алфавиты 4 букв, 16 дуплетов и 64 триплетов представляются в форме квадратных матриц, столбцы которых нумеруются бинарными индикаторами пиримидин или пурин в синих символах, а строки бинарными индикаторами амина или кета в красных символах. И выстраиваются в очередности членов циклических кодов Грея с учетом соответствия системы генетического кодирования семейству циклических кодов Грея. Смотри статью, показанную. В таких матрицах все моноплеты, дуплеты и триплеты автоматически занимают строго индивидуальное место. Показаны эти матрицы. Эти матрицы построены по типу карт Карно из булевой алгебры логики, в которых коды Грея используются для нумерации столбцов и строк, и которые являются эффективным средством упрощения выражений булевой алгебры для минимизации количества логических гейтов в логических конструкциях. Номера каждой ячейки в этих матрицах с определенным n-плетом в ней образуется конкатенацией чисел соответствующего n-битного кода Грея, нумерующих строку и столбец этой ячейки. Ставим в данные матрицы Карно выше названные реальные проценты n-плетов в n-плетных слоях однонитевой ДНК первой хромосомы человека. Следующие слайды показывают, что получается. Показаны генетические матрицы Карно с вставленными вероятностями n-плетов ДНК первой хромосомы человека. На первый взгляд эти генетические матрицы Карно хромосомной ДНК содержат хаотический набор процентов. Однако, как выявлено, они подчинены системе алгебраических правил, примеры которых приводятся ниже. Некоторые из правил сопряжены с концепцией комплементарности столбцов и строк,
в генетических матрицах Карно. Пара столбцов или строк, номера которых в такой матрице трансформируются друг в друга взаимной заменой нулей и единиц, называются комплементарными. Например, столбцы с номерами 1, 0, 0 и 0, 1, 1 комплементарны в этом смысле. Пример гештальт правила комплементарности для геномных ДНК. В каждой генетической n-битной матрице Карно сумма вероятностей в комплементарных столбцах и строках практически одинакова, хотя вероятности отдельных n-плетов в них существенно различны. Вот показано, что имеем для ДНК хромосомы человека. Так, да. Например, в генетической матрице Карно для триплетов комплементарные столбцы с номерами 0, 1, 1 и 1, 0, 0 показаны стрелками, имеют разные наборы вероятности их 8 триплетов в каждом. Но суммарные вероятности 8 триплетов в каждом из столбцов практически одинаковы и равны 0.11 и так далее. Второй пример. Второй пример – гештальт правила дихотомии вероятности n-плетов в геномной ДНК. В n-битной матрице Карно геномной ДНК каждый ее столбец или строка имеет такую суммарную вероятность содержащихся в нем n-плетов, которая практически равна сумме вероятностей в двух определенных столбцах или строках n+1 битной матрицы Карно. Например, в матрице Карно для дуплетов столбец с номером 0,1 имеет суммарную вероятность его 4 n-плетов, показано 21, значит, 0.2190, а в матрице Карно для триплетов два столбца с номерами 0,1,0 и 0,1,1 имеют практически ту же суммарную вероятность их 16 триплетов. Следующий слайд показывает фракталоподобные дихотомические диаграммы гиперсетей из этого правила. Вот показана фрактальная диаграмма дихотомических связей, вероятностей строк в n-битных матрицах Карно. Показаны синие символы единицы и 0, которые соответствуют здесь амино- и кетонуклеотидов. Показаны случаи именно первой хромосомы человека вверху. А внизу показана фрактальная диаграмма дихотомических связей вероятности столбцов в n-битных матрицах Карно с нулем и единицей красными, которые соответствуют пуринам и пиримидинам. В геномных ДНК существует множество аналогичных дихотомических сетей вероятности n-плетов, которые могут представляться как многослойные фрактальные квантово-информационные гиперсети n-кубитов, дихотомически взаимосвязанных по вероятностям их вычислительных базисных состояний. Изменение амплитуд вероятности в одном n-кубитном слое вызывает перестройку всех n-кубитных слоев этой целостной квантово-информационной сети. Известны дихотомии в генетически наследуемых телах, например, два полушария мозга, дихотомические ветвления в растениях, сосудах и нейронах. В бронхиальном дереве легких имеем 23 уровня дихотомического ветвления, известный митоз соматических клеток и прочее. Но в геномных ДНК, в отличие от телесных конструкций, мы встречаемся с принципиально иным типом дихотомий. Дихотомиями вероятностных характеристик в информационных последовательностях ДНК. Обширные дихотомические фрактальные сети вероятности геномных ДНК – это та почва, из которой произрастают живые тела
и генетический интеллект. Вещественные структуры живых тел возникают не на пустом месте, а имеют структурные прототипы в закономерной системе геномных вероятностей. Открытие универсальных дихотомий вероятностей в геномах позволяет по-новому понять явление дихотомий в наследственной конструкции биологических тел. Например, почему на протяжении миллиардов лет жизни на Земле бактериям и прокариотам вообще свойственно размножаться путем дихотомического деления тела на две половины? На каких структурных и энергетических основах базируется это вечное дихотомическое явление бактериального размножения, сопровождающееся сложнейшим процессом дихотомического разделения всей дихотомически организованной генетической информации вместе с сопутствующими ей сложными белковыми и нуклеиновыми ансамблями бактериальной клетки? Возможен следующий ответ. Существует скрытый от непосредственного восприятия мир закономерных гиперсетей вероятностей, структурированный на основе бинарных оппозиций типа инь-ян. Именно по образу и подобию бинарно организованных гиперсетей вероятностей этого многослойного мира строятся генетически наследуемые тела. Образно говоря, наши тела подобны одежде, надетой на эти бинарно структурированные семейства вероятностей, которые выступают прототипами биоструктур, включая нейроны, детритные и прочее, как одежды, надетые на эти вероятности. Это подобно ситуации с человеком-невидимкой из романа Герберта Уэллса, чья невидимая фигура проявляется только тогда, когда он одет. Это также напоминает представление о проявленном и непроявленном мирах и знаменитую аллегорию Платона о мире идей и тенях на стене пещеры, по которым люди, живущие в пещере, могут судить об истинном скрытом мире идей. Теперь переходим к гиперсетям геномных вероятностей. Обнаружение гиперсетей алгебраически закономерных вероятностей в многоалфавитной информатике геномов, в том числе у организмов, не имеющих нервной системы, требует развития теории этих гиперсетей вероятности в дополнение к известной теории гиперсетей нейронов. Отмечу, что нервная система в эволюции появилась сравнительно недавно, как надстройка над уже существующими структурами, генетическими. Необходимо изучать пересечение этих двух теорий, стремясь к их взаимному сближению для осознания структурного единства наследуемых частей единого организма. На мой взгляд, эволюционная биология может рассматриваться как эволюция гиперсетей геномных вероятностей. Полученные материалы по архетипам геномных вероятностей ведут к осмыслению ключевой роли вероятности в биологии, напоминая переход детерминистской физики к вероятностной квантовой физике. В коротком докладе представлены вовсе не все уже выявленные гештальт-правила геномных ДНК, описываемые в моих публикациях. Упомяну еще одно. Пример 3 гештальт-правила геномных ДНК. В геномных ДНК процент каждого из нуклеотидов С, Г и АТ практически равен сумме процентов всех тех дуплетов, а также триплетов и тетраплетов, в которых рассматриваемый нуклеотид расположен на той же фиксированной позиции, при том, что количество n-плетов и значение вероятности отдельных n-плетов существенно различны. Таблица на следующем слайде иллюстрирует это. Вот показана таблица процентов С, Г, А, Т и сумм процентов n-плетов с этими позициями, нуклеотидами на определенных позициях в генетических n-битных матрицах Карно для ДНК первой хромосомы человека. В каждом столбце повторяется одна и та же суммарная вероятность, хотя представлены суммарные вероятности различных наборов n-плетов.
В целом, эти и другие обнаруживаемые гештальт-правила геномных ДНК говорят о том, что информационные последовательности геномных ДНК являются стохастико-детерминистскими, то есть такими, у которых стохастика сильно лимитирована наличием закономерных взаимосвязей между суммарными вероятностями группировок энплетов. Инвариантная суммарная, инвариантная суммарная вероятность в группировке энплетов обеспечивается в реальных геномных ДНК различными наборами вероятностей, составляющих ее отдельных энплетов. Обнаруженные гештальт-правила вероятностей показывают, что уже на уровне геномных ДНК природой реализуется существование целостных вероятностных структур алгебраического характера, во многом независимых от составляющих их числовых компонентов. Представленные в кратком докладе и другие обнаруженные правила стохастико-детерминистской организации информационных последовательностей геномных ДНК справедливы для всех уже исследованных в нашей лаборатории геномных ДНК. Всех 24 хромосом человека, всех хромосом дрозофилы, мыши, черви, многих растений, 19 геномов бактерий и архей, многих экстремофилов, живущих в экстремальных условиях, например, с радиацией с уровнем в 1000 раз превышающим смертельный для человека. Представленные гештальт-архетипы возможно сопоставить с учением основателя аналитической психологии Юнга об архетипах коллективного бессознательного у людей. Это учение строилось на основе психологических исследований. Развиваемое мной учение о геномных гештальт-архетипах вероятностей имеет следующие основные отличия от учения Юнга. Первое. Оно базируется на алгебраических закономерностях, статистической организации геномных ДНК высших и низших организмов, и потому относится далеко не только к человеку. Второе. Оно является алгебраическим, поскольку базируется на алгебраических формализмах, циклических кодов Грея, генетических матриц Карно, булевой алгебры логики, функций Уолша-Адамара, фрактальных кривых Гильберта, фрактальных дихотомических деревьев и прочее. Видимо, архетипы коллективного бессознательного у людей имеют сопряжение с общебиологическими геномными архетипами. Можно полагать, что за обнаруженными стохастико-детерминистскими закономерностями геномных ДНК стоят подлежащую раскрытию наукой квантово-физические закономерности колебательного взаимодействия компонентов в огромных наследуемых ансамблях вибрационных и циклических процессов. Поскольку мозг наследуется через систему генетического кодирования, то, повторю, познавая универсальные гештальт-архетипы геномных вероятностей, мы опосредованно познаем вероятностные принципы работы мозга и возможные основы геноморфных систем искусственного интеллекта. На анохинских чтениях хочу еще кратко отметить существование пересечений между теорией функциональных систем Анохина Петра Кузьмича с ее системообразующим фактором и положениями гештальт-психологии и гештальт-терапии. Эти пересечения требуют отдельного анализа. Более подробно материалы доклада представлены в моей недавней статье, а также в книге «Алгебраическая биология, матричная генетика и генетический интеллект», опубликованный в 2023 году, 616 страниц, довольно содержательная. Спасибо за внимание. Так, Сергей Валентинович, спасибо вам большое. Есть ли Спасибо вам. вопросы? Да, есть ли какие-то вопросы? Александр, пожалуйста, вы хотели задать вопрос?
Да, спасибо большое, Мария. Значит, у меня, в принципе, два вопроса. Во-первых, огромное вам спасибо, Сергей Александрович, за прекраснейшую лекцию и очень взрывную, на самом деле, мне кажется, идею. Вот у меня к вам такой вопрос. Ваш разработанный метод, гештальт, я бы его назвал фрактализацией, вы применяете его к биологическим системам сейчас, но когда-либо у вас возникала идея применить точно такой же метод для исследования, например, естественных кристаллов, то есть цепочки построения и кристаллизации, возможно, даже процесс кристаллизации природных кристаллов. Это первое. И второе, не думаете ли вы, что открытый вами метод такой вот гештальт-фрактализации вероятностей, он применим также и к любым природным системам симптомального или псевдосимптомального, например, как природной энтропии, либо, допустим, распределение флуктуации в ионосфере или магнитосфере Земли и так далее. Спасибо. Спасибо, что хороший вопрос. И в связи с кристаллографией и с прочими, с природными системами, наверное, надо пытаться таким же матричным или, значит, таким же матрешкиным, что ли, способом подходить и смотреть в природных системах существование вот этой многослойности, скооперированной, сопряженной в слоях. Но к сегодняшнему дню пока такие исследования в нашей лаборатории не проводились, поэтому в случае вы сможете своими силами начать такие исследования или как-то способствовать им, было бы замечательно. Большое спасибо, очень хороший, интересный вопрос, воодушевляющий. Спасибо. Спасибо огромное, несомненно, да, и несомненно очень готов и, так сказать, сотрудничать. Отлично. Есть идеи. Спасибо. Прекрасно, здорово. Да, значит, скажу только, значит, следующее, что в свое время философ Кант утверждал: в каждой естественно-научной теории столько истины, сколько в ней математики. Соответственно, в моем случае ищу и нахожу алгебро-геометрическую математику, отражающую структурные, стохастико-детерминированные и циклические свойства в генетической информатике с целью попытки построения теории алгебраической и квантовой биологии. И, кстати, тут мы уже, ну ладно, да, и в случае хотели бы поближе, что ли, познакомиться с публикациями, с открытыми феноменологическими и алгебраическими правилами, то можно посмотреть, познакомиться с публикациями, которые в открытом доступе на моем сайте. То есть все то, что находится абсолютно открыто. И если кто-то захочет в этом направлении что-то свое сказать, я буду счастлив. Спасибо большое. Сергей Валентинович, спасибо. У меня такой вопрос. Скажите, можно ли с помощью ваших подходов, ваших методов и вашей теории объяснить формирование геометрии? Это действительно тот вопрос, на который нет еще ответа, в том числе и генетиками. Да. Каким образом формируется геометрия человеческого организма при его формировании, начиная из одной клетки и, вот, так сказать, при формировании структуры организма? Вот да, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Да. И значит, сформулированный вопрос действительно максимально интересный, и он связан с тем, что в генетике информация пишется в одномерных цепочках в ДНК, и при этом кодирует трехмерные конструкции телесные. Спрашивается, как
это возможно пояснять. Так вот, оказывается, что тут в закономерностях, вероятностях обнаруживается связь с фрактальными кривыми Гильберта, которые в технике, в математике, в информатике применяются именно чтобы кодировать можно было многомерные конструкции. То есть первое – это значит, знакомиться просто с опубликованными с материалами по фрактальным кривым Гильберта в генетике. Значит, взгляните, пожалуйста, при случае в моей публикации. Это первое. И второе, тут оказывается в матричной, в генетике много связано, значит, сейчас, с метрическими тензорами, которые в геометрии применяются для моделирования криволинейных поверхностей. А в биологии как раз мы имеем дело с наследуемыми криволинейными поверхностями повсеместно. Так вот, формализмы метрических тензоров, которые привязаны к информатике в генетике, наверное, возможно, в моем понимании, применить к моделированию вот, значит, формообразования наследуемого. Пожалуй, в краткой форме пока способен только так ответить на ваш очень важный вопрос, Мария. И вот еще такой вопрос. А можем ли мы утверждать, что геометрия влияет на ДНК-белковые взаимодействия? Потому что это тоже такая, ну, скажем так, не до конца решенная задача ДНК-белковые взаимодействия. И насколько здесь действительно кривизна геометрия оказывает влияние? Ой, вот в моей в книжке, которая 600 страниц и так далее, и в других публикациях показана связь этих матриц с гиперкомплексными с числами и с гиперболической геометрией Лобачевского. И это обширный, очень интереснейший круг вопросов. Сейчас я могу пытаться сбивчиво только описать, но в публикациях это очень подробно прописано, аккуратно. Тут, значит, тут с выходом на теорию автоморфных функций Пуанкаре, которая привязана к Лобачевского геометрии и так далее. Значит, в случае кратко отвечать, то да, вопросы геометрии очень существенны в наших в генетической информатике. Поняла вас. Хорошо, спасибо. Будем изучать. Спасибо. Спасибо, Сергей Валентинович. Да, спасибо, что смогли все-таки этот доклад настроить и запустить. А то уже я поначалу подрастроился. Не переживайте, все в порядке. Хорошо, спасибо большое. Что же, Сергей, я вынуждена, так сказать, уже завершить свою работу в качестве ведущей. Передаю вам права ведущего. Продолжайте нашу конференцию. А я также хотела бы от всего сердца сказать спасибо всем докладчикам русскоязычным, и не только, которые сегодня выступали. И я надеюсь, что мы сможем в дальнейшем провести семинары наиболее интересных тем, интересных докладов. Да. Спасибо, Мария, за ваше организационное начало двигать нас вперед всех. Да, Сергей, пожалуйста, продолжайте. Да. Мария, теперь вопрос. У нас следующие докладчики есть? Вот Колтовой и Комраков. Нет, я их не вижу в Zoom. Я вижу только Елену Смирнову. Елена, может быть, вы тогда и начнете, как бы... У вас микрофон выключен.
То есть, да, видимо, был ответ yes, но через какое-то время. Кстати, интересное наблюдение. Вот вчера было 10 часов, ну, вообще вся вот эта конференция, и получилось, что мы приглашали людей с разных ну, вот, часовых поясов. И вот сначала как бы вот более восточные, потом центральные, потом американские наши гости. И вот получилось, в принципе, вот такая 24-часовую, по сути, трансляцию можно запускать. Вот Елена у нас с Новой Зеландии. Вот, Елена, сколько у вас сейчас времени? Наверное, часов 12? У нас 2 часа ночи. 2 часа ночи. Большое спасибо, что вы присоединились к нам. Мы старались найти наиболее как бы благоприятное время или совсем рано сдвигать, или совсем поздно. Вот. Елена, я тогда ну, как бы представил бы вас. Вот. Вы доктор, кандидат психологических наук, правильно, да? Философских наук, извиняюсь, да, кандидат философских наук. Вот, значит, вы ну, в Новой Зеландии. Вот мы много экспериментировали, скажем, очень необычные вещи. Я знаю, что вы ведете группу большую, вот, ну, по сути, вот такое интернетного сообщества. И ваш доклад называется «Квантовая природа сознания как объект междисциплинарных исследований». Вот. Пожалуйста. Я поменьше сделаю, минутку. Так, да. Доклад состоит из 2 частей. Первая часть будет короткая, теоретическая, а вторая часть будут представлены короткие обсуждения 3 экспериментов, которые мы проводили с международной группой ученых. Присутствующий здесь Серж Кернбах, Сергей Никитич Маслоброд и я. В последние несколько лет мы проводили действительно очень необычные исследования такого поискового характера. Я хотела бы о них сегодня рассказать. Итак, первая часть чисто теоретическая. Она связана с тем, что сейчас в науке, в том, что мы называем западная наука, мы очень редко можем встретить определение термина сознания, даже как при определении рабочих гипотез, на основе которых ставились бы эти рабочие гипотезы. Ученые или считают само собой разумеющимся общепризнанную материалистическую парадигму, или избегают четкого определения, поскольку его, собственно, и нет. Люди не совсем понимают, что такое сознание. Мы тут все присутствующие тоже не очень понимаем. Тем не менее, есть такой источник, в котором описана природа, функции, структура сознания. И это ведические тексты. Надо сказать, что веды, ну, приписывают их, что они были там 1500 лет до нашей эры и так далее. Но это все неопределенно. Они считаются не просто самыми древними источниками знаний, но они имеют нечеловеческое происхождение. То есть считается, что они были написаны под диктовку некими мудрецами и представляют из себя описание закона всего универсума, а не только нашей планеты. Поэтому я сейчас хотела бы очень коротко дать определение природы, структуры и функции сознания так, как нам представляют веды, собственно, единственный источник на планете, который претендует на то, что они это знают и могут описать. Итак, считается, что самая главная характеристика сознания – это его универсальность.
Считается, что это основа всего существования во Вселенной, и поэтому и сознание, и жизнь – это синонимы с точки зрения ведических текстов. Сознание является основой всего. Природа обнаруживается во всех формах Вселенной, во всех атомных, субатомных частицах, во всех космических, планетарных формах и так далее. Вся Вселенная – это проявление первичного некого сознания, фундаментального. Сознание беспричинно, вечно, не является функцией мозга, когда мы говорим о человеке, но как раз наоборот, мир возникает в восприятии человеческого мозга. Сознание самосветящееся. Это цитата из Вед. И в индивидуальности у человека фундаментальное всеобщее сознание проявляется как атман. Вторая характеристика сознания по Ведам – это его многоуровневость. И нам конкретно эти 4 уровня описывают. Первый уровень – это бодрствование, второй – это сон со сновидениями, третий – это глубокий сон без сновидений, и четвертый – это чистое, бескачественное сознание, в котором нет дуальности, нет двойственности. Оно называется турия. Структура сознания по Веданте имеет 5 уровней. Это классическая модель. И она связана с 5 оболочками. Панча-коша. И вот эти оболочки, если мы говорим о человеке, они связываются некой нитью. Она называется антахарана. 5 оболочек такие. Физическое тело, энергетическое тело, ментальный слой, разум и чистая блаженная природа. У сознания есть инструменты. Ум, интеллект, личность и подсознание. Функции у сознания – это осведомленность. Причем обладает этим качеством и атомы, и субатомные частицы, и абсолютно все в универсуме. Относительно человека, человек тоже должен жить и отражать окружающий мир для осведомленности, но в то же время то, что он отражает, это не есть сознание. И вообще мир – это тоже не реальность, это вот отражение этого сознания, его функции. Очень кажется странно все это, и вообще все это кажется очень абстрактным. Но тем не менее у других источников на планете, источников знаний, тоже есть намеки на то, что они знают, что существует фундаментальное сознание, чистое, которое везде, так сказать, рассеяно. И это отражено в даосизме, в буддизме, в греческом неоплатонизме, в христианском мистицизме, в каббале, в суфизме. Эти элементы есть, но они не отражены в современной науке, так называемой западной. Что мы сейчас имеем в науке и как это отражается на наших экспериментах и на выборе нашей рабочей гипотезы? Сейчас существует 2 пути или 2 направления. Существующая доминирующая научная парадигма, мы ее называем материалистическая, она не так давно вообще активно и присутствует, я бы сказала, управляющим перстом в научных исследованиях всего-навсего с 17 века. Это не так давно, да? 300 лет всего, 300 веков. 300 лет. Итак, основные характеристики той научной парадигмы, в которой мы ставим эксперименты. Первое – это то, что все в мире можно объяснить через материю и энергию. Второе – то, что можно измерить, зафиксировать приборами. Это и есть реально, все остальное нереально. Следующее, что сознание, чувство, мышление, когнитивные процессы – это только результат работы мозга. И что метод, которым могут пользоваться ученые, это эксперимент и проверка. Но кроме этой доминирующей научной парадигмы, есть еще параллельное направление, которым пользуются ученые.
Прежде всего, это ссылка на альтернативные научные древние подходы, такие как ведические, там, китайская наука и так далее. И современная нарождающаяся научная парадигма. Называется она постматериалистическая. Она как раз говорит о следующем, что сознание – это фундаментальное свойство жизни и существует вне мозга человека и вне деятельности человека. Что мир – это единство материи и сознания, и что наблюдатель влияет на происходящее, и что наука должна включать внутренний опыт, и что методы науки должны расширяться, а не только те, которые сейчас есть. Итак, что мы сейчас имеем? Эти два направления, причем они находятся в конфликте друг с другом. Я здесь сделала небольшую выборку, очень короткую, прежде чем начну рассказывать про наши эксперименты. И хочу привести пример эти два направления. Одно – это современное материалистическое в изучении сознания, а другое – это постматериалистическое в изучении сознания. Нейронауки, материалистическая парадигма, и сейчас на пике это вот работы Барса, Диана, что сознание – это театр, в котором информация передается по всему мозгу, и Танони. Сознание возникает из интеграции информации в нейронных сетях. Это подход чисто материалистический, и он находится, так сказать, внутри работы мозга. В материалистической парадигме пытается работать психология современная, но, к сожалению, здесь мы видим огромный кризис, потому что вообще все, что связано с сознанием, ушло из чистой психологии в нейронные науки. В чистой психологии осталось только исследование поведенческих каких-то функций и описаний поведения человека, и когнитивных тоже процессов, но тоже чисто описательно. Вообще очень мало исследований в современной психологии, связанных с сознанием, что странно. Примеры современных исследований в нейронауках в постматериалистической парадигме. Здесь мы видим, что известные ученые, нобелевские лауреаты все-таки начинают заявлять, что сознание не связано с мозгом напрямую, возникает из квантовых процессов внутри нейронов, изучаются сейчас постсмертные переживания и так далее, что вообще сознание – это нематериальная реальность. Но таких работ мало пока. Они еще находятся, так сказать, в конфликте и в огромной критике со стороны существующей парадигмы научной. Совсем другое дело – это квантовые теории. Они тоже в постматериалистической парадигме предлагают рабочие гипотезы, и мы видим здесь очень интересные исследования. И меня они заинтересовали, потому что они намекают на исследование телепатии, которое считается совершенно ненаучным явлением. Но здесь вот есть исследования о экспериментальной квантовой телепортации. Микроволн, например, и вот доказали 10 лет назад, что свободно-пространственная передача запутанности и одиночных фотонов доказана на расстоянии 144 километра. Ну, это как бы телепатия, но только в физике. Но это уже первые, так сказать, шаги. Дальше в постматериалистической парадигме все-таки есть исследование особых состояний сознания и медитации. Тут и используется, например, светочувствительное оборудование для обнаружения фотонных излучений от тела человека, который медитирует. Или, например, изучается гамма-волн, изменение работы в мозгу, но тем не менее доказывается, что медитация полностью меняет состояние сознания человека, и это сознание как бы проявляет себя за пределами мозга. Ну и в психологии намечается постматериалистическое направление сознания, которое называется квантовая психология.
Оно не признается. Академическая психология считается совершенно ненаучным направлением, например, в Википедии так написано, но квантовая психология как раз изучает эти явления, такие как нелокальность, туннельность, запутанность, синергия, когерентность в отношении к человеку. Это только начало, но тем не менее это еще не наука, то есть это современная наука критикует и не допускает в свое поле даже таких исследователей. В качестве вывода по вот этому короткому выводу теоретическому я хотела бы сделать несколько таких активных точек внимания. Первое, то, что современная материалистическая научная парадигма, которая формирует методологию научных исследований, очень ограничивает постановку гипотезы для экспериментов. Второе, то, что кризис в современном поле исследований является результатом несовпадения так называемого западного и восточного мировоззрения. Современная нейронаука не может объяснить и исследовать природу сознания, существующего за пределами мозга. Современные науки о человеке, например, психология, пока только описательны и очень скромны в экспериментальной части. Они не могут объяснить причины и источники когнитивных процессов, потому что не признают их источника и фундаментальность сознания. И наиболее прорывные и близкие к древним представлениям о сознании – это квантовые теории, которые как в своей теоретической, так и экспериментальной части подводят к пониманию функционирования сознания за пределами мозга и его фундаментальную природу. Вот после этого небольшого вступления теоретического я хотела бы коротко рассказать о 3 типах экспериментов, которые проводила международная группа ученых. Это Маслоброд из Молдовы, это Серж Кирнбах из Германии и я, Елена Смирнова из Новой Зеландии. Все они были посвящены исследованию сознания. Подход был нетрадиционный. Рабочие гипотезы во всех случаях лежали в сфере все-таки квантовой терминологии. Эти 3 эксперимента достаточно интересны, и они уже частично опубликованы. Итак, первый эксперимент, о котором я хотела сегодня рассказать, это эксперимент по постановке нелокальной ментальной связи между оператором с растениями, которые находятся на расстоянии 17 тысяч километров. Этот эксперимент был поставлен Сергеем Никитичем Маслобродом из Академии наук Молдовы и мною, Еленой Смирновой, как оператором. Эксперимент был проведен в октябре 2024 года, и локально он связывал Новую Зеландию и Молдову. Это 17 тысяч километров. Для этого эксперимента использовалась методика Маслоброда, о ней я чуть позже расскажу. И сама процедура состояла в том, что брались 3 набора семян тритикали, они были высеяны в лаборатории Академии наук Молдовы в городе Кишинев. 1 набор семян был сфотографирован, и фото было послано в Новую Зеландию с подписью «Стимуляция». 2 набор семян был сфотографирован, и фото было послано в Новую Зеландию с подписью «Inhibition». И 3 набор семян оставался физически в лаборатории в Молдавии с подписью «Контрольные». На эту группу не производилось ментального воздействия, а на первые 2 группы, соответственно, производились оператором. На одну группу как стимулировать рост, на другую как понижать. В течение 7 дней оператор воздействовал на семена через фотографии на расстоянии 17 тысяч километров, используя медитацию. И в этот период растения прорастали в Кишиневе, в лаборатории. И Сергей Никитич Маслоброд использовал естественный ручной способ выращивания, не в термостате.
Несколько слов о его методике, я ее повторю, потому что он уже сегодня рассказывал про эту методику, но я очень коротко, может быть, для тех, кто вот подошел, Евгений Комраков, здравствуйте, может быть, и для них я это просто повторю, мы знакомы, да. Итак, методика Сергея Маслоброда в том, что использовалась биоизометрия, лизна, провизна, проростков. Считается, что с правым направлением более активны в росте растения, а с левым не так активны. Кстати сказать, это открыл не Сергей Никитич Маслоброд, он мне давал ссылку на работы советских авторов. Нужно, чтобы... Да, он сказал, что эта методика уже много раз опробована, результаты уже опубликованы, они дают достоверные, надежные результаты. Результаты не зависят от времени года и времени суток, и критерием учета является количество правых ростков направленных. Метод требует точного выбора семян одного генотипа, большой статистики не менее 600 семян, и выращивание ручным способом. Итак, в результате эксперимента, после того, как 7 дней производилось ментальное воздействие на эти растения, оказалось, что только растения, на которых воздействовали для стимуляции, дали 95% отличия от контрольных. А те, на которых оператор воздействовал, понижая их рост, не дали разницы с контрольными. Однако параллельно оператор, то есть я, Елена Смирнова, проводила замеры своих биологически активных точек, 42 биологически активных точки после каждого сеанса воздействия или на ингибицию, или на стимуляцию. Выяснилось, что аура, которая показывает изменение жизнедеятельности и активности биологически активных точек, меняется. При сеансах на стимуляцию аура существенно увеличивается. Ну, по крайней мере, на 9% после сеанса. Что касается сеансов, связанных с инхибишн, то есть когда я пыталась угнетать рост растений, оказалось, что аура существенно ухудшалась, и 42 биологически активных точки оператора начинали сами понижать свое действие почти на 17%. В то время как само растение никак не реагировало. Получалось, что оператор ухудшает свое собственное состояние попытками ухудшить рост растений. Общие выводы по этому эксперименту следующие. Оказалось, что ментальное воздействие человека с растениями возможно и доказано с помощью данного научного метода. Ментальное воздействие человека на растения на большие расстояния возможно на большие расстояния, то есть дистантно, не локально. Возможно и доказано с помощью данного научного метода. Доказано также, что растения воспринимают и различают качество ментального воздействия человека. В данном случае растения различали, когда их стимулируют или наоборот, когда понижают их рост. Растения могут выступать в качестве фитосенсоров современной науки для изучения, например, психики, как проявление сознания. Метод биоизометрии Маслоброда показал свою надежность в данном эксперименте. Рабочая гипотеза о квантовом характере функционирования сознания, в данном случае не локальность, во взаимодействии между человеком и растением дистантно, подтвердилась экспериментально. А также рабочая гипотеза о фундаментальной природе сознания, присущей всем объектам универсума, в данном случае и человеку, и растениям, тоже подтвердилась экспериментально. Это короткий отчет по нашему эксперименту. И вторая серия экспериментов, очень интересная,
и тоже связано с квантовыми механизмами, которые проявляются в сознании человека, растений и воды. Эти исследования проводились с группой, не так, два ученых, Серж Кернбах из Германии и Елена Смирнова в данном случае, проводили исследования группового коллективного сознания. Для этого использовались водные и фитосенсоры, которые были предоставлены руководителем лаборатории робототехники Сержем Кернбах, который здесь присутствует. Благодарю вас. Я, в свою очередь, вовлекла в этот эксперимент более 100 человек, которые проводят групповую медитацию на онлайн-платформе Сангейс. Это Чикаго, Соединенные Штаты. Много лет. Итак, во всех сериях, во-первых, мы проводили дистантное воздействие на растения и на воду, которые находились в Германии, но при этом эти люди, которые участвовали в эксперименте, локально находились в 30 разных местах. Это разные страны, разные местности и разные часовые пояса планеты. Одновременно проводились тоже замеры у оператора биологически активных точек во время сессии. Более подробно про этот эксперимент. Итак, группа, это эксперименты 2020 года, сначала мы начинали эту работу. 30 человек соединялись друг с другом по фотографиям. Это то, о чем сегодня рассказывал Маслоброд. Мы соединялись по фотографиям, входили в некое коллективное медитативное состояние, после чего производили контакт с водными сенсорами, которые находились в Германии, по фотографиям. Это тоже в сторону сегодня доклада Маслоброда и его исследования о том, что фотографии передают энергоинформационную характеристику объекта. Эта работа производилась несколько недель, и результатом оказалось, что электрохимические показатели воды менялись, то есть вода в контейнерах ощущала, возьмем это в кавычки, ощущала воздействие коллективного сознания в те часы и в то время, когда это воздействие проводилось. Это видно на графиках. Методика, которая здесь использовалась, это методика, разработанная Сержем Кернбахом. Может быть, вы потом несколько слов об этом скажете. И эта методика позволяет проследить на графиках эти изменения. Также здесь проводились дополнительные замеры с использованием системы MIND, где воздействие было не на 2 водных контейнера, а на 14 макрокубитную квантовую сеть. Одновременно проводились замеры оператора по биологически активным точкам, и оказалось, что тоже аура человека меняется во время сессии, так же, как и меняется вода, только уже по другим характеристикам, и улучшается, то есть процент деформации уменьшается в 2 раза. Это первая часть экспериментов. И вторая часть экспериментов, когда Серж Кернбах предоставил нам не водные сенсоры, а фитосенсоры. В качестве фитосенсоров выступали уже растения. В этом случае мы приглашали уже не 100 человек и не 30 человек, а по предложению Сержа Кернбаха
малое количество людей. То есть это было всего 6 человек из 5 стран. В течение 7 дней опять мы соединялись ментально друг с другом, но теперь в качестве сенсоров, которые могли бы отмечать, что происходит с полем, условно говоря, в этом огромном пространстве между этими странами и лабораторией Германии. В этом случае использовались фитосенсоры, а именно растения. Нам были предоставлены 6 растений, из которых мы могли использовать только 5 из-за недостатка времени. Это были 3 растения табаков и 2 растения томатов. Метод использовался электрохимическая импедансная спектроскопия. Но так же, как она использовалась тогда с водными датчиками, так же теперь она использовалась и с растениями. Просто здесь датчики уже прикреплялись к растениям, а не к водным контейнерам. Но именно эта методика уникальная позволяла отслеживать по графикам, что происходит с растениями, когда на них воздействует группа. Мы видим, я здесь привожу только 2 графика, но благодаря Сержу Кенбаха мы не 1 час провели в дискуссиях и анализах. Мы посмотрели около 20 или 30 графиков, которые показывали, что именно в момент, когда производилось групповое воздействие на растения, в данном случае графики резко меняли свою конфигурацию. На этом графике видно сам период воздействия, и мы видим, что здесь меняется направление в графиках, а в других случаях после действия. Здесь выделено время эксперимента квадратом, и здесь мы видим, что после действия резко меняются электрохимические характеристики в растениях. Точно так же замеры биологически активных точек оператора показывают, что при работе с растениями жизненная энергия у человека прибывает на 31%, увеличивается. И надо сказать, что это существенная разница по сравнению с теми изменениями, которые происходят, когда мы работаем с водой. И выводы по 2 последним экспериментам, которые нам предоставляла Германия лаборатория, как водные и фитосенсоры. Очень короткие выводы, вообще выводов очень-очень-очень много. И хотя это эксперименты поисковые, то есть мы сейчас не можем говорить о большой очень статистике и достоверности, мы можем говорить о том, что мы выявили, как иногда одиночные показатели, но исключительно яркие. Первый вывод – это то, что выявился эффект нелокальной связи, дистанционного взаимодействия между членами групп, независимо от месторасположения ее членов и вне привязки к местному времени. Я еще раз хочу подчеркнуть, что участники, более 100 человек, жили в 30 локальностях планеты. И связь у нас с лабораторией в Германии была не локальная и дистанционная. Следующий вывод. Сила дистантного воздействия на воду и на растения зависит от степени ментальной запутанности группы и не зависит от величины группы. Но это мы смогли доказать, потому что в первых экспериментах у нас было 30 человек, а во вторых экспериментах 6. Но это никак не повлияло на результаты, как вода воспринимала эту группу и как растения воспринимали группу в тот момент, когда люди посылали какие-то ментальные сигналы в лабораторию. Ментальное состояние членов группы улучшается и гармонизируется после каждого эксперимента. Это отмечали не только объективно данные биологически активных точек в методике, но это отмечали и субъективные отчеты.
Многие факторы и артефакты в эксперименте заставляют предположить, что группа формирует полевое образование, так называемую квантовую тензорную сеть. Это вот гипотезы Сержа Кернбаха, которые я тоже очень активно в анализе использую. Вне наблюдаемого пространства и времени, которые начинают проявлять свои автономные признаки, среди которых научаемость этой квантовой тензорной сети, научаемость канала эксперимента. То есть, когда мы говорим про такое полевое образование или квантовую тензорную сеть, то совершенно очевидно, что она находится не внутри мозга оператора. Она находится или формируется между мозгами или организмами участников эксперимента. А если мы сюда еще добавим дистанцию 17 тысяч километров, то у нас действительно возникает гипотеза о том, что есть некое полевое образование или квантовая тензорная сеть, которая формируется по неким квантовым механизмам. Эксперименты показали, что психофизиологическое состояние членов группы улучшается во время и после эксперимента. По данным субъективных отчетов, психическое состояние членов экспериментальных групп улучшается. Итак, рабочая гипотеза о квантовом характере функционирования сознания, нелокальности во взаимодействии между человеком и растениями, человеком и водой, подтверждается экспериментально. И рабочая гипотеза о фундаментальной природе сознания, присущей всем объектам универсума, в данном случае и растению, и воде, и человеку тоже подтверждается экспериментально. И в конце выводы по всему докладу. Научное исследование явления сознания затруднено сейчас из-за отсутствия общей концепции о его природе, функциях и структуре. Создание общей концепции явления сознания в мире науки затруднено из-за конфликта так называемой западной и восточной системы знаний. Наметилась позитивная тенденция к расширению границ научной парадигмы в западной науке, которая включает постматериалистические и альтернативные древние подходы, что позволяет ставить рабочие гипотезы при постановке экспериментов. Накопился большой массив экспериментальных данных, доказывающих фундаментальный характер сознания, его функционирование вне пределов мозга и проявляющих такие свойства, которые могут быть описаны квантовыми теориями науки. Ну, например, там нелокальность, формирование общего поля за пределами мозга, спутанность и так далее. Именно таким явлениям был посвящен краткий обзор научных экспериментов в данном докладе, проводимых в 2020-2024 году в междисциплинарном поле международной группы ученых Сержем Кернбах из Германии, Сергеем Маслобродом из Молдовы и мною Еленой Тимофеевной Смирновой из Новой Зеландии. По всем вопросам вы можете обращаться вот по таким контактным данным. И интерес к этим темам уже есть, потому что ко мне обращались из разных стран, в том числе и психологи, из Института планетарного синтеза ООН, с тем, чтобы я представила данные по вот этим нашим поисковым экспериментам. Интерес у всех большой. Доклад. То есть вот, по всей видимости, уже это 3-й или 4-й доклад, который на эту тему идет. Вот, то есть большое спасибо, учитывая, что у вас уже глубокая ночь, там 2:30 ночи, да. Спасибо, что вы как бы присоединились к нам, представили. Александр, пожалуйста, задавайте вопросы. Очень краткий вопрос. Елена Сергеевна, большое спасибо, конечно, очень интересный доклад. И вот вопрос такой. По результатам вашим с Сергеем экспериментов, в которых участвовали растения помидоров и табака, можно ли утверждать достаточно, так сказать, научно,
со степенью... Можно ли утверждать то, что растения являются либо ингибиторами, либо усилителями квантового сознания, то есть именно в качестве воздействия на биологические объекты? То есть не сами растения как объект воздействия, а растения в качестве ингибиторов, реагентов, либо усилителей такого воздействия на третий объект, то есть на исследуемый объект. Я могу коротко сказать, что у нас был небольшой и по времени, и по выборке эксперимент, и вообще он был поисковый, даже не пилотный. Но даже по нему мы обнаружили следующее, что табаки, помидоры и томаты сильно отличаются в их взаимоотношениях с человеком. И у нас появилась гипотеза, что если табаки относятся к психотропным растениям, то они естественным образом влияют по-другому на психику человека. Это безумно интересная тема. Если бы у нас была возможность и финансирования, мы бы с удовольствием провели дальше эксперименты в этом направлении. Но пока мы очевидно можем сказать определенно, что и по графикам, и по субъективным отчетам группы табаки и томаты сильно отличаются по взаимоотношениям с человеком. В некоторых случаях они забирают энергию, в некоторых случаях дают, и с ними очень взаимодействие активное по сравнению с табаками. Вот в дополнение к тому, что вы сказали, у вас не возникала мысль использования гомеопатических чистых растворов вместо самих растений в качестве вот таких опосредованных ингибиторов либо детекторов? Это очень интересный заход. Я бы с огромным удовольствием провела бы серию экспериментов гомеопатических. Я уже проводила с гомеопатией много экспериментов. Я сама гомеопат вообще профессиональный. Очень уважаю это дело. Но это требует финансирования, это требует научного подхода. Пока что и моя работа, и работа Сержа Кирнбаха, и Маслоброда, это все работа бесплатная, это все работа на нашем чистом энтузиазме. Плюс к тому мне помогает группа людей, я уже говорила, и 100 человек, и 30 человек, это все энтузиасты. Все это требует финансирования, а современная наука не хочет финансировать работы альтернативные. Спасибо. Коллеги, еще какой-то комментарий, потому что я тоже один комментарий такой хотел бы сказать. Да, может быть, я начну. Вот, Сергей Никитич, тоже вот ваше мнение интересно. Вот мы вообще детектировали, мы обычно всегда фокусируемся на человеке, да, вот, то есть как человек чувствует себя. Но вот интересно, мы наблюдали вообще изменения в растениях. Я вот специально эти растения оставил, то есть это драцены, это еще из летних опытов. И вот они вот уже, сколько, вот почти год, и мы вот наблюдаем по сравнению с другими растениями, у них долговременные изменения в физиологии. То есть они совершенно по-другому, листва окрашивается, то есть новые листья растут, она сразу портится. В общем, я же растения как-то вот, я не буду каких-то оценок давать, это просто долгая тема, вот, но это вот долговременные изменения в самом растении, вот тоже это интересно, почему такое происходит. То есть вот я не знаю, тут вот Елена с вами полностью согласен, конечно, финансирование было бы финансирование, результаты, которые и с вами вот были, вот Сергей Никитич, это просто фантастика. Тут вот мы много экспериментируем там за последние 10-15 лет, но вот эти это результаты действительно фантастические. Может быть, какой-то частный инвестор, вот есть вот частный инвестор, я надеюсь, может быть, кто-то заинтересуется, потому что действительно потрясающие темы, это и выход на оздоровительные какие-то вещи, в общем, финансирование не помешало бы, потому что они очень-очень такие вот занимают в основном время, оценка, техника есть, все стоит, а вот результаты оценивать, писать все это делать, конечно, очень нужно, чтобы было. Вот.
Ну вот, коллеги, как бы вот тоже очень интересная вещь, они вот уже в 3 докладах прошли. Вот мой доклад вначале был, я попытался дать какую-то реинтерпретацию вот, с точки зрения макробиологической запутанности вот, современных вот, публикаций 24 года. Вот, Елена, если вы представляете, вот, там попытался как бы немножко, я дал, как бы и короткое такое введение, эксперименты, какое-то описание. Вот Сергей Никитич описал, вы. То есть, не знаю, для комьюнити, вот кто нас в YouTube смотрит, записи будет смотреть. То есть это действительно очень интересные вещи, мы попытаемся как-то опубликовать все это дело, потому что, я же говорю, меня даже вообще радует, что мы добились вообще высокой воспроизводимости. Обычно такие вещи плохо воспроизводятся, у нас была достаточно хорошая воспроизводимость. Вот. Ну, коллеги, если еще есть какие-то вопросы? Хорошо, тогда, Елена, еще раз большое спасибо вам. Значит, мы тогда переходим к следующему докладу. Это Евгений Комраков. То есть я тоже так коротко представлю. Сергей Никитич. Я хочу пару слов сказать. О, хорошо. Ну, как раз это в русле моих многолетних интересов. Я очень рад, что расширяется география. Вот, когда-то вы меня раскопали, как говорится, и пошло у нас хорошо. А потом уже и через вас я уже с Еленой познакомился. Ну, что я хочу сказать. Действительно, мысленное воздействие – это то, что материальная сила, ясно. Но она очень, требует внимания такого. Когда-то я лично решил себя испытать, могу ли я мысленно влиять на хромосомы? Поскольку я генетик, профессионально и все. И что? Я просто мысленно создавал образ расплетающейся нити ДНК, вот двухничатая, и кусочки отрывал от нее мысленно. А потом наш генетик, не зная, что я делал, проверил эти варианты и говорит: Сергеич, откуда-то поломок много получилось. Вы что, гамма-лучами действовали? Вот. А я говорю, только для вас я скажу, я этим делал. Ой, никому не говорите, что я вам помогала. Я говорю, я не буду говорить, я вам просто заплачу за труд. Вот. Это так меня потрясло, что казалось бы, кто я? Но, оказывается, моя даже мысль, не специализирующаяся на этих вещах, влияет и хорошо, и плохо. То, что хорошо, я уже убедился. Вот, а то, что я и это могу, вот отсюда возникает просто настоятельная необходимость изучать роль мысли. Просто академическая необходимость. Или еще. Мы попытались сделать повышение урожая на производственных площадях, и семена, у нас сильные экстрасенсы, влияли перед посевом, а я уже курировал, как там будет урожай. И что вы думаете, с урожаем неважно получилось? Я думаю, то ли плохо влияли, то ли что. Значит, пришли к выводу логическому, что в природе экология такая нерегулируемая, то засуха, то дождь, то, что может смазаться первичный эффект. Действительно, когда я стал проверять полученные семена разных лет, вот я сохранял, мы действовали в этом году, потом в следующем и так далее. Они хранили память о воздействии. Тоже моим методом датчиков биологических. Я их проращивал, эти семена, по левым и правым проросткам. И они хранили память по сравнению с контролем. Значит, последствия остаются. Они могут быть не совсем видимыми, потому что не контролируются все превходящие факторы, которые меняют. Но то, что мы дали, оно хранится и долго. Как долго, не знаю, но вообще-то здорово, как говорится. И теперь дальше. Вот мы берем просто какое-то вещество, с точки зрения, допустим, удобрение там, или бактериальная среда, которая стимулирует растения. Что-то она, наверное, дает. Но проверить, когда она в фазе активной работает. Не просто так исходная, а вот когда она на что-то влияет, и в этот период она дает какое-то излучение мощное. Вот его бы зафиксировать и дистанционно, через фотографию.
Вот. Можно ли будет контролировать дистанционно эффект уже обычных факторов? Там и удобрения, там и вода своего рода и так далее. В общем, столько идей возникает, действительно вы правы, финансирование. Я всю жизнь не только не платили, я вообще таился, чтобы меня не выгнали с работы. Вот, под носом у моего строгого президента, который чуть меня не выгнал, что я другое растение поставил. Вместо кукурузы я поставил саженец этого абрикоса, ну, потому что проверить датчики хотел, как работать, на твердой основе и там мягкие. Боже мой, как я оправдывался потом, но все равно не бросил хулиганские опыты. Ну вот так, я не знаю, как, Сережа, делать дальше нам, поступать. То ли сделать некий коллективный отчет, и кто-то был бы ходатаем. Ну, Сергей Никитич, я думаю, это мы отдельно поговорим, уже обсудим, просто сейчас, да, Я идет просто дальше. говорю, Да. что то, что мы начали вот с Леночкой и с вами, не знаю, что бы там ни было, буду продолжать, пока есть силы. Спасибо. Да. Вот, спасибо за комментарий, Сергей Никитич. Вот, ну вот, Евгений, я начал вас представлять. Вот, значит, мы уже вот говорили об излучении растений, биоизлучении растений. Вот здесь вот такая очень важная тема, как дзянь-канжэнь, то есть биоизлучение растений. И вот Евгений Комраков, вот человек, который, скажем, вот, биатрон от дзяня, вот вы повторили его. И вот, вы знаете, я же говорю, я к этому как-то, относился как бы спокойно, ну да, интересный феномен, до тех пор, пока мы сами не, вот сейчас вот массово пшеницу выращиваем, там, в принципе, другие злака, вот в вертикальных фермах, и вдруг вот этот биоэффект мы начали чувствовать на себе, то есть, как это вот лотки, они большие такие лотки, вот, и действительно биоэффект чувствуется, это вот прям вот, вы знаете, как вот некая, вот, я не знаю, вот насыщенность какой-то силой такой, если голова болит, вот поработаешь немножко там растения, собрать все это дело, перестает голова болеть, то есть, вот вообще ощущение свежести, вот такое, я не знаю, насколько это омоложающий эффект, но вот, Евгений, вы говорите, что вот ваша, мать, да, больше 90 лет, и очень в таким вот, кажется, витальной форме. Вот, в общем, вот это ваш доклад будет. Евгений, мы вот с удовольствием послушаем, как бы, что вы нам скажете. Вы только включите микрофон. Сейчас меня слышно? Да, слышно, отлично. Отлично. Да. Так, теперь нужно мне поделиться, да? Да. И и выбрать вот эту вот презентацию. Да, где у вас презентация, да. Вот мы видим вашу презентацию. То есть вы ее можете, в принципе, как бы, вот там кнопочка, вот в режим этой демонстрации выйти. Сейчас, минуточку. Да. Вот эту, да? Ага. Да, отлично, все отлично видно, да. Сейчас всем все видно, да? Да. Я тогда начинаю. Этот доклад о секторных зеркалах Комракова, я их так вынужден был назвать, потому что это не только биатроны, а это а-ля зеркала Козырева. И называть зеркала еще раз, как уже некоторые разные производители делают зеркалами Козырева, я не стал. У меня, в конце концов, есть своя фамилия. Вот. Но в данном случае я буду говорить не про биатроны, а про именно вот а-ля зеркала Козырева. Так, что-то... Да. Это все работает как биатроны, так и зеркала, и Козырева, и мои. Значит, это сверхслабые поля. И как их можно охарактеризовать? Что их замерить-то, в общем, практически невозможно. Однако уже всем понятно, что происходит конкретное воздействие. И это уже как бы является таким новым направлением современной науки. И это даже мне помогло защитить диссертацию, потому что до этого меня туда не пускали. Начну я... Так, по-моему, я пропустил один слайд. Извините. Да, вот.
Я пропустил один слайд. Это то, что говорил сам Козырев. Это зеркала такие алюминиевые, отражают физическое время и подобно каким-то фокусирующим элементам могут фокусировать разные виды излучения, в том числе и происходящие от биообъектов. Вот из этого определения очевидно, что, в общем, фокусировка здесь является основной характеристикой. И вот в этом докладе как раз пойдет речь о эффективности такой фокусировки. Вот начну я с самого простого зеркала, его называют зеркалом Козырева, это в виде цилиндра. И, значит, человек располагается в нижней части цилиндра. Почему? Потому что вот есть диаметр полностью, да, этого цилиндра, есть радиус от центра вниз, да, и на середине радиуса возникает фокальная зона. И поэтому здесь человек располагается. Но дело в том, что вот фокальная зона для человека нужна там, ну, к примеру, 25 сантиметров. А поскольку это середина радиуса, то на самом цилиндре это 50 сантиметров. А если говорить о том, что цилиндр 1,20 м диаметром, то это всего 13%, эти 50 сантиметров составляют 13% от всей длины вот этой окружности. О чем это говорит? Что только 13% вот этой всей железяки работает, а остальное просто пролетает мимо. Поэтому эффективность этого устройства, она очень мала. Теперь, значит, вот левый рисунок. Здесь показан разрез этого цилиндра и полного цилиндра. И вот где лежит человек, вот эта фокальная зона работает на середине радиуса. Однако здесь просится, и вот основная идея моего изобретения состоит в том, чтобы, вот, например, верхняя часть этого цилиндра тоже создает вот эту фокальную зону, но тут нет человека. И я в своем изобретении предложил переместить вот эту вот верхнюю часть цилиндра на расстояние радиуса, вот сюда. То есть вот этот радиус и вот этот радиус на расстояние радиуса. И тогда вот эта вот фокальная зона, которая была здесь, объединяется с новой фокальной зоной, которая уже от вот этого рефлектора, который переместился сюда на расстояние радиуса. Если отдельно взять эту часть, то мы видим, что здесь на расстоянии радиуса получается, что это намного более компактное устройство, меньше металла и как минимум в 2 раза более эффективно за счет того, что работает и нижняя часть цилиндра, и верхняя часть цилиндра. На самом деле еще в 2016 году я такое устройство сделал. Это значит вот нижний рефлектор и верхний рефлектор, они располагаются на расстоянии радиуса. Ну, естественно, когда закрываешь крышку. И можно ее использовать в 2 вариантах, как с растениями, так и без растений. Просто сюда вставится такая рама из фанеры с натянутым брезентом, и человек достаточно комфортно здесь размещается. И такое устройство было в 2 раза более эффективно, чем вот тот цилиндр, который я показал. Сейчас я выпускаю вот разные биотроны, они с вертикальным расположением рефлекторов. Там было горизонтальное, то есть верхнее и нижнее, а здесь правое и левое. И вот, например, примеры таких вот устройств с растениями, начиная от такого домашнего, совсем маленького, побольше и побольше, значит, тут идет вертикальное расположение рефлекторов. Теперь вот смотрите, я вот такие устройства изготавливал, такие профессиональные биотроны, и вот разрез этого биотрона показывает, что вот здесь вот 85 сантиметров высота, а здесь, соответственно, 45. Да? А человек, который лежит, он всего 20. И в результате вот эта часть биоэнергии и эта часть биоэнергии пролетает мимо. Что сделал я? Я сделал 4 рефлектора. 1, 2, 3, 4. И сплющил как бы эту фокальную зону
И как минимум в 2 раза увеличилась эффективность этого устройства. Причем некоторые, кто пробовал до того и после того, вот это устройство и вот это, говорят, что аж вплоть до 5. Там еще взаимное влияние этих рефлекторов. И получилось, что при том же количестве металла, при тех же параметрах, эффективность как минимум в 2 раза увеличивается. И это, конечно, намного эффективнее, в 4 раза эффективнее, чем тот же вот цилиндр, который был показан на первом слайде. Здесь я вот выпускаю таких 4-цилиндровые устройства, которые, значит, состоят вот из 4 цилиндров. Вот это самая популярная модель офисная, я ее называю. А вот это уже модель профессиональная. Тут эти цилиндры, это как бы 2 офисных, только на колесиках. Они раздвигаются, сдвигаются. И это очень эффективная, интересная конструкция. Вот в частности, значит, я вот сейчас посмотрю, ага, удастся. Вот я коротенькое видео запускаю. Значит, здесь вот 2 таких офисных биатрона на колесиках. И они раздвигаются, это очень удобно для пациента. Пациент очень комфортно сюда ложится, особенно это важно для пожилых людей. И после этого вот у нас наша пациентка такая давняя, она у нас как модель работает, Людмила Тимофеевна. Вот. И вот ее закрывают, и видите, очень удобно. Сейчас эта модель популярна, я уже достаточно много таких моделей продал. Чуть-чуть про технологию производства. Вот смотрите, вот этот рефлектор и вот этот рефлектор, и вот эти нижние рефлекторы, они делаются на гибочном и вальцовочном станке. Понятно, что точность этих станков не очень большая. Там какие-то, в лучшем случае, это миллиметры, а вообще, может быть, даже бывает и сантиметры. Да? А вот эти вот части, боковинки, они сделаны на лазерном станке. И лазерный станок делает точность микроны. Здесь все как бы сделано по чертежу в автокаде или в SolidWorks, значит, соответственно. И когда мы эти 2 технологии совмещаем, тогда все устройство становится точностью микроны. И на самом деле уже эффективность фокусировки повышается. Вот здесь вот пример 8-секторного устройства лежачего. Здесь тоже вот эти вот полочки, которые сделаны на лазерном станке. Они с этой стороны и с той стороны. И они тоже позволяют сформировать фокальную зону в центре, как вот здесь на эскизе, где находится человек. Очень мощное устройство. И очень точное. И, кстати, для производства оно очень недорогое, относительно недорогое. Для логистики оно очень простое, то есть это все пакуется в достаточно небольшие объемы посылки. Вот это устройство, оно универсальное. Здесь 8-секторное сидячее зеркало. Оно может работать как биатрон. Полочки вот эти вот снимаются очень просто, наверх просто вытаскиваются. И он превращается, это устройство превращается в зеркало. Зеркало, значит, вот а-ля Козырева. Здесь тоже вот фокальная зона, причем, значит, вот эта зелененькая, это почему она выступает? Потому что тут ноги, особенно у высоких людей, тут коленки, да, чтобы нам не делать все устройство более большое, где там больше металла и меньше эффективность, потому что от расстояния зависит. Я сделал выступ, но другого радиуса. Вот этот радиус и вот этот радиус, он разный. Для того, чтобы на середине радиуса совместить, вот, сделать совместную фокальную зону в том же месте. Это вот устройство в 8 раз эффективнее, чем то первое устройство в виде цилиндра. Вот сейчас я выпускаю такие достаточно дешевые, но эффективные устройства. Причем, значит, чисто геометрически вот это вот устройство и вот это, оно одинаковое. Только в лежачем и в сидячем совершенно разные эффекты. Хотя
геометрия одинаковая, а эффекты совершенно разные. И многие там, значит, берут оба, одно и другое, потому что это как бы эффекты совершенно разные, и люди хотят, чтобы пациенты пробовали и то, и другое. Теперь самое интересное – это спираль, потому что, в общем, производители зеркал Козырева считают, что спираль – это, в общем, ну, это самый пик, так сказать, чего только можно придумать. Вот эта спираль, она 12 метров длиной, вот это 12 метров. Высотой она 2,80. И есть еще левого и правого вращения. Вот это вот автор этой разработки, ну, точнее, автор это, конечно, Казначеев и Трофимов, но он там свои какие-то новшества внес, и он сейчас такие зеркала производит. Понятно, что цена таких зеркал зашкаливает, логистика очень сложная и так далее. Теперь смотрите, какая ситуация здесь с фокальной зоной. Вот здесь переменный радиус, и я нашел на середине радиуса вот эти вот отметочки, на середине радиуса, здесь вот фокальная зона тоже в виде спирали. Как вот это в виде спирали, так и фокальная зона в виде спирали. И сидеть в центре совершенно бессмысленно. Нету в центре фокальной зоны. И действительно, вот люди сидят именно как бы ближе к, соответственно, ближе к стенке. И вот, например, вот этот человек, да, сидит вот здесь где-то. Да? И что получается? Что на него работает только вот этот вот небольшой участок этой всей спирали. И создает вот эту фокальную зону. А остальное все пролетает мимо. Здесь то же самое, что и в большом цилиндре, порядка 13-15% работает, но это по горизонтали, а еще по вертикали. Ведь вот человек сидит, его высота здесь от копчика до темечка всего 90 сантиметров, а там 2,80. То, что не входит в 90 сантиметров, пролетает мимо. Совершенно непонятно, зачем это они делают. И поэтому, значит, ну, 15% в горизонтальном и еще треть в вертикальном. Получается, что вот это вот огромное устройство в виде спирали работает на 5%. Только на 5% площади рефлектора, остальное просто пролетает мимо. Это геометрия, причем школьная. Угол падения равен углу отражения. Что сделал я? Я сделал тоже спираль. Ну, сначала это эскиз я сделал, а потом это уже чертеж, это уже в автокаде. Да? Я сделал пары рефлекторов. Вот этот радиус и вот этот радиус позволяет создать вот здесь фокальную зону в одном месте. Разные радиусы. Здесь на середине радиуса и здесь. Розовые тоже в этом же месте. Зеленые тоже пара в этом же месте. Желтые тоже пара в этом же месте. То есть вот в этом месте создается фокальная зона, вот здесь она на эскизе, значит, которая позволяет очень эффективно использовать это устройство. И оно работает там, ну, порядка там 95%. Там 5%, а здесь, извините, 95%. Вот сейчас я как раз выпускаю такие зеркала. Вот это правого вращения, это, кстати, зеркало, которое я уже сделал в Китае. Вот это вот левого вращения. То есть оно легко переворачивается. Его не надо два. Там за 10-15 минут оно переворачивается и становится из левого в правое. И все это на ножках. В общем, здесь никаких 12 метров не нужно. И здесь тоже вот эти вот полочки, которые сделаны на лазерном станке, и точность всего этого, в общем, достаточно объемного устройства и не очень простого, она тоже микроны. Потому что по-другому не получится. А какая точность там в этих 12-метровых вот этих вот больших, огромных зеркалах в виде спирали, я не знаю. Там, ну, в самом лучшем случае это сантиметр, а может даже и дециметр. Вот еще один производитель спиралей, это Сфера, в Москве тоже находится. Там, вот, например, здесь вот мы видим, это как бы тоже спираль, но она очень близка к цилиндру. Тут очень маленький зазорчик вот этот вот. Тут у меня-то вход, и там в больших вход, куда человек может войти. А здесь вот такой маленький зазорчик.
Не знаю, насколько он эффективен, но он близок к полному цилиндру. Точно так же вот сидит человек здесь, работает на него только вот этот вот сзади кусочек небольшой этого цилиндра, и остальное не работает. То есть, по моему понятию, эффективность этого устройства примерно 17%. Вот очень интересное устройство. Вот Иванчук Сергей Викторович его придумал. Вот здесь подчеркивается его авторство. Ну, здесь чертеж, из которого все понятно. Вот смотрите, здесь получается одна часть, совершенно независимая другая часть. Да? Но работает только вот эта часть средняя. Вот если человек сидит вот здесь, на него работает маленький кусочек вот этого рефлектора. Остальная часть этого рефлектора не работает. А другая, противоположная часть вообще не работает. И наоборот, если он сидит вот здесь, то тогда работает только вот этот кусочек небольшой. Это вообще не работает, и это тоже кусок не работает. По моему пониманию, еще, кстати, 2,80 тоже высотой, то есть только треть работает по высоте. По моему пониманию, общая эффективность такого устройства 1%, остальное 99% просто пролетает мимо. И это как бы совершенно очевидно, школьная геометрия. Вот яйцо Нострадамуса. Вот я читаю в интернете, там спорят, как там вообще фокальная зона формируется. А все очень просто. Что такое яйцо? Это овоид. Это геометрическая фигура, овоид. Овоид состоит из 4 окружностей. Вот эта большая окружность, вот эту часть она формирует. Вот эта большая окружность, вот эту часть она формирует. И внутри одна окружность и вторая окружность. Следовательно, на середине радиуса возникают определенные фокальные зоны, которые здесь показаны как раз вот красненьким. Да? Вот. И что получается? Что вот здесь вот в центре неплохая фокальная зона формируется, но только в одной плоскости. А во второй плоскости, если мы вот по линии АБ разрежем, вот так вот его, да, то получится что? Цилиндр получится, да? Ну, цилиндрический кусочек, да? А в цилиндре это кольцо. Вот я там на первых слайдах показывал, это кольцо. А человек сидит, который здесь, он внутри кольца, на него не действует эта фокальная зона. И вот, например, здесь Нострадамус сидит, да? Ну, во-первых, начнем с того, что эта гравюра сделана неправильно. То есть яйцо должно работать острым концом вниз. Вот когда острый конец вниз, тогда вот сейчас вот Нострадамус сидит, он сидит где-то вот здесь. Здесь вообще никаких фокальных зон нет, его голова. А если перевернуть, то тогда его голова будет вот здесь вот, и часть туловища будет как раз в зоне, хорошей зоне, более-менее фокальной зоны, фокальной части. Вот. И здесь тоже все ясно, и по моему пониманию, что яйцо работает, но однако его очень сложно производить. Это нужно, я не знаю, это ну, сложно, реально сложно по сравнению с цилиндром или даже сферой. А эффективность его примерно в 2 раза меньше, чем вот в моих секторных зеркалах, поскольку здесь работает только одна плоскость. Значит, здесь какие-то сравнительные характеристики. Ну, во-первых, эффективность. Я уже говорил, что, в общем, эффективность здесь чуть не в 20 раз больше в моих секторных зеркалах. Стоимость. Вот стоимость одного спирального классического зеркала от 1,5 до 2,6 миллионов рублей. Надо еще 2 их купить, потому что их не перевернуть, как у меня. А спиральное мое СЗК стоит там 350 тысяч рублей, и это как бы, ну, тоже практически в 10 раз получается дешевле, чем 2 вот этих вот больших. Пропускная способность. Вот сейчас 72 минуты в большом классическом спиральном зеркале нужно сидеть. И многие отмечают, что ничего не почувствовали. А у меня, в общем, в принципе, 15-20 минут людям достаточно, чтобы полностью прочувствовать все, что надо. Пропускная способность, соответственно, как минимум в 4 раза выше. Потом занимаемая площадь, да? Вот это большое спиральное зеркало занимает 10 квадратных метров, а их нужно 2, а у меня 2,5 квадратных метра, то есть тоже во много раз меньше. Сборка, допустим, собрать
я посылаю зеркала вот в Штаты, там, в Канаду, я не знаю, там, в Индонезию, в Китай, соответственно, во много стран, у меня сейчас около 20 стран уже, да, люди сами собирают, не говоря уже о России. В России вообще нормальные, сообразительные люди, даже женщины собирают. А такое зеркало, его не собрать, надо бригаду посылать за рубеж. Вот логистика. Смотрите, вот два зеркала как раз это мое, а это вот классическое, да? И вот классическое, оно вот так пакуется. Это погрузчик нужен, вот такой. А мое пакуется вот так. Я вот, допустим, в Новосибирск послал такое зеркало, вот такое. Это в Новосибирске как раз фотография и есть, в институте имени Казначеева. Вот. И получилась такая коробка длиной 1,30 м, высотой 80 и толщиной 15 сантиметров. 45 килограмм. Вот тут две ручки. Я сам беру эти две ручки, там куда-то подношу на тележку там, или куда-то без всяких проблем. То есть логистика. Вот я послал такое зеркало из Москвы в Новосибирск за 3500 рублей с деком. Если мы будем говорить, сколько стоит вот такое отправить, здесь объемный вес. Объемный вес в 25 раз больше, чем вот это мое. То есть там логистика очень дорогая. А если уж самолетом, так вообще. Вот что получается. Здесь у меня вся конструкция сделана так, что все эти рефлекторы, они вкладываются друг в друга. Это вот полочки как раз, которые сверху и снизу. Это ножки, да? И все это пакуется и перевозится куда угодно. А вот это, она буквально за 10 минут, даже меньше, разбирается на 5 частей, и их можно перевести, например, на выставку, куда-то недалеко, если, да, на конференцию какую-то, чтобы там продемонстрировать, допустим. А то большое зеркало, это невозможно просто. Это нужно полностью разбирать и так далее. Вот эта вот демонстрационная комната у меня в Москве по адресу Матросская тишина, дом 23, корпус 2. В нее нужно прийти там и попробовать все эти зеркала. Что сейчас происходит в России с этими зеркалами, классическими зеркалами? Вот Сергей Иванчук, особенно такой очень активный человек, он уже там 21, вот сейчас уже еще один там добавился, 22 центра в России, в Казахстане и Беларуси, в Казахстане в Астане и в Беларуси в Минске, значит, по одному. И вместе со сферой это уже там 30 центров где-то. И для того, чтобы, например, кто-то уже, я вот разговариваю с людьми, кто-то хочет купить эти классические зеркала, там нужно оплачивать входной билет. Там какие-то достаточно большие миллионы рублей нужно заплатить, чтобы как бы туда попасть. Да? Ну, хотят сделать монополию, но понятно, что монополии никакой не будет, однозначно. То есть у меня уже сейчас больше 10 центров оснащены, а я только начал. Да? И я думаю, что я их догоню, перегоню уже через год. Ну и потом, главная моя цель, как бы сделать более доступную. Сейчас 3000 стоит сеанс в классических зеркалах. А моя задача сделать, ну, сначала не получится, потому что люди же покупают, вкладывают деньги, наверное, может, 1000 будет в начале, но легко можно сделать 500 рублей сеанс, на 20 минут сеанс, да? И пропускная способность будет хорошая. Поэтому, ну, не дадим монополию сделать. Вот это вот в Китае демонстрационная комната, тоже вот спираль, и вот два зеркала, там одно еще по старой технологии сделано, другое по новой уже, пластик, а внутри там зеркальный алюминий. Вот конференция, другая конференция, называется она «Непознанная». Значит, там есть тематика зеркал. И вот я в 23-м году пытался попасть, в 24-м, в 25-м попал, уже несколько мейлов написал, не отвечают. Да? То есть они боятся моего доклада. У них там они заточены на эти классические зеркала. Понятно, что мой доклад будет там, может быть, можно сказать, совсем не к месту. Да? Ну, понятно, что, допустим, Сергей Иванчук, который там принимает активное участие, он, понятно, его ангажированность, он, конечно, будет предпринимать все меры, чтобы меня не пустить. А вот там есть такой организатор Денис Овсянников. Он позиционирует себя как журналист. Никакой он не журналист.
Он как бы ангажированный менеджер конкретно кого-то, и я понимаю кого, просто не хотят пускать и все. Ну, есть другие способы, но как бы я просто так это не оставлю, буду все время об этом заявлять. Ну, надо понимать, что вот пришла новая технология зеркал, и хочет кто этого или нет, и это не просто улучшение на 20%, а это в большие разы, по сути, по всем параметрам на порядок. И опровергнуть это невозможно, это школьная геометрия, и множество, уже многие десятки людей, которые были в больших зеркалах и в моих, однозначно говорят, что компактность, быстрота реакции, очень быстрее человек входит там в медитацию или куда-то, да? И эта технология еще запатентована в 58 странах. Вот есть 3 книги, они есть в интернете, это вот по биатронам, это тоже по биатронам больше, хотя здесь уже зеркала упоминаются, а это вот «Управление фокусировкой сверхслабых полей», это книжка чисто по зеркалам. И, в общем, большая часть презентации этой, она как раз сделана на базе этой книжки. Это вот все патенты, которые у меня есть в 58 странах. Ну, часть стран я не поддерживаю, но основные я все-таки поддерживаю. И вот еще я хотел буквально несколько слов сказать, что вот в этих зеркалах, значит, я специально делаю фокальную зону не очень компактную, 20 на 20 сантиметров примерно, для человека. Для этого я использую некоторую расфокусировку. То есть не делаю ее там в одной точке. И нужно как раз некоторая расфокусировка. И если, например, все-таки задаться целью и сделать эту фокальную зону достаточно компактную, ну, что возможно, там просто нужно будет побольше сделать этих секторов и регулировкой расстояния сделать совсем маленькую фокальную зону, например, там 5 на 5 сантиметров, да? Или может даже меньше. И туда человека уже нельзя. Я убежден, что это небезопасно. Но, допустим, посмотреть какие-то эксперименты, например, там, я думаю, что какой-то эффект антигравитации там может быть, надо проверять. Там другая скорость течения времени может быть, другие эффекты, вплоть до шаровых молний. И, в общем, я один, конечно, это делать не буду, я ищу какие-то возможности каких-то, может, партнеров-физиков, с которыми можно было бы сделать такого плана эксперименты. Это очень интересно, и я готов в это несколько вложиться, чтобы, ну, по крайней мере, сделать нужные устройства, которые можно проверить. И вот даже что? Здесь же ведь чего концентрация? Концентрация эфира. Вот, например, я ставил домой вот такое зеркало, вот, которое на центральной фотографии. Домой ставил. Я сразу чувствовал другую энергетику во всей квартире. Хотя там не было внутри ни человека, ни растений. И многие уже, кому я поставил, чувствуют другую энергетику, когда собирают это зеркало. Как только его разбираешь, это чувство сразу проходит. Собираешь, появляется. Да? Я к тому говорю, что здесь эфир, концентрация эфира. И вот мне кажется, что вот сейчас вот очень многие занимаются такими генераторами на свободной энергии. А свободная энергия это что? Как правило, это эфир. Да? И вот если поставить такое устройство в такое фокусирующее устройство, то устройство вот этой на свободной энергии может работать намного стабильнее и намного эффективнее. Потому что эфир, он не очень однороден, и, соответственно, в зависимости от местоположения или других каких-то характеристик, эти генераторы свободной энергии работают нестабильно. Было бы очень интересно поэкспериментировать. Спасибо за внимание. Доклад я закончил. Если есть вопросы, я готов ответить.
Большое спасибо за интересный доклад. Вопросов большое количество. Но давайте, коллеги, кто в Zoom, вот Александр, ну да, давайте вам задавайте вопрос. Спасибо большое, Сергей. 3 вопроса у меня, к сожалению, самое большое количество. Евгений, вы можете прекратить демонстрацию экрана. Тогда будет видно на весь экран, в принципе. Да, сейчас. Это как? Остановиться? Да, остановить, да. Во, отлично. Евгений, большое спасибо. Супер интересный доклад. 3 вопроса сразу технических. Во-первых, вы изучали размер воздействия вашего зеркала, либо отличается, допустим, если вы помещаете тело человека полностью во весь рост в ваши зеркала, либо, возможно, модификация в виде шлема, которая будет воздействовать исключительно на человеческий мозг. Вот. Или вы это изучали, или у вас есть какие-то идеи по этому поводу. Второй вопрос. Изучалось ли возможное усиление эффекта ваших зеркал с помощью, допустим, обмотки просто алюминиевым проводом, либо по технологии катушки Тесла, объемная, то есть цилиндрическая, либо просто обычная обмотка, то есть либо скалярное поле, либо обыкновенное электромагнитное. И третий вопрос, который меня очень давно интересует, экспериментально замечали ли вы отличие материала, из которого изготавливаются зеркала Козырева, либо Комракова, как угодно вы можете их назвать. Почему я спрашиваю? Потому что были такие байки, так сказать, на форумах о том, что использовалось многослойное зеркало в оригинальных экспериментах еще до Трофимова. Допустим, один слой из чистого алюминия, второго, допустим, из латуни, третья бронза, либо там медь и так далее. То есть как-то совмещалось. Некоторые говорили, что использовался алюминий 1061, либо 1063, там корабельного, допустим, корабельной марки, да. То есть что это влияет каким-то образом на усиление вот этих биомагнитных полей, либо что там влияет, эфирных, мы не знаем. Вот эти 3 вопроса. Спасибо большое. Спасибо. Ну, первый вопрос – это размеры. Чем меньше размера, тем лучше. Это однозначно. И я все-таки использую вот эти размеры, минимизирую их, но с учетом того, что туда должен полностью человек заходить. Ну, ноги, у сидячего ноги все равно они выходят за фокальную зону, хоть в больших зеркалах, хоть в моих, а лежачий, ну, я считаю, что не надо 2,50 делать длиной цилиндр, как они делают там, да, нет никакого смысла. Я делаю там порядка 95 сантиметров, это как раз от темечка до копчика, да, и это основная работа. Там все чакры, там все органы, и я не считаю, что нужно ноги чем-то облучать. Теперь второй вопрос по поводу... Извините, напомните, пожалуйста, второй вопрос. Да, Евгений, во-первых, насчет первого вопроса, извините, вы меня немножко не поняли. Я хотел сказать фундаментально, либо только мозг, либо нужны все чакры. Да, извините, я не все сказал, да. Ведь известно давно, что там древние какие-то использовали какие-то шлемы, да, которые, скорее всего, позволяли усилить вот эту мозговую деятельность, да? И здесь тоже усиление мозговой деятельности. Ну, только на шлем я не использовался, потому что я иду все-таки по течению тех производителей классических зеркал, где это не шлемы, а все-таки устройство, которое ставится, и туда заходит человек или ложится человек и испытывает какие-то чувства. Да, мне это как-то больше превалирует. Хотя шлем, ну да. Теперь следующий вопрос – материалы. Значит, ну, во-первых, я первые свои биатроны сделал из меди, потому что Дзян Каньжэнь считал, что медь только самое лучшее, а лучше еще золото, серебро. Но а Гурович потом обнаружил излучение растений в ультрафиолетовом диапазоне. И я нашел графики соответствующие. В ультрафиолетовом диапазоне работает только алюминий, особенно в жестком, где около 200 нанометров, где Гурович обнаружил. Да? Вот. А ни золото, ни серебро, ни
ну, не работает, не медь, практически, ну, там 15-20%, кое-где 25% и все. Вот. И я использую обычный алюминий. Вот, например, Трофимов тот же. Он говорит, у меня алюминий, там коммерческая тайна, только он работает. Я его спрашиваю, вы хоть один эксперимент сделали? Вот биообъекты, про биообъекты была речь, да? У меня больше 60 экспериментов сделано на устройствах, которые сделаны из алюминия АМГ-3М. Обычного алюминия, который продается везде, я его покупаю и все. Да? У меня там такая стабильная часть, это 25% продления жизни этих биообъектов. А я спрашиваю, а вы хоть один эксперимент сделали? На базе чего вы считаете, что ваш алюминий там самый лучший какой-то? Нет, конечно. Это чистый маркетинг. И не более того. То есть никакого специального алюминия нет. Теперь насчет разных катушек. Я избегаю, вообще полностью избегаю каких-либо источников электромагнитного или другого излучения в своих, как в биатронах, так и потому что там очень мощная фокусировка идет. Ну, я так понимаю, что в сотни раз. И если мы туда еще поставим какие-то катушки, то к чему это может привести, я не знаю. Ну вот в этом, собственно, идея не на человеке, а, допустим, на растениях хотя бы, либо на каких-то примитивных биологических объектах. Вот это попробовать как раз такую концентрацию с усилением. Я думаю, что с катушками Тесла, потому что я вот сейчас буквально использую позитронную технологию, не моя идея, но она работает на растениях, можно показать, то есть в 2 раза рост в течение меньше, чем 2 недели при помощи питания такой водой. То есть, возможно, ну, если вам интересно, мы могли бы отдельно побеседовать, но вот, то есть, спасибо огромное за все вопросы, вы ответили. И самый последний, извините, вопрос, вы пробовали использовать, значит, Архимедову, так сказать, спираль, то есть многослойную обмотку обыкновенной спиралью алюминиевой, вместо вот такой сложной конструкции, где вы, так сказать, сплющиваете, такая призма, ну, то, что вы сейчас используете. То есть там просто идет обыкновенная архимедовая спираль, вот, и она многослойная. То есть получается, что у вас примерно 65-70% внутренней полости этой спирали, она будет полностью заполнена в фокусе, так сказать, то есть там идут, может быть, 10 витков, там 12 и так далее. То есть они с расстоянием между каждым слоем листа, да, получается, и у вас получается такая спиралевидная структура в самом центре фокусировки, ну, вот, на внутренней камере. Не в центре, опять же, не в центре. Не в центре, но она будет занимать объем. Кривизны, на середине радиус кривизны. Да. Если да, середину радиуса кривизны взять, то это будет у стенки, да? Это не будет. Нет, там просто идет многослойно, потому что идет расстояние между листами. Слои тоже, которые идут за этим, они тоже это будет спираль радиуса кривизны. И поэтому фокальной зоны в центре никакой не будет, однозначно. Будет она, опять же, в виде какого-то кольца или серии колец внутри. То есть в центре ничего не будет. Да, в центре нет, но просто занимает объем очень большой. Это кольцо расширяется. Но я такого не пробовал. Я посмотрел, что делают большие эти спирали, понял, как это работает, и сделал намного более эффективную конструкцию за счет секторов. Вот и все. И самый последний вопрос, вы в Канаду тоже посылаете, да? То есть, вот, ну, в Канаду я послал вот этот профессиональный биатрон, они его вот освоили, который состоит из 2 частей, разъезжает, вот там было видео, да? А вот компактные. Все довольны, у них уже какие-то эффекты появились, хотя они там всего 2 или 3 дня назад, наконец там. Они долго искали семена, долго искали коврики. Ну, в общем, все нашли вроде, сейчас начинают работать уже. А вот компактную вашу вот последнюю модель, то, что вы показали, так сказать, более для домашнего использования, вы тоже можете посылать в Канаду, в Америку? Ну, дело в том, что, конечно, логистика с Россией затруднена. Например, в ту же Германию я попробовал маленький биатрончик послать, такой мини, да? Что получилось? Он пришел, через 10 дней пришел, все нормально. Но на почте сказали так: раз из России 3 месяца карантин, приходите через 3 месяца, да? Ну что это за логистика? Это невозможно, да? А, допустим, в Штаты или в Канаду, или в Индонезию, или куда-то там, да? Без всяких проблем посылается, только единственное, что не очень быстро. Допустим, Канада это месяц, Штаты это месяц. Понятно. Плюс стоимость. Стоимость, конечно, дороже, чем из Китая послать.
Хорошо. Ясно. То есть у вас пока что логистики напрямую из Китая еще нет, да? То есть Из нужно Китая у через меня Россию. там только производство этих освоено зеркал, биатроны еще в процессе. Будет, когда производство уже серийное в Китае, конечно, будет логистика из Китая или из Вьетнама намного проще, чем из России. Сейчас, на данный момент. Это тоже может быстро меняться. Ясно, спасибо. Влад, у тебя вопрос тоже. Да, Евгений, спасибо большое за доклад. Очень интересно. Вот у меня вопрос такой немножко сложно устроенный. Мне кажется, он будет в рифму к вашему докладу именно. Вот вы говорили, да, на одном из слайдов, что очень хочется, ну, типа, взаимодействовать с физиками, значит, для того, чтобы там, ну, что-то исследовать в каких-то режимах. Вот мы с вами на эту тему переписывались, и у меня вопрос вот какой. Вот в моем докладе сегодня, посвященном, ну, совершенно другой вроде бы тематике, да, низкоэнергетическим ядерным реакциям, я совершенно не успел упомянуть о такой концепции, что вот возможно эти реакции, ядерные реакции, вызываются некоторым физическим агентом, который имеет некие свойства, он может концентрироваться зеркалами. И я вам про это тоже писал, что у меня вот сейчас в лаборатории, да, там есть результаты экспериментов именно с вашим вот фрагментом вашего биатрона, да, как зеркало именно, да, из алюминия. Там действительно вроде бы подтверждается вот эта гипотеза, да, что этот агент концентрируется зеркалами, и он влияет на ядерные реакции. Там влияние идет на радиоактивный источник. Вот. И вопрос у меня на самом деле вот какой. Вот для того, чтобы исследовать природу вот того, ну, излучения, да, которое передается от растений там, к человеку и так далее, можно совершенно разные эксперименты ставить. Можно ставить с биологическими объектами, можно ставить с неживыми объектами, как у меня, например. Да? То есть у меня передается некое излучение от неживого объекта на неживой объект, он как-то там реагирует через опять-таки, зеркало, через фокусировку. Так вот, вопрос вот какой. С точки зрения науки, понятно, всем интересно узнать природу этого излучения, тем, кто этим, в принципе, занимается. Да? Но у меня вопрос к вам как скорее как изобретателю, как бизнесмену. Ну и, может быть, даже не только к вам, а к вашим, ну, как бы, ну, потребителям, да, вот этой продукции, этих устройств. Насколько актуально, вот именно с точки зрения бизнеса, патентования и вот таких вот вещей, понять природу вот этого излучения? Вот если просто вот немножко не в сторону науки, да, посмотреть, а именно в сторону практики и бизнеса. Ну, допустим, если мы говорим про биотроны, то там основную роль играет все-таки излучение, биоизлучение растений, которые концентрируются на человеке, причем там система Ниппель, там в одну сторону только работает, растения концентрируются на человеке, а человек на растениях нет. Излучение человека тоже концентрируется, но на нем же самом. Такое устройство сделано, что односторонний эффект, да? И получается, что там вот мы видим конкретно, что если в зеркале, вот в таком же зеркале без растений, я бы не советовал долго находиться. А с растениями можно и ночевать. И такие клиенты у меня есть, которые даже в профессиональном биатроне ночуют, причем не одну ночь, а там какие-то серии ночей. Вот. Это кажется, с одной стороны, что это слишком много, но с другой стороны, люди себя чувствуют очень хорошо. Вот у меня клиент в Сочи, такой Федор Федорович, ему 76 лет, он в десятку входит по большому теннису среди пожилых, он всех обыгрывает. Он говорит, так вот, результат того, что я там ночую. Да? Вот. То есть есть эффект совершенно конкретный. Что касается зеркал, ну, там тоже есть, конечно, излучение самого человека на самого себя, но все-таки мне кажется, что это эфир, потому что когда там ни человека, ничего нет, то чувствуется эффект. И, кстати говоря, у меня есть, я вот в этот заезд свой не успею за май, а вот в июле, в августе я могу спланировать, сделать конкретно для вас шестисекторное зеркало. Для экспериментов мне никаких денег не надо. У меня просто сейчас деталей нет, мне уже не заказать их, не успеть. Да? Вот. Там часть есть, а часть нету. Да? Я вам мог бы для экспериментов такое шестисекторное зеркало сделать. Оно достаточно мощное.
И вы могли бы, вот опять же, интересно было бы посмотреть в таком зеркале, как будет вот реакция вот этих вот радиоактивных каких-то элементов. Да, это интересно. Но у меня вопрос был немножко другой. Вот насколько вам, как бизнесмену, как изобретателю, помогут эксперименты, проясняющие природу вот этого излучения? Или это вам совершенно не сильно вообще-то интересно? Не, ну вообще это очень любопытно для меня, конечно. Но как если исследователю, да? Да. Но если мы говорим про клиентов, которые некоторые садятся в зеркала, допустим, да, и чувствительные клиенты, некоторые говорят через 2 секунды, говорят, вот это поток, да? А люди, которые ложатся в биатрон, с первого же сеанса получают какие-то интересные, во-первых, начнем с того, что там диагностика прямо идет. То есть люди чувствуют, что у них было, какие проблемы, где была операция, перелом, там, травма или еще что-то. Они сразу это место чувствуют. И если у человека вроде ничего не болит, а он что-то чувствует, я говорю, обратите внимание на это. Там, где вот вы чувствуете, потому что значит там что-то не так. И эффект чувствуется, да? То есть я к чему говорю, что для клиента без разницы природа этого эффекта. Не я же это придумал, это вот гениальный Дзян Канжень догадался не пересаживать там и органы какие-то от молодых к старым, или переливать кровь там от молодых к старым, что не работает, это уже доказано, да? А просто облучать молодыми организмами старый или больной объект, да? И моя, можно сказать, заслуга, что я довел эту технологию до массовости. Дзян этого сделать не смог. У него эти большие шары там, которые стоили там по тем временам $170 тысяч штука, значит, да, вот эта себестоимость, там 2,5 тонны меди только, 3,6 метра диаметр шара, да? Он, конечно, такое сделать с такими устройствами не мог. А у меня есть шансы сделать это абсолютно массовой такой технологией. Хорошо, спасибо. Ну а насчет биатрона для вас, зеркала для вас, я себе как бы отметил, и я это сделаю. Хорошо, свяжемся. Да. Коллеги, вопросы, я думаю, если какие-то есть, или вот из YouTube тоже, то есть, Евгений, вам, думаю, лучше всего написать просто на email и, в общем, как-то прокоммуницировать. Вот с моей точки зрения, я уже говорил и в стримах, то есть, ваша работоспособность и жизненная энергия, в общем, большое, скажем, вам удачи вот в ваших начинаниях во всех, то есть, действительно, очень так вот... От всего сердца, да. Спасибо. Будем стараться. Да. Вот. Ну, коллеги, у нас последний доклад. Доклад тоже жутко интересный. Мы даже, в общем, решили сделать отдельный стрим. Вадим, ты даже можешь теперь включить камеру и включить микрофон. Здравствуйте, коллеги. Да. Всех приветствую. Вадим Алексинский. Вадим, ты врач, да? Да. Вот, врач. Значит, и вот Вадим вообще занимается, такой вообще жутко интересной вещью, как аномалистика. И причем очень такой хитрый вид аномалистики, я думаю, ты сам об этом расскажешь. И вот мы считаем, это вот и в стриме прошло, что на самом деле этот эффект сейчас, он у всех на слуху. То есть об этом там чуть ли не комиссии в каждой второй стране начали говорить там где-то 2 года назад, и сейчас уже это выплеснулось просто в какую-то неимоверный, в общем, хайп по всему миру, который идет. И, в общем, Вадим, я думаю, Вадим, ты меня тоже в какой-то мере заинтриговал и убедил, что это, возможно, эффект сознания. Вот, Вадим, теперь тебе слово. Да, значит, я расшарю сейчас экран. Да. Так. Значит, где наш докладик? Вот он. Как там видно? Пока нет. Это придет сейчас, да. Так. Да. Сейчас мы цепим панель немножко. Да, отлично видно. Теперь, вот так вот, да. Есть контакт. Да? Включи режим презентации еще. Да, слайд-шоу. Да. Вот, уже есть. Слава богу. Так, мы единственное твои слайды не видим. Тогда показывай, как есть.
Это его с другого экрана, скорее всего. Мы не видим твою презентацию. Показывай. Перелистывай просто. Я запустил демонстрацию. Так, запустил демонстрацию экрана. Но мы его не видим, мы видим твою основную презентацию. Тогда выключу демонстрацию экрана ставь. В общем, рассказывай как есть, больше ничего не делай. Все нормально. Не, ну я там хотел показать как бы. А что видно? Мы видим... PDF-файл виден? Первую страницу презентации. Да. PDF-файл виден, да? Да. И твою... Ну это странно. Ну ладно. Ничего страшного. Да, показывай самой, да. Так, я заранее прошу прощения, если вдруг будет какая-то проблема со связью, потому что у нас странные вещи с Сергеем происходили, когда мы стримили, связь была 1000 раз перепроверена, как и сегодня, и тем не менее что-то происходит. Значит, это неспроста. Ну, как бы коллеги высказывали такие, скажем так, спекулятивные предположения, что работает феномен, что-то, возможно, не устраивает, значит. Это я пока так, на затравочку немножко дам такую информацию. Ну вот, значит. Так, ну хорошо. Итак, как традиционно, я, значит, хотел, если честно, больше дать информации, но это невозможно. Тема обширная, а феномен глобальный, работает по всему миру, как мы это видим, собственно, в новостных сводках. И практически невозможно его увязать вот в эти полчаса как-то. Вот, поэтому я уже его тут оставлю вкратце, тезисно. Итак, традиционно, что понимается под феноменом НЛО? Значит, вот тут неплохая такая выдержка, скриншот из новостной передачи, буквально не так давно. Вот накануне и после Нового года очень активно была в Америке вот эта тема неизвестных дронов. Вот. Ну и, естественно, все это закономерно пришло куда? К тому, что эти дроны – это есть не что иное, как манифестация НЛО, феномена НЛО. Традиционно, в принципе, в среде уфологов, в среде обывателей феномен НЛО понимается как присутствие инопланетных кораблей. Да, то есть вот они летают, условно говоря, как наши вертолеты, самолеты, то есть вот летательные аппараты. Интересно то, что потом, вот я лично стал фиксировать, немножко такая эволюция точки зрения. Сначала это были пилотируемые аппараты, там сидели некие там вот человечки, да, и потом вдруг в какой-то момент они стали зондами, то есть беспилотными аппаратами. То есть вот такая уже произошла эволюция, а дальше их стали понимать вообще как дроны. То есть, как мы видим, в принципе, понимание феномена НЛО, оно как бы идет в ногу с нашим прогрессом, да, то есть мы запускали сначала пилотируемые какие-то объекты в космос, ну вот, пожалуйста, они уже здесь летают. Дальше мы стали запускать зонды, вот, пожалуйста, как бы, это тоже зонды. Но теперь появились квадрокоптеры, дроны, и вот люди, соответственно, воспринимают это только и именно вот так. Значит, дроны. То есть, что будет дальше, посмотрим. Вот. Я как бы так могу сказать, что, в принципе, феномен имитирует довольно-таки неплохо самые разные объекты. Вот. В том числе, кстати, например, у меня зафиксирован один случай, когда феномен имитировал реактивный ранец. То есть человек как бы наблюдал конкретно просто пируэты, даже сделал фото, которое очень, к сожалению, нечеткое, но там понятно, что чего-то подобного в небе быть не должно было. Значит, фото якобы человека на реактивном ранце. Причем сама по себе манифестация феномена довольно уникальная. Это не вот те реактивные ранцы, которые показывают в Ютубе современно, а это просто сопло, из которого вырывается реактивный как бы струя, да, вот, пламя. И на нем как бы вот некая человекоподобная фигура, человек как бы, и вот оно летает. То есть я как бы просто наметил, куда может пойти дальше вот это вот понимание, да, что такое вот эти вот объекты. Ну и, конечно, мы все хотим знать правду, да. Вот люди прямо вот завалили американское правительство. Нам нужна правда, что такое там пришельцы здесь, опасны, не опасны, что происходит. Вот, значит, ну и давайте залетим сразу немножко в понимание феномена НЛО, что называется не в бровь, а в глаз, вот так. Значит, во-первых, самое главное, НЛО – это феномен психофизический. Если эту тему развивать дальше и как бы копнуть ее глубже, мы вдруг обнаружим, что это парапсихологический феномен. И уж если совсем ее туда копнуть глубоко, окажется, что это не просто парапсихологический, а вообще оккультный феномен. Вот интересно, я здесь показал, как представляет себе искусственный интеллект. Психофизические аспекты НЛО. Мы видим такую симпатичную тарелочку, вот, и люди странно вот так смотрят, как загипнотизированные, да, на нее.
Ну, то есть, как бы, в принципе, вот такое понимание искусственного интеллекта. Это мне было интересно, я вот показал. А вот что будет, если попросить добавить к НЛО еще котиков и немножко мистики? Вот такая вот получается история, да. Вот. Потому что НЛО и котиков любят все. Ну, котика больше любят, но и НЛО очень популярная тема. То есть, в принципе, сейчас, если сделать поисковый запрос в Гугле, то, в принципе, можно просто закопаться в информации, вот, и совершенно потерять обзорность. Ну, что мешает нам понимать именно психофизическую природу феномена НЛО? Почему как бы мы зациклились на вот этом традиционном понимании, да, которое вот я представил вот раньше? То есть вот именно летательные аппараты, да? Почему так зациклились на этом? Основной как бы вот проблемой является дезинформация. То есть это вот ключевое слово, которое сопровождает уже многие десятилетия и особенно актуально на данный момент для феномена НЛО. То есть то, что неизбежно двигается параллельно этому феномену. Значит, какая может быть дезинформация? Умышленная, да, то есть намеренная. Самое главное и самое интересное – это дезинформация со стороны самого феномена. То есть нас дезинформирует сам по себе феномен по поводу своей природы. Вот, вопрос, зачем? Ну, как бы вопрос хороший, да. Дальше, правительство. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, происходит вот как раз в американском конгрессе. Значит, ну тут вроде бы понятное соображение, это соображение национальной безопасности. Как бы, если предполагается, что имеются летательные аппараты, которые обладают характеристиками недоступными, ну как бы все хотят их скопировать. Очень сейчас вот такая модная тема реверсный, то есть обратный инжиниринг, да, то есть скопировать этот аппарат и доминировать и властвовать на геополитической арене. Вот, тут как бы понятно. То есть и правительство подходит, надо сказать, очень обстоятельно к этому вопросу дезинформации. Ну, прямо вот профессионалы. Там работают профессионалы. Вот. Еще одна проблема есть – это неумышленная дезинформация. То есть люди, которые привержены своим каким-то убеждениям. И, как правило, вот этим убеждением является инопланетная гипотеза. То есть тот факт, что якобы эти аппараты, прилетая там, условно говоря, из других галактик, обнаружили некие там движители, которые их переносят через пространство, время там и так далее. То есть здесь, в принципе, можно подключать любую подборочку sci-fiction, да, то есть все научные фантастики, что предлагается там в качестве таких двигателей. Вот эта вот как бы вот версия вот эта вот инопланетная, значит, она тиражируется как непрофессионалами, то есть, в принципе, люди, обыватели, не специалисты, население, да, те, кто этим не занимается, вот как бы они, в принципе, все твердо убеждены. Вот они, как бы, мы их хотели, мы их искали, они вот уже здесь. Прилетели, ну вот они там где-то прячутся, шифруются в горах и так далее, да. Вот. Соответственно, люди пишут, тиражируют свое мнение вот в этих малых медиапространствах, то есть в микроблогах, в инстаграмах, в фейсбуках. Ну и как бы релевантность это имеет низкую. То есть, в принципе, каждый высказал свое мнение, как бы и хорошо. Вот. Другая проблема. Есть люди, которые занимаются этим профессионально. И действительно профессионально. То есть как бы с серьезными финансами, с серьезными возможностями. Уфологи, так называемые. Вот. В чем получается проблема? Они привержены своим убеждениям. И, соответственно, все наблюдения очевидцев, то есть всю базу данных, которая поступает в их распоряжение, они смещают. То есть они в свою статистическую выборку включают только объекты аппаратного типа, то есть те, которые похожи на некие космолеты, условно говоря, там тарелки, треугольники, да. Они фиксируются только на этих объектах, игнорируя, в принципе, самого очевидца, человека, который их наблюдал. То есть отсюда автоматически нулевая гипотеза о том, что это не инопланетяне, она отвергается уже на самом этапе формирования выборки. Вот эти же люди, как бы уфологи, надо понимать, что они постоянно претендуют на звание ученых. И уфология – это как бы научная дисциплина. Вот постоянно идет вот эта битва за ученость, так сказать. Вот. Ну и что происходит? Эти уфологи смещают свою вот эту выборку, закрепляются в своей исходной точке зрения и формируется порочный круг, из которого они как бы вот так вот крутятся, а выйти не могут, поскольку, ну как бы, они продолжают делать все то же самое. И начинают тиражировать уже в крупных масс-медиа, да, в том числе на уровне, вплоть до американского конгресса, вот эту вот дезинформацию. Вот. И, соответственно, это имеет крайне высокую релевантность. То есть мы все убеждаемся, да, действительно, такие серьезные люди говорят, тут летают инопланетные дроны, ну, значит, точно это так и есть.
А по факту получается замкнутый круг. Сам феномен, изначально формируя вот это вот убеждение о том, что это инопланетные летательные аппараты, влияет на этих уфологов, и они продолжают как бы работать на этот феномен. То есть поддерживать в дальнейшем вот эту вот убежденность. То есть, в принципе, как бы то, что, судя по всему, является и целью этого феномена, сформировать вот эти убеждения. И вот тут мы наталкиваемся как бы на проблему антропоцентризма. В общем-то, мы считаем, что мы исследуем феномен. Но вот вопрос, кто кого исследует? То есть исследуют ли муравьи в муравейнике энтомолога, или все-таки энтомолог их исследует? И насколько вообще муравьи в муравейнике могут иметь возможность исследовать того, кто их исследует, да, вот этого энтомолога, вот этого ученого? Хороший вопрос. Вот. А ситуация выглядит, вот, судя по всему, примерно вот так, как изображена вот искусственной, как нейросетью изображена, да? И это еще оптимистический сценарий, если вот это выглядит вот так. А что, если это выглядит вот так? И вот мы здесь, внутри вот этой вот стеклянной штуковины, заявляем со всей серьезностью, что мы исследуем НЛО, что мы исследуем этот феномен. Ну, это уже дает серьезные как бы поводы задуматься, да, вот что происходит. Ну вот, например, уфолог, довольно-таки известный, ведет вот на платформе X, да, и в принципе в соцсетях, и на LinkedIn, кажется, я его наблюдал. Вот, Роберт Пауэлл, вот такая серьезная, весьма научная коалиция по изучению UAP. Ну, UAP — это вот бывшее UFO, то есть ребрендинг НЛО. Вот. Ну вот я прямо написал: загадка, что не так в его высказывании. Вот прочитать его сейчас или поставить на паузу потом видео, и дальше потом в конце попробовать ответить на вопрос. Ну, в общем-то, а что здесь не так-то в этом высказывании? Вот хорошо сказал бывший директор управления АРО. Значит, внимание, кстати, хочу подчеркнуть, АРО подчиняется Министерству обороны и замдиректора национальной разведки. То есть здесь вопросы как бы есть очень серьезные к этой организации, как бы к ее работе, к ее деятельности, да. Вот. Но это на данный момент как бы самая серьезная организация. То есть она подчиняется прямо Минобороны США, да, и вот они заявлены как исследователи НЛО, профессиональные. И вот он хорошо сказал, что на сегодняшний день в нашем мире доминируют сенсации. То есть все, что касается темы НЛО, тут же сразу выстреливают сенсации. Да, то есть как бы есть куча, вот если заглянуть в Рунет, куча пабликов, прямо вот НЛО там, атака инопланетян и так далее. Ну, как бы очень, очень серьезное идет информационное давление как бы в масс-медиа. И проблема в том, что на самом-то деле как бы постоянно идут сенсации. Вот хорошая цитата из кинофильма, из одного интервью: «Следствие любит тишину». Так вот, наука, научный подход, он как и следствие, он любит тишину. То есть наука работает медленно и тихо. То есть мы, у нас нет времени физически раздувать сенсации, формировать вот эти фейки. Мы как бы исследуем, мы анализируем, мы сформируем базу данных, собираем информацию, да. Вот, у нас нет времени вот на это, но есть проблема. Вот эти вот все сенсации, они разрушают критическое мышление как бы людей, и, соответственно, всю нашу работу, к сожалению, влияет на нее крайне пагубно и негативно. Соответственно, как бы вот этот вот товарищ, вот Шон Киркпатрик, как бы в итоге сдался. И он покинул свой пост, потому что вот это вот давление как бы со стороны общественности, которое давит просто на тех, кто занимается этой темой серьезно, оно, ну, как бы выдержать его очень сложно. Вот такие дела. И поэтому как бы вот мы находимся в такой вот ситуации. Ну, пойдем дальше. Пойдем дальше. Значит, итак, важно, на что надо обратить внимание. Уфология. В первую очередь, ее нужно рассматривать только лишь как сегмент, то есть подраздел аномалистики. И как самостоятельная сфера знаний, как самостоятельная отрасль, она вряд ли состоятельна. Но при этом существует в таком виде и потребляет местами огромные финансовые ресурсы. Дальше. Сам феномен НЛО. Важно сразу себе немножко как бы вот сделать такую перестановку в голове. Это представитель все-таки аномальной фауны, так в кавычках. То есть его нельзя рассматривать в отрыве от всех остальных аномальных явлений. Его нужно постоянно сравнивать. Вот. И тогда как бы что-то, глядишь, у нас начнет проясняться касательно его природы. Вот. Ну и, соответственно, как бы вот это тот самый вопрос, который приводит к смещению выборки. То есть нельзя рассматривать феномен НЛО отдельно. Вот. Он только сугубо является частью всех прочих аномальных, опять-таки говорим, паранормальных явлений.
Дальше. Вот я ввел парочку новых слов для как бы обозначения кое-каких феноменов, которые сопровождают НЛО. Значит, метареальность. Вот такое вот интересное слово. Значит, это реальность, в которой манифестируют аномальные явления. Значит, причем нельзя путать вот эти вещи с иным измерением. Там, когда говорят, вот они приходят из иных миров, вот эти объекты прилетают из иного времени, из иных измерений, и вот мы наблюдаем, мы перемещаемся куда-то в иное измерение, мы их там наблюдаем. Нет. Есть один интересный момент. Все наблюдения, практически большинство наблюдений НЛО и вообще аномальных явлений происходит здесь и сейчас, вот в этой конкретной реальности, в которой мы находимся. Они ничем не отличаются от автомобилей, которые мы видим на дорогах, да, от самолетов, которые летают в небе там, и так далее. Они просто есть. Вот они просто есть, но есть одна проблема. Они не вписываются как бы в наш привычный реальный мир, то есть в тот шаблон, который у нас у всех с детства сформирован в нашем представлении. И мы их не видим также повседневно, но при этом мы знаем, что каждый момент, в каждую минуту, в каждый час происходят постоянно наблюдения, контакты, происходят манифестации феномена. И вот эта, так сказать, метареальность, она как бы здесь и не здесь. Вот она как бы вложена или, я так скажу, интегрирована в нашу повседневную реальность. Вот это важно понимать. Дальше. И вот логика. Вот традиционно, вот если почитать наших любимых уфологов, Жака Вале, Джона Килля, как бы и давно уже подмечено, что абсурдность, отсутствие логики, вот эта вот кажущаяся алогичность является характерной чертой феномена НЛО. То есть то, что происходит, как бы не вписывается в понятные нам вещи. Но когда ты начинаешь заниматься длительное время вот этой темой, ты вдруг обнаруживаешь, что оказывается логика там есть, вот в этом феномене. Но это иная логика, она отличается от нашей логики. Почему вот как бы я дал ей пока такое условное название ксенологика. Вот, то есть это логика, по которой развиваются аномальные явления, включая сам феномен НЛО. И вот мы пока ее не совсем понимаем. Мы пока подбираемся к пониманию логики аномальных явлений, вот в этой самой вот ксенологике. Цели, которые она преследует, вот эта вот чужая логика, по которой все это происходит, развивается, нам пока непонятно до конца. Мы только, еще раз повторюсь, пытаемся к ней приблизиться. Дальше. Ну, вот самое интересное — паттерны психофизических аспектов феномена НЛО. То есть что вообще психофизического есть вот в этом вот феномене. Вот очень интересный паттерн, допустим, анксиогенный. То есть это переживание полного спектра тревожного расстройства, включая от легкого дискомфорта, тревоги. Дальше наблюдается часто страх во время наблюдения НЛО, вплоть до паники, ужаса и апокалиптических переживаний. Я позже покажу на примере, как это воспринимается очевидцами. Дальше еще один интересный паттерн, экзальтационный. Это пока все рабочее название, мне надо было как-то классифицировать вот сюда, к докладу. Значит, совершенно противоположный эффект. Во время наблюдений НЛО люди могут испытывать радость, восторг и восхищение, вплоть до того, что иногда описывают объекты, как ничего красивее в жизни не видел. Вот прямо вот самое красивое, что я видел. По данному паттерну пока отсутствует тут ясность. Это действительно так красиво, то, что там наблюдается, или это все-таки некий психофизический феномен, нечто наведенное самим феноменом на очевидца. Вот, потому что как бы для меня непонятно. Я вижу на небе, условно говоря, какую-то алюминиевую тарелку, да, миску. То есть что там красивого? Почему? Очевидец, он как бы вот так восхищается тем, что он увидел. Вот, это как бы не ренессансная картина, вот, это не фуги Бетховена. То есть совершенно непонятно, как бы, откуда идут вот эти странные эмоции. Это очень важно, потому что люди, которые это наблюдали, они получают психологический якорь. Они хотят увидеть это еще раз, испытать это ощущение, как бы. Вот. Дальше. Очень интересный паттерн психофизический. Это вот так называемый уже ставший таким вот уже прямо термином устоявшимся феномен ОЗ. Или, как очевидцы сами называют, остановка реальности или стоп-кадр феномен. То есть феномен, когда создается впечатление, будто время просто остановилось. Вот. То есть течение времени как бы раз, и его нет, оно выпало, но при этом происходит дальнейшая манифестация феномена. То есть с ним что-то происходит, какие-то трансформации, какие-то движения и так далее. Очень интересный паттерн и очень, так скажем,
его не любят уфологи, это контактерский паттерн. Это прямая коммуникация, или правильнее назвать это транскоммуникацией, посредством прямо вот действительно голосов в голове. И не надо это путать с шизофренией, потому что с точки зрения психиатрии любые как бы голоса в голове это, в принципе, симптом шизофрении, но нет, эти люди, они абсолютно здоровы. Вот, просто это происходит, и все. Вот, в том числе могут наблюдаться некие визиты. Вот. Дальше. Контакты могут быть также во сне с так называемыми пришельцами, да, вот, или в виде внетелесных переживаний, то есть астрального опыта. Это встречается довольно-таки редко и чаще всего предшествует основному наблюдению на реальном плане. То есть когда человек, условно говоря, идет по улице и видит манифестацию феномена. Вот самый известный, пожалуй, в литературе и на ТВ – это абдукционный паттерн, то есть феномен похищения. Вопрос, значит, как это понимать? Ну вот я покажу там дальше пример. Значит, в принципе, абдукционный паттерн можно считать частью контактерского паттерна, он часто сопровождает этот паттерн или является его как бы составной частью. Очень интересный паттерн, вот сейчас об этом много говорилось на конференции, да? Это я вот не знаю, как его назвать, я написал просто исцеление. Это целительский паттерн, но целительский со стороны феномена. Встречается он очень редко. Почему настолько редко? Почему как бы феномен не вмешивается в состояние здоровья как бы человека, очевидцы, пока непонятно. Вот, но это очень интересный паттерн. И еще один интересный феномен, это тоже такой киношный феномен кинематографический, это люди в черном, так называемые. Ну, это условное название, на самом деле. Ну вот, я лично не встречал сообщений о именно визитах вот тех самых людей в черном. Я об этом видел только по телевизору, да. Вот, визитеры. То есть паттерн такой визитерский. Происходят действительно странные встречи, визиты. То есть прямо домой к людям приходят некие странные люди. Вот, они выглядят как люди, но они демонстрируют иногда такие вещи как бы странные, которые не укладываются в голове. Вот. Происходит это тоже крайне редко. В основном это в 90-е происходило, то есть вот этот вот фляп 89-го, где-то там 91-го года, всплеск вот этот наблюдений. По нему пока, по этому паттерну полное отсутствие ясности, что он вообще собой представляет, как это надо понимать и как его готовить, что называется. Я бы отнес это к парауфологическому феномену, но сами очевидцы, что важно подчеркнуть, сами люди, которые испытали на себе вот этот паттерн, вот эти визиты, они, конечно, связывают его в первую очередь с инопланетянами, так сказать. Поэтому все-таки упомянуть его стоило. Ну вот примерчики. Анксиогенное воздействие, то есть чувство страха. Оно, самое что интересное, может быть избирательным. То есть, например, в компании, так сказать, из нескольких человек этот эффект проявляется только на одном человеке, на одном очевидце. И это свидетельствует не в пользу неких неспецифических эффектов, например, инфразвуковых, которые возникают при перемещении объектов. Ну и вот, хорошо очевидец написал, испытал такое чувство страха, как будто произойдет конец света и упадет огромный метеорит. И это описание очень четкое, очень правильное. Я так скажу, что я лично вот этот паттерн апокалиптический, вот этот, я бы испытал лично на себе в 2023 году, когда наблюдал манифестацию феномена. То есть это действительно так. То есть ощущение, что происходит или произойдет конец света. То есть это либо ядерная война, либо вот огромный метеорит. Вот это именно ощущение апокалипсиса. А вот, например, этот же паттерн может быть и неизбирательным. То есть он может воздействовать прямо на всех, кто наблюдает объект. Вот интересное наблюдение из области МКАД, то есть Московской кольцевой. Значит, вот прямо человек вот прямо написал, становилось инфернально жутковато. Вот прямо очень хорошее слово. И как можно видеть, вот кто захочет, прочитает подробно, поставит вот на паузу, это воздействие было прямо на всех. То есть прямо весь МКАД стоял, да, и, соответственно, как бы испытывал вот это воздействие от объекта треугольной формы. Вот. То есть вот такой интересный паттерн. Дальше. Вот феномен ОС. Значит, хорошо тоже очевидец описал. Я специально выбрал такие хорошие примеры, которые демонстрируют это вот прямо классически. Во время появления объекта все остановилось, а когда он улетел, жизнь опять появилась.
И вот что интересно, это не эффект щелчка рубильника, да, а это происходит так, раз, незаметно. Вот этот паттерн, кстати, вот этот феномен ОС, я его тоже испытал, вот то же самое наблюдение, сам лично. Вот, он может быть с разной степени выраженности. Иногда действительно жизнь останавливается целиком, даже собаки лаять перестают. Вот прямо вот тишина гробовая стоит. Либо он может так плавненько наступать и вот так же плавненько уходить, практически незаметно. Вот, опять я хочу подчеркнуть. Встреча с тарелкой повлияла на мое решение заняться мистикой. Для меня это было непонятное мистическое явление. То есть, опять-таки, уфологи пытаются всячески поставить вот эту стену. Мистика – это мистика, оккультизм, парапсихология вот там, а вот там находятся НЛО, объекты. Они проводят искусственную грань. Но как бы сами люди, которые сталкиваются с этими объектами, понимают это только именно вот так. То есть мистика, да? То есть люди не разделяют это мнение уфологов. Вот. И вот хороший вопрос. И мне было интересно, откуда американцы, когда снимают фильм про НЛО, знают, как тарелка должна выглядеть. В некоторых фильмах я видела ту, которую я сама видела в детстве. Да? А вот тут хороший вопрос. Откуда они знают, как выглядят тарелки? Вот. Вот интересный паттерн абдукции. Значит, здесь что хочу подчеркнуть. Очень хороший пример, как происходит похищение. Традиционно мы представляем так. Прилетает объект, тарелка, исходит некий луч конусом, засасывает там корову, собаку, человека, да, проводятся медицинские опыты, как бы, и потом живой объект вот этот помещается на то место, откуда был взят. Вот. И это воспринимается как похищение. То есть прилетели, погрузили, выгрузили. Как это выглядит на самом деле? Почему это все-таки психофизический феномен? Ну вот хорошо демонстрирует как бы вот это наблюдение. Я вижу, как отъезжает стена. Одна в сторону, другая в сторону. Здание разъезжается полностью в две разные стороны. И все, и человек оказывается как бы на операционном столе. Дальше что-то происходит. После этого все закрывается полностью, кровать возвращается на свое место. Она возвращается в комнату, в которой я находился. И все, кто там лежали, так и лежали, как будто их просто отключили. Да? То есть вот так воспринимает человек. То есть очевидно, что люди, которые находились с ним в комнате, он никуда не девался оттуда. То есть этот человек продолжал находиться своим телом физическим в комнате. Вот. А люди просто спали, их никто там, судя по всему, не отключал. Вот. То есть о чем мы говорим? Феномен как бы психофизический, то есть происходят именно явления, которые воспринимаются как физические, но они происходят на неком психофизическом уровне. Вот это совершенно не укладывается в голове. Я когда общался с председателем вот Брестского уфологического сообщества, значит, во Франции, вот, он мне хорошую фразу сказал. Говорит, мы до сих пор не можем понять, как они это делают. То есть вот все уфологи бьются над вопросом, как они похищают людей, потом также их возвращают. Ну вот, пожалуйста, да, то есть никто никуда не похищается. Это просто вот такой феномен. Феномен исцеления – это вообще прямо вот отдельная история. Это просто все, что я могу сказать, кардинально иные принципы медицинских вмешательств. То есть это не операции, это не уколы, это не вмешательства какие-то, да, там что-то вырезать, что-то пришить, сделать пластику, вот, скальпель там не нужен. Но что интересно, что когда проходят вот эти медицинские вмешательства на очевидцах, то вот эти так называемые пришельцы, инопланетяне, у них в руках шприцы какие-то здоровенные, вот такие страшные, как еще в Советском Союзе были, да, вот, у них в руках там какие-то страшные устройства, они что-то куда-то вставляют, что-то зондируют там в уши и так далее. Но самое главное, что человек просыпается, и болезнь уходит, то есть ее нету. Как бы мгновенно. То есть вот человек там похищался, вот он появился, болезнь исчезла. Да, то есть как работают вот эти вмешательства, вот, мы не понимаем пока что. Ну, вот. То есть это явно что-то связано с энергетической медициной, наподобие акупунктуры, наподобие целительства, экстрасенсорики и так далее. То есть вот китайская медицина, мне кажется, она ближе всего подошла вот к этому паттерну целительскому. Вот. Дальше. Теперь вот важный момент. Вот мы поговорили об этом. Итак, фокальное лицо НЛО. То есть что нужно понимать? Что в фокусе манифестаций феномена НЛО всегда находится некое фокальное лицо. Вот. Это аналогично фокальному лицу полтергейста в своем роде. И в целом мы можем все это прямо вот так вот огулом объединить и сказать, что вот в любом, при любом аномальном явлении
при любой манифестации неких паранормальных феноменов имеет место фокальное лицо, то есть то самое лицо, которое которое как бы является или источником, или тем, кто завязан на манифестацию феномена. То есть без него феномен бы не происходил. Что такое это фокальное лицо? Вот что для него характерно? Как правило, это люди с мистическим типом личности. Я их так вот назвал как бы. То есть они имеют интерес к магии, оккультизму, мистике, потустороннему, к смерти. И к смерти в смысле посмертных переживаний. И что самое интересное, даже к астрономии. То есть это люди, которые ищут ответы на то, что с ними происходит с детства, как правило. Они ищут ответы где-то в мистике или где-то на небе. То есть могут увлекаться астрономией. Ну вот как бы. Дальше. Эти люди часто имеют экстрасенсорные способности, некоторые занимаются целительством, уже знают об их существовании. Большинство очевидцев НЛО, вот этих фокальных лиц, они не подозревают о том, что у них есть некие способности. Вот. Но они замечали за собой уже странности. И что интересно, эти люди, фокальные лица феномена НЛО, склонны заниматься аномалистикой и уфологией. То есть, если вы сейчас покопаете внимательно уфологов, вы обнаружите, что среди них большинство тех, кто видел НЛО, кто был свидетелем их манифестаций. Вот. Ну и вот еще тут попал тот же самый бокс, потому что это немножко устаревшая версия презентации. Еще иногда эти люди испытывают спонтанные регрессии. То есть вот идет человек, условно говоря, по улице, потом раз, и он находится в средневековье, в каком-то грязном городе, он видит вокруг себя что-то происходит, вокруг него, потом раз, он опять оказывается в этой вот реальности. То есть вот такая вот характеристика этих людей, вокруг которых манифестирует феномен. Ну вот давайте разберем по-быстренькому вот так вот вкратце типичную структуру контакта. И вот хочу подчеркнуть, мы сейчас говорим уже не о наблюдениях НЛО, а о контактах. Это более правильный подход, потому что наблюдение НЛО, как правило, является частью контакта. Значит, типичная структура контакта я специально подобрал, взял вот такую классику на примере контакта, бывшего в 2019 году в Швейцарии. Значит, там есть такая вот местечко Шонрид, вот, значит, там вот происходила вся эта эпопея интересная. Вот, значит, как происходит контакт? Значит, сперва нам нужно инициировать контакт. То есть фокальное лицо создает некое намерение, волевое усилие. Он хочет увидеть, или она. Они хотят что-то увидеть. Они хотят увидеть инопланетян. Вот. Это, я не знаю, как это надо понимать. То есть это своего рода декларация готовности к контакту. То есть они демонстрируют, кому непонятно, как они это демонстрируют, непонятно, но они демонстрируют готовность, они хотят контакт. Каким-то образом происходит это считывание этого намерения с той стороны, то есть со стороны феномена. Значит, они начинают проявлять интерес к теме НЛО, начинают смотреть какие-то фильмы, блоги, передачи, подписываются на каналы самые разные, читают книги. Вот, иногда они обращаются к магии и оккультизму. Но вот кому интересно, вот это можно поставить на паузу. И вот прямо хорошо видно, что очевидец начал заниматься оккультными практиками, включая интерес к теме АННРБ, да, то есть, ну, понятно, такой немецкий колорит. Вот, значит, контакта. Дальше. Следующая стадия проходит несколько недель, может быть, месяцев. Вот этой вот инициации контакта происходит первичный контакт, то есть то самое первое наблюдение НЛО. Вот, значит, мне это вот как бы напоминает своего рода искушение. То есть этому человеку является летательный аппарат какой-то, как правило. Это может быть сфера, это может быть треугольник, это может быть, в принципе, что угодно. Да? Ну вот, то есть человек видит действительно то, что он хотел увидеть. Осознанно или неосознанно. Он увидел НЛО. Да, все. Вот, значит, вот это наблюдение может сопровождаться всеми выше описанными паттернами. То есть это может быть и анксиогенный, и экзальтационный паттерн, и так далее, и тому подобное. Вот, значит, интересной особенностью вот всех этих наблюдений НЛО является так называемая случайность. То есть люди описывают это как случайно. Я сидела дома и вдруг случайно посмотрела в окно. И я вот эту случайность я слышу просто постоянно от всех. Вот, и я задумался как бы, ну, а так ли это случайно? Нет, это правильнее обозначить как псевдослучайность. И эту псевдослучайность, вот этот вот странный позыв, так сказать, вот, посмотреть в ту сторону, повернуть голову именно в ту точку неба, именно в тот момент,
когда там на полсекунды появляется некий неопознанный объект, это можно считать тоже психофизическим феноменом. То есть это некий психофизический паттерн. Вот опять-таки, человек из Москвы сообщил, он осознал прямо четко вот эту псевдослучайность. Вот он говорит мне, к окну мы подошли не случайно, как будто кто-то позвал, но голоса не было, был именно магнетизм. То есть вот так выглядит привлечение человека к первичному наблюдению, то есть к первичному контакту. Далее следует стадия повторных контактов, и вот уже в эти повторные контакты может происходить установка контакта, именно коммуникации, в виде коммуникации, то есть общения между феноменом и очевидцем. Да вот до этой стадии, как правило, уже не доходит. То есть происходит интеррупция контакта, то есть что-то идет не по плану, либо феномен сам решает, что ему это больше не надо, либо же человек обрывает контакт на этой фазе, то есть из страха или из каких-то религиозных соображений, если он, например, очень сильно верующий как бы в христианскую как бы религию, да, то как бы, может быть, он со священником поговорил, и он старается абстрагироваться, и происходит интеррупция контакта. Вот. Дальше, в принципе, следующая фаза, она как бы является частью вот этих вот фазы этих повторных контактов. То есть эти объекты начинают человека преследовать в прямом смысле слова. То есть вот где человек, там объект. Вот интересный такой момент, вот у меня очевидец прямо ехал на автомобиле, вот это было в Беларуси, вот, и вот этот шар сначала преследовал автомобиль на некотором расстоянии вдоль дороги, а потом сделал вот такой вот маневр, зашел над дорогой сверху, причем, что интересно, ни одной машины, кроме этой, где сидело фокальное лицо, не было. И он начал приземление прямо на трассу, вплоть до того, что человеку пришлось выполнить торможение и остановить машину прямо на трассе, потому что он боялся как бы попасть в неприятную ситуацию, в аварию. Вот. И как только сзади появилась следующая машина, этот объект, она появилась довольно быстро, взлетел и исчез. Вот. Вот эта фаза, она тоже чаще всего не наступает. Вот здесь наступает плато, то есть постоянно идет контакт. Человек идет куда-то за город, идет на прогулку, он наблюдает неопознанные летательные объекты. Ну вот, они могут быть либо одни и те же, например, постоянно шары, вот, либо полиморфные, вот как в данном случае, красные шары, черный куб на небе, дальше треугольный летательный аппарат, гигантские треугольники, 3 желтых огня, дальше знак бесконечности, который оставляет след. То есть тут совершенно вся палитра, что называется, инопланетной техники проходит. Вот. То есть это действительно так. И вот вопрос, почему не удается сделать фотографии? Вот очевидец очень хорошо описала. Я всегда была настолько озадачена, что не думала о том, чтобы сделать фото. Это происходит быстро. Это происходит непредсказуемо. Вы даже не успеете залезть в карман, чтобы достать ваш телефон, как объект уже исчезнет. Вот в чем проблема. Вот, то есть вам просто надо брать вот такую экшн-камеру. Для этого надо догадаться, что вы фокальное лицо НЛО, и носить ее постоянно на себе. И вот тогда, может быть, вы что-то зафиксируете. А может быть и нет. Вот. Но в этой фазе за счет большого количества наблюдений неопознанных объектов в небе иногда действительно удается что-то сделать. То есть в фазе сопровождения фотофиксации удается действительно чаще. Если, конечно, позволяет сам феномен. И насколько он позволяет. Вот приведу пример. Очевидец, есть у меня фотографии. Вот тот самый, который ехал по трассе, там остановился шар, потом шары его преследовали до самого дома. И когда он приехал домой, они зависли в небе. 2 вот этих шара. Значит, он достал фотоаппарат, они висели. Абсолютно полностью заряженный фотоаппарат. Он сделал фотографию одного шара, фотографию второго шара, и тут полностью заряженный фотоаппарат разрядился в ноль. Значит, вот эту фотокамеру я потом брал у него. Она у меня долго лежала, я ее тестировал. Она прекрасно держит заряд, работает просто идеально, как часы. Ну вот. И это как бы типичная такая ситуация, когда феномен влияет на технику, и фотографии не удаются. Но в данном случае вот видно трехзвездник классический, вот треугольник был зафиксирован. Ну что мы видим опять-таки? 3 фонаря. То есть никакой как бы пользы от этой фотографии в принципе нету. Она просто иллюстрирует то, что описывает очевидец. Вот. Далее, что мы можем сказать? Значит, об этом мы поговорили. Исход контакта. Что в конечном итоге? То есть вот вопрос, для чего феномен устраивает весь этот цирк? Вот все это представление. Чего он добивается? Чего хочет феномен? Да?
Исход контакта бывает такой. Самый частый исход контакта – это прекращение контакта. Либо со стороны фокального лица, как мы говорили, он старается игнорировать объекты, абстрагировать их, полностью отсутствует демонстрация интереса к ним, и объекты перестают появляться. Вот. Либо со стороны самого феномена. То есть человек стремится к контактам, хочет их установить, но в какой-то момент феномен сам обрывает все наблюдения, раз, и ничего больше не происходит. Намерения, как правило, самого феномена и фокального лица, они не совпадают. То есть иногда феномен хочет продолжать контакты, устанавливать дальнейшие связи, коммуникацию, но человек не хочет. Или наоборот, человек хочет, но феномен не позволяет. Варианты прекращения будут разные. Это может быть резкая абрупция, либо плавненько затухает, атенуация. Значит, следующий исход контакта – это когда человек постоянно ощущает надзор и контроль со стороны феномена. Предположительно, все фокальные лица подвергаются предположительно пожизненному надзору со стороны феномена. Вот. Ну, наблюдений не происходит. И еще один интересный вариант, возможно, он и является конечной целью вот этих всех контактов, это перманентный контакт, то есть пожизненный контакт. То есть человек пожизненно контактирует с феноменом, включая наблюдение неопознанных объектов, визитеров, астральные выходы во сне, коммуникации и так далее. Эти люди либо занимаются целительством, то есть они становятся экстрасенсами, которые принимают пациентов и лечат их. Вот, и их курируют при этом вот эти вот, условно говоря, пришельцы. Вот, либо они могут становиться лидерами религиозной секты или общины. Вот, и транслировать как бы вот информацию оттуда, транслировать на своих последователей. Очень хорошо описал вот этот вариант Мураками в своем произведении 1000Q84. Очень рекомендуется прочтению прямо вот так, как оно и есть. Значит, итак, ключевой вопрос НЛО. Что мы видим? То есть вот объект в небе, да, треугольник, неважно, цилиндр, сигара. Что мы видим? И здесь есть два варианта. Мы можем предположить, мы видим то, что мы наблюдаем. Тогда мы должны задаться вопросом, что же мы наблюдаем? Более правильная парадигма, на мой взгляд, выглядит по-другому. Что мы видим? То, что нам показывают. И тогда совершенно меняется смысл всей постановки вопроса. Кто нам показывает? Вот на этой картинке я попросил прямо искусственный интеллект показать вот эту ситуацию. Вот мы видим, мы это зрители. Вот мы зрители, сидим и наблюдаем на небе, летают тарелочки, да? Тарелочки, сигарочки, треугольнички, все что угодно. Но они не являются настоящими, они являются проекциями. И вот здесь стоит проектор, но кто за этим проектором мы не видим. И вот это главный вопрос. То есть кто нам показывает все вот это вот. Вот это самый главный вопрос. Вот так выглядят две основные парадигмы как бы изучения НЛО. Вот какая из них правильная, решать как бы вам. Какие есть гипотезы? Значит, вот этих вот происхождения вот этих объектов. То есть кто нам показывает это все. Да. Первая гипотеза, я как бы обозначил условно Солярис, то есть гипотеза ноосферных возмущений. Вот мы подходим к вопросу сознания человека. То есть это может быть материализация образов коллективного бессознательного и или бессознательного фокального лица. То есть вот человек, который это наблюдает и формирует путем подключения, допустим, сегодня вот был доклад, да, хроника Макаши, в оккультизме это называется астралом или отражениями астрального света, вот он туда подключается и происходит материализация, то есть по сути медиумический феномен. То есть исходя из этого можно утверждать, что сами НЛО, то есть вот эти объекты, как и их обитатели, которых иногда видят, то есть вот эти странные существа являются фантомами или призраками. Или как это описал Станислав Лем вот, в своем знаменитом произведении, это существа F, то есть фантомы, фантомные существа. Значит, плюсы этой гипотезы. Она вообще не требует, в принципе, наличия некого стороннего фактора. То есть третья сила в лице инопланетян просто не нужна. То есть это просто спонтанный, медиумический, или вот как сейчас мы часто говорим, операторный феномен. То есть, по сути, тот же самый полтергейст, который манифестирует, условно говоря, в небе, а не где-то в квартире у кого-то, да? Вот. Плюсы его. Он объясняет полиморфизм объектов, его псевдоинтеллектуальность вот этого феномена, заимствование образов. Почему, например, тарелочки выглядят так же, как в кино? А вот потому что это просто заимствование образа. Абсурдность феномена объясняется, отсутствие логики, объясняет хорошо этнокультурные различия. Почему в Америке вот такие объекты,
у нас вот такие. Объясняют всплески, например, фляп вот этих 90-х годов, то есть развал Советского Союза, и у нас пошли экстрасенсы и неопознанные объекты. И объясняют, в принципе, гипотеза Солярис, вот это вот, объясняет любые аномальные явления. То есть вам вот этот мыслящий океан, который мы формируем путем слияния наших вот бессознательных, да, вот этих вот наших мыслей, может формировать любые вещи. Минусы: он плохо объясняет интеллектуальность феномена, плохо объясняет вот ту самую ксенологику и наличие глобального плана. А глобальный план просматривается, он есть. Плохо объясняет контактерство, то есть люди общаются с кем-то или с чем-то, но не могут же не общаться как бы, ну, может быть, и могут, да. А вот вторая гипотеза, основная. Это гипотеза фактор X, так сказать, то есть действительно есть некий неизвестный фактор, то есть некий неизвестный разумный агент. И вот все вот эти тарелки, похищение – это все действие некого разумного. Пускай этот X, этот неизвестный фактор, можно их назвать инопланетянами, может быть, это демоны, как считают вот Институт Церкви, иной разум, иновремяне, сущности какие-то астральные, что угодно, да, то есть можно обозвать это как угодно, это нерелевантно. Именно в рамках данной гипотезы, в данной точки зрения, это нерелевантно, это не имеет значения. Имеет значение цель. То есть если есть вот этот кукловод, условно говоря, да, разумный фактор, цель его присутствия какая в нашем мире, вот здесь, в нашей повседневной реальности? Она непонятна. Цель выбора фокальных лиц более-менее понятна, они взаимодействуют с ними. Глобальный план их, в чем заключается глобальный план вот этого фактора неизвестного, тоже, в принципе, более-менее понятно. Это управление. То есть управление человеческими массами. Как бы управление нашим социумом. Вот. Ну, в принципе, как бы хочешь хорошо управить, создай новую религию, правильно? Вот. Этим пользуются как бы и люди, вот. Этим пользуются и, в принципе, вполне может пользоваться феномен. Здесь встает вопрос, который поднимают американцы. Существует ли угроза со стороны этого феномена? Как бы вот то, чем озабочен американский обыватель. Маловероятно, потому что если это так, а это именно так, скорее всего, то угрозы нету, потому что хотели бы, нанесли бы удар, но они явно не хотят. То есть в их план глобальный это не входит. То есть агрессия не входит в глобальный план, потому что если бы она входила, она была бы уже проявлена тем или иным образом. Итак, мы хотим правды, да, знать вот. А можем ли мы? Понравится ли людям вот эта правда о феномене НЛО? Вот самый хороший вопрос, самый главный вопрос. Понравится ли нам эта правда? Да? А что, если эта Вселенная создана из-за нас, но не для нас? Поэтому НЛО, в принципе, сам по себе вот этот феномен, это экзистенциальная проблема, и это самый главный, на самом деле, вызов современной науки. Мы должны понять, как с этим жить. И как мы должны жить в этом мире. Вот такая вот ситуация. Так что, коллеги, если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Вадим, спасибо за классный доклад. О, я вижу уже кучу рук, коллеги. Ну, давайте по очереди. Давайте, ну, не знаю, Александр, вы первый стоите. Давайте, задавайте вопрос. Сразу видно, что я работаю в маркетинге, знаю, когда нажать, поднять руку. Вадим, очень интересно. Тут у меня, так сказать, шкурнический интерес есть. То, что я вас сейчас спрошу, это произошло лично со мной всего лишь год назад. В вашей практике среди контактеров, я не контактер, сразу предупреждаю, слава богу, и не хочу им быть. Но, очень правильно. Да, я это интуитивно сразу чувствую. У меня было несколько контактов, очень дальних, личных, с различными видами таких объектов. Я их предпочитаю называть ЭВО, то есть вакуумные объекты, да, аномальные. Но достаточно давно первый был. Вот, все, что вы описали, в общем-то, абсолютно сходится с этой моделью, вот, фокальной личности. Вот, надеюсь, что я не являюсь ей. Но у меня произошел лично, вот, так сказать, здесь в Канаде я живу в лесном, таком достаточно диком массиве. Вот, и было несколько попыток, я так считаю, потому что я не могу их объяснить. У нас в районе, в принципе, даже полиция не появляется. Но где-то
3, наверное, или 4 раза с четкой последовательностью. Выбиралось время, когда я ехал по пустынной, так сказать, грузинской, военно-грузинской дороге. И на волне, на которой я слушаю музыку обычно, вдруг выключалось полностью, включая фоновый режим, белый шум так называемый, выключалось радио на frequency modulate, ну, FM, я не знаю, как по-русски сейчас называют, обычное радио. Вот. И с завидной четкостью молодой мужской голос, продолжительно, с паузами, причем не механистически, абсолютно живой, повторяю, голос молодого мужчины на чистейшем английском языке, повторял последовательность цифр децимальных, то есть с дробью, да, десятичных, последовательность цифр абсолютно одинаковых, вот несколько, скажем, раз подряд, там, может быть, был интервал в 1-2 дня, то есть он варьировался. Потом это все исчезло. Я, естественно, гуглил, я, естественно, пробовал использовать искусственный интеллект. Ничего, никаких ключей вообще не было. Если вы хотите, я могу вам просто их сказать. Точка 7.4.0. Вот, причем без нуля. Точка 7.4.0. Вот этот код мне повторялся несколько раз. Вот, я подумал, может быть, это частота, может быть, это какой-то там, я не знаю, производная из какой-то формулы, часть константы. Ничего вообще не подходило. Вот такая вот у меня интересная была аномалия. Она исчезла, это было примерно год назад. Опять же, хочу заметить, что выбиралось время, когда не было ни машин вокруг, ни животных даже. И это было совершенно солнечные там дни обычно, то есть ничего такого не указывало, как бы, на какие-то вещи, я ничего не искал, это я вам гарантирую. Но вот, так сказать, вот случалось ли в вашей практике среди очевидцев, с которыми вы общались, как бы что-либо подобное, то есть такой феномен аудио, как бы необузданный объект? Спасибо. Да, благодарю за вопросы, за интересный, да, рассказ. Ну, значит, да, вы и есть фокальное лицо, конечно, тут вопросов нету. Вот, как нравится это или не нравится, это факт. Вот. Да, как правило, это манифестирует в пределах квартиры где-то, например, полностью выключенное радио из розетки может начать разговаривать. Вот, радиоприемник и так далее. Вот, откуда подается энергия, каким образом, да, то есть, ну, мы понимаем, это ж, в принципе, радиотехника, да, то есть должна быть запитка, ничего не понятно. То есть вопрос еще, к сожалению, на данный момент нету ни одной аудиозаписи вот таких феноменов, которые можно было как-то проанализировать ее акустический спектр, чтобы вообще понять, в принципе. Вот это тот самый момент, о чем я говорил, то есть происходит смещение в метареальность, так сказать. То есть вы находитесь, вот вы едете в автомобиле, да, вы едете в этой реальности, тут раз что-то происходит, вы куда-то сдвинулись, да, это незаметно происходит, в этом есть что-то похожее на кастаньедовскую точку сборки, которая смещается, да, вот, и вы уже там, и начинает что-то происходить. Происходит, да, и это тоже нечастый феномен, он требует, видимо, большого ресурса энергии, чтобы запустить вот всю эту технику, да. Вот. И если, конечно, предположить, что вы являетесь источником вот данного феномена, как фокальное лицо, как медиум, как это было принято говорить среди спиритистов или научных оккультистов, вот в Германии было модно в начале 20 века научный оккультизм, да, вот, то как бы вы, по сути, это ваша проекция. Бывают проекции на фотоматрицу, например, на фотографии, да, тоже редко. Ну вот, возможно, здесь нету смысла никакого в этих цифрах. Не обязательно их нужно искать. Я вообще скажу так, что вся информация, которая идет вот оттуда, она, к ней нужно относиться очень критически. Вот. То есть там может быть и правда, там может быть и ложь, а чаще всего такая дикая смесь лжи и правды, когда... То есть они делают так, что эта информация, даже если там есть крупицы правды, она неприменима. Мы с ней ничего не можем сделать. Вот в чем проблема. Ну вот, поэтому... Как бы да, это то, что вы рассказали, типично и, в принципе, полностью вписывается вот во все паттерны, которые там и так далее. И если бы вы проявили интерес и начали вы сами активно продолжать инициацию, это уже была, по сути, инициация контакта с переходом в фазу первичного наблюдения, вот, то вы бы начали что-то видеть, скорее всего, вот, и потом вот здесь вот включился бы радиоприемник в голове, появилось бы у вас ощущение открытого пространства вот здесь вот, ну вот, и началось бы вещание. И куда бы вас это завело, ну, как бы, не знаю.
Примерно такие вещи у меня были в детстве. И последний вопрос, Вадим. Вот кто-либо из ваших очевидцев, контактеров, вообще которых вы читали, знаете лично, кто-либо пробовал использовать так называемые очки, ауральные очки, это просто диоциновое стекло. Особенно уж сейчас существует модификация, например, вы можете фильтр сделать из просто на объектив фотоаппарата, надеть диоциновые такое вот обычное, значит, стекло, это неувеличивающая линза, и в таком вот диапазоне специфическом, так сказать, там происходит элементарная, по-моему, фотохимическая реакция, которая, ну, это еще в 20-е годы запатентованная технология, я читал о ней. У меня есть такие очки, которые легким движением руки трансформируются в фильтр. То есть я использовал их только один раз. Я не хочу описывать здесь из-за времени, какие были ощущения. Они были моментальные, в ту же секунду. И причем я смотрел на объект, который связан более с радионикой. Это был очень простейший радионический аппарат, который я ничего не заряжал, просто у меня тут стоит обычно без дела даже. И то, что я увидел, это было потрясающе. Во-первых, оно полностью 100% проходило так сказать, совпадало с теорией этого аппарата полностью. И у меня не было никакой, так сказать, предиспозиции. Я вообще просто посмотрел. Мне просто хотелось испытать эти очки. Вот и все. То есть, что вот у вас в практике были такие, так сказать, случаи, что люди использовали эти очки? Нет, не было. Хотя бы в первую очередь потому, что все-таки я люблю работать с русскоязычным контингентом. Мне нравится просто как бы наши люди, наш регион, вот, как люди рассказывают это все. И вообще то, что там происходило, это недоступно у нас. Особо недоступно простому человеку. Я даже здесь, в Германии, как бы видел только одно предложение из Великобритании, вот такие ауральные очки на eBay стоит. Вот. Ну, да, ценник там до 1000. В принципе, неплохо. Там $80 США, по-моему, или евро я покупал. $80 США на eBay. Причем это последняя модификация, они раскручиваются. Знаете, как раньше в автомобилях одевали? Они раскручиваются, если у вас есть простейшая китайская вот такая на объектив как бы бленда, да, или что. Вы просто туда вставляете, закручиваете, и вот у вас уже фильтр готов. Ну, причем вот они качественные, я их пользуюсь. Если хотите, я могу, да, поделиться ссылкой. Там, очень интересно, да. Но вот именно, чтобы люди использовали, нет. Вот есть другой. Вот писал на своем форуме Александр Зимин, разработчик прибора биологической обратной связи, я думаю, в свое время вы уже знаете его. Вот он интересно писал про использование матрицы на основе ферритовых колец, девятки, которая кладется сюда вот. Я списался с Александром, мне было очень тяжело его найти. Я рад, что мне удалось с ним, как говорится, хоть какую-то коммуникацию наладить. Он это как бы все подтвердил. Действительно, вот эти, как они выражались, пёсьи морды, да, то есть когда они клали эту матрицу вот сюда, они видели это, что-то. Но опять-таки, как бы как-то понимать, как-то интерпретировать на данный момент. Я говорю, тут вопрос самый главный какой? Не то, что мы видим, а что нам показывают и кто нам показывает. То есть зачем нам показывают? То есть видим ли мы через эти матрицы, через эти очки то, что мы видим, или мы видим то, что нам показывают? И если мы видим то, что нам показывают, то зачем? Какова их цель? Вот самое главное как бы. Были другие примеры. Очевидцы покупали полностью снаряжение, телескоп, камеру с телеобъективом и охотились на них. То есть они вот в этой фазе плато, когда постоянно шло наблюдение, постоянно шел контакт, они там из окна буквально их видели постоянно, да, эти объекты. Люди пытались их зафиксировать. Но есть одна проблема. Эти объекты знают на шаг вперед, как выразился человек. Они знают буквально твои действия на шаг вперед. То есть ты пытаешься направить в эту сторону камеру, а он уже знает, что туда будет камера, он постоянно в курсе, что ты будешь делать, как ты его хочешь зафиксировать. Он уклоняется, а он уже там, допустим, или вообще исчез. Вот какая проблема. То есть люди пытались их действительно фиксировать инструментально, но феномен не дается в руки. Вадим, извините, еще самый последний вопрос, как раз то, что вы упомянули. Скажите, 8 мая 2022 года, согласно вашим записям, не было какого-то исключительно даже для уфологии события? Я почему спрашиваю, у меня есть 3 очевидца. Из окна нашего дома именно 8 мая вот этого числа мы наблюдали настоящий парад неопознанных летающих объектов.
я почему называю аппарат, потому что из некой точки в северной части небосвода появлялись с абсолютной точностью, сказать, абсолютно одинаковым расстоянием, может быть, даже более 40 объектов, которые наблюдалось в течение 10 минут, которые медленно двигались из одной точки и исчезали в другой. Такое было впечатление, что стояли две ширмы, некие, я не знаю, эфирные, то есть либо в сознании. И главное, меня больше всего поразило, что у нас даже кошка смотрела на это. То есть ее никто не звал, она просто пришла и на все. Вот. Но поразило другое, что, во-первых, точность перемещения у нас в Канаде наблюдалась еще несколькими людьми. Я находил в обычной прессе, так сказать. Но считалось, что это был парад илон-масковских вот этих спутников один за другим. С другой стороны, я увлекался астрономией, вот, кстати, тоже ваш профиль, еще с 3 класса. Вот, то есть я прекрасно понимаю, мы смотрели в бинокль на них, кстати, что эти вещи невозможны для спутников, потому что Солнце давно уже село, то есть там конфигурация, так сказать, их расположения полностью невозможна. Во-вторых, какой геостационарный спутник будет абсолютно на идеальной орбите в количестве 40 штук. Даже для Илона Маска, при всем уважении, это невозможно, нерационально. Вот. То есть мне хотелось узнать, просто поскольку вы изучаете эти вещи давно, можете ли, так сказать, сравнить, что такое вот наблюдалось, в принципе, уже? И 8 мая, то есть 8 мая это настоящее окончание войны, не 9, как многие думают. 8 мая был подписан акт о капитуляции гитлеровской Германии. И вот тут, так сказать, что это такое вообще? Это тут уже начинаешь иногда предполагать, что это связано с какими-то более глобальными политическими, может быть, вещами. Тут связи, конечно, есть определенно. Нет, я по своему архиву пока ничего не могу сказать. Это надо смотреть. Проблема в том, что, как я уже упомянул, мы работаем медленно. Деньги, финансы, то есть у нас все упирается на налаживание системы быстрого реагирования, налаживание системы быстрой регистрации. То есть, чтобы люди писали об этом быстро. Это все требует сумасшедших финансов. Это требует времени, постоянного мониторинга. Ну вот. Желательно туда прикрутить искусственный интеллект, который будет сразу отбрасывать. Извиняюсь, когда приходит, вот я ради интереса когда-то давно почитывал сообщение УФО-сети, да, при космопоиске вот, российском, и я вижу, когда ровно в 3 часа ночи над Москвой летел гигантский черный фаллос, ну вы понимаете, какой идет уровень засорения вот всех вот этих вот сетей, да, вот такими приколами, то есть опять люди наблюдают планеты, констелляции планет, дальше что угодно, то есть мы работаем медленно, то есть вот это наша проблема, не хватает ресурсов, как бы. Вот, то есть может быть лет через 5 или через 3 года я дам вам ответ, действительно, да, что-то было. На данный момент мы всегда как бы на шаг позади находимся, то есть не хватает денег просто, элементарно финансирования. Вот, какая проблема. И последний вопрос, вот я не знаю, или Александр, вы можете, в принципе... Я знаю, но, может быть, я озвучиваю чей-то уже вопрос сейчас, Сергей. Вот согласно версии создателя сериала «Секретные материалы», которая прослеживается во всех его сезонах, это, возможно, такая гибридная версия. То есть создание гибрида человеческой расы с некими, вот опять же, неизвестно кем, либо с человеческой, либо там. То есть вот вы рассматриваете эту гипотезу? Все, я на этом закрыл. Да все что угодно можно допустить. Я вообще рассматриваю гипотезу, когда вот речь шла о 2 основных гипотезах, которые на данный момент могут быть вот в рамках такой вот парадигмы, да, выдвинуты. Или это неизвестный агент, фактор X какой-то, да, либо это манифестации ноосферных флуктуаций, да. Я допускаю это и то, и другое, может быть. И действительно, многие сообщения вписываются именно в ноосферные флуктуации. Вот. Но, может быть, еще есть действительно что-то или кто-то здесь, да, в нашем мире, и это что-то или этот кто-то знает об этом механизме ноосферных манифестаций, вот этих флуктуаций, и использует его еще себе, как говорится, на руку. Да, и там формируется такая ситуация, что там черт ногу сломает на самом деле. Поэтому как бы идет там гибридизация, не идет. А как это? Ну, это нужно просто поголовное секвенирование ДНК всего населения. И желательно еще лет 100 назад, еще 300 лет назад, да, секвенировать ДНК, чтобы смотреть, есть ли какие-то действительно хотя бы точечные мутации, да, там какие
какие-то маркеры. Да, то есть, ну, тут как бы я могу что сказать, что действительно у меня создалось впечатление, вот это впечатление, что растет количество так называемых людей, этих детей индиго, то есть людей с экстрасенсорными способностями. То есть сейчас мы что видим? Вегетарианство очень становится популярным. Вот, все те, кто занимается вот этими зеркалами Козырева и так далее, то есть, по сути, как бы меридианы в человеческом организме, да, вот все эти дела, то есть циркуляция энергии, как бы все эти практики, они требуют определенной чистоты энергетики, да, и это подразумевает вегетарианство, лучше веганство, да, вот дальше, вот это социоэкология, да, то есть психоэкология, то есть все это, и вот количество этих людей, которые тяготеют к этим практикам, оно растет. То есть интерес растет, количество людей, количество экстрасенсов, мне кажется, оно растет. У меня есть такое предположение, вот версия, что вообще средневековая инквизиция, в принципе, провела очень хорошую работу по ликвидации экстрасенсорного генофонда. То есть люди там были не глупые. Я изучаю литературу, начиная буквально с 15 века. Вот. И я вижу, что они прекрасно понимали, что такое вот эти все биоэнергетические вещи, как это все работало, и кто такие вот эти ведьмы, что это, по сути, женщины с экстрасенсорными способностями. И они подчистили генофонд в Европе прямо так капитально. То есть, посмотреть масштабы, люди были опытные. Им было достаточно просто простого взгляда этим инквизиторам, чтобы понять, ага, вот тут вот что-то есть. Да, как бы. Вот. Поэтому сейчас, видимо, идет опять вот это наращивание вот этого вот экстрасенсорного генофонда. Связано ли это с феноменом? Я не знаю. Но то, что эти люди интересны феномену, он именно вокруг них концентрируется, манифестирует, это факт. От этого никуда не денешься. То есть в основном 95%, 90%, 10 где-то 5-10% это случайные очевидцы НЛО. Вот, там не удается ничего раскопать. Остальные 90%, если ты знаешь, как с людьми работать, какие вопросы задавать, куда копать, почти все имеют вот это экстрасенсорный, вот этот фон. То есть что-то есть, что-то происходит. Вадим, хорошо. Влад, твоя очередь. Да, прям, Вадим, большое спасибо. Ваш доклад — это такая вишенка на торте, значит, конференции, очень интересно. Не знаю. У меня вопрос такой. Вот сейчас в кармане любого человека есть там телефон с камерой. Ну, вопрос, конечно, сколько там секунд занимает нажать на кнопку, да. Но есть еще камеры просто, ну, внешнего наблюдения. Они там везде, в городах, по крайней мере, понатыканы прям в разных направлениях. Вот. И в отличие от там каких-то старых времен, когда никто не ходил ни с какими там видеокамерами, их просто не было у людей, да, там фотокамеры, там попробуй еще там наведись, и не у каждого человека были. Сейчас, видимо, ну я предполагаю, что есть некое обилие в интернете, обилие всего-всего, включая фейки, и отделить фейк от, ну, как бы нормального футажа, да, реального. Это, ну, должны быть, ну, специалисты на самом деле. То есть этим должны заниматься непосредственно специалисты, то есть вот те уфологи, которые ученые, да, у них уже есть какая-то экспертиза. Есть ли какой-то сервис, какой-то сайт, какая-то служба, где бы, ну, что-то типа архива, да, и где бы вот сортировались, ранжировались вот эти вот свидетельства, объективные свидетельства просто с камер, да, что вот это фейк, а вот это не фейк, например. Где можно найти такой архив, если он вообще? Да, в принципе, вот этой работой занимаются практически все уфологические сообщества и организации. Вот, например, очень хорошо в свое время украинский УНИЦА зонд был в этой теме. Но я честно скажу, я не сторонник этой работы, это потеря времени и ресурсов, и финансов. Как бы в судебно-медицинской экспертизе, в принципе, да, уже давно известно, что уровень сегодняшних технологий позволяет сфальсифицировать любое изображение, любой видеоряд, и никто, никакой не эксперт не отличит фальсификат. Самое главное, должен быть носитель, на котором зафиксировано. То есть нам нужен физический носитель, либо фотокамера с метаданными желательно, или хотя бы фотография с метаданными. Это все мусор, это помои, которые выбрасываются в интернет в массовом порядке, и анализ их не имеет никакого смысла. Это засорение просто входящей информации, как бы. Это вот моя точка зрения. Я знаю, что коллеги в основном действуют иначе. Они анализируют. Я отказываюсь. То есть, как бы, я не хочу. То есть для меня каждая фотография, видеозапись какая-то, если есть, это иллюстрация слов очевидца. Это вспомогательный материал, чтобы лучше понять, что уже он наблюдал. Но мы никогда не поймем. То есть нету никаких стопроцентных методик, чтобы отделить вот это вот. Поэтому, как бы, честно, я даже в эту сторону
Вот не хочу туда особо даже углубляться. То есть это есть, все организации занимаются этим, абсолютно все. Вот люди шлют, присылают, но как бы вот, ну вот так. Спасибо. То есть я извиняюсь, ну как бы вот, ну вот опять-таки АРО, да, они проводили анализ вот этих самых знаменитых видеозаписей. Очень хороший анализ, очень профессиональный. Вот, да, GoFast, вот это видео, да, TikTok, вот это все. Вот. То есть это доступно прямо на сайте АРО, например. А все остальное, я считаю, это мусор. То есть лучше даже не забивать себе этим голову, просто игнорировать. То есть и все. Спасибо. Окей, коллеги, еще вопросы к Вадиму? Вот. Хорошо. Вадим, короткий комментарий тоже с моей стороны. Ты знаешь, твоя классификацию еще не видел, но вот классификация, она мне напомнила, честно говоря, ну, алгоритм транскоммуникации. То есть тебе нужно сначала станцию найти, у станции хороший как бы руф заработать, ну, в общем, как эти думают на этой станции, потом они тебя треки, ну и так далее. То есть просто один к одному. То есть интересная параллель такая. Вот. Ну, коллеги, значит, я считаю, что конференция, ну, по сути, у нас 2 доклада выпали. Вот, конференция, в принципе, очень интересная была. То есть, Александр, да? Ну, извините, Сергей, я добью конференцию. Но все-таки очень интересно, тем более, что Евгений до сих пор с нами, Комраков. Вот, я думаю, было бы очень интересно. Я читал, опять же, это на уровне анекдотическом, что в экспериментах Трофимова, да, и его группы на севере России еще в бытность там ельциновской, вот были неоднократные случаи усиления аномальной активности НЛО, причем групповой активности НЛО вокруг вот этой установки на Диксоне. То есть стандартное, вот, раскритикованное, значит, это зеркало, которое было, да, у группы Трофимова, вот, и Казначеева. То есть у вас в вашем архиве, в вашей практике, вот современной, тем более, что у нас удешевляются эти технологии благодаря таким людям, как Евгений, еще раз, как говорится, хвала и искренне, действительно. Вот. Вы пробовали, или есть ли у вас в планах, в принципе, исследовать вот этот феномен, то есть именно связанный с зеркалами так называемого Козырева, ну вот с этими эфирными зеркалами, которые, между прочим, использовались и до Нострадамуса, я читал, что чуть ли не в Древней Греции были попытки такие и так далее. То есть, в принципе, вот есть такие планы или уже, возможно, были разработки, может, есть какие-то результаты, связанные с такими вот устройствами. Спасибо. Спасибо. Ну, эти эксперименты, описанные в Диксоне, все-таки это крайний север, там много чего по-другому работает. Радиосвязь совершенно по-другому работает. И там, возможно, были другие эффекты. Ведь эти эффекты в Новосибирске, они особо не получали. А только вот там на севере. На севере я, естественно, ничего не делал, не собираюсь. Вот. Что касается эффектов, ну, основной эффект вообще зеркал этих, это очень мощная активизация мозговой деятельности. Вот, например, человек, он прожил свою жизнь, ему там в возрасте было полгода, год, полтора, он, естественно, этого ничего не помнит, просто ничего. Но это совершенно не значит, что в наших мозгах этой информации нет. Она есть. И вот когда человек попадает в такую среду, не все такие более чувствительные люди, у них вот активизация этой мозговой деятельности приводит к тому, что они очень ярко вспоминают свое детство, причем совсем раннее детство, чего они помнить вроде как не должны. Или, например, умерших родственников вспоминают очень ярко, разговаривают с ними, то есть полностью абстрагируясь от всего, как будто вживую. Это тоже какие-то области памяти, которые активизируются. Я думаю, что основная все-таки здесь причина вот этих всех дел, которые там где-то, может, НЛО и так далее, это все-таки активизация мозговой деятельности.
которое может привести много к чему. То есть это психический феномен такой, вы больше к этому как бы. Ну, наверное. То есть, кроме как активизации мозговой деятельности, я ничего другого не вижу. В наших мозгах очень много чего, в том числе и огромное количество мусора, которое там где-то закопано, но оно обычному человеку недоступно в обычном режиме. А вот в режиме зеркала, вот по крайней мере пару случаев у нас было, когда мы регистрировали одна женщина, один мужчина, которые посидели, получили какие-то ощущения, какие-то пятна, там что-то и какие-то видения. И вот, значит, потом через 2 недели примерно и женщина, и мужчина, в разное время, но через 2 недели говорят: слушайте, мне такое видение пришло в зеркале, прямо вот, и сейчас оно один в один сбылось. То есть человек, как-то получил какую-то информацию из будущего, получается. То есть об этом много пишут. Вот я говорю, что вот, допустим, там производители этих зеркал сейчас, они упор делают как раз на вот эти вот разные эффекты зеркала. Я не инструктирую никого, когда туда кто-то садится или ложится. Что почувствовал, то почувствовал. А у них это какая-то направленность именно вот на, мне кажется, это больше маркетинговая такая направленность, что вот куча людей что-то такое чувствуют, что вообще там, да? И в том числе будущее, и прошлое. Вот у меня было 2 случая, вот я конкретно могу сказать, больше не было. Причем один из этих людей, интересно, значит, у меня стояли зеркала на 2-м этаже, нужно было обойти здание, и как раз под окнами 2-го этажа этот человек, он очень чувствительный был, он говорит: слушайте, а что это я здесь излучение чувствую, эффект чувствую? То есть он находится на асфальте, там, на 2-м этаже. Я говорю: так вон, наверху зеркала. Вот. И он обходит, и уже потом, когда он туда садится, и он говорит, что вообще эффект как-то сумасшедший. То есть есть даже такие чувствительные люди, которые, как бы издалека даже чувствуют эти зеркала. Понятно, да. Много интересного же вообще феномен сознания, поэтому и вся и дискуссия, и конференция, и опыты, которые вообще странные, там, их никак не объяснишь, что вот Вадим говорил, что это, как Вадим, ты сказал, ксенологика, да? Вот тот типичный пример во многих случаях же с Вадимом же интернет все время работает нормально. Вот как делали стрим, каждый раз, когда Вадим начал говорить, интернет падал в 0. И именно когда ты говорил, я посмотрел еще раз, ты 3 раза пытался что-то сказать, 3 раза падал интернет в 0. А я еще кое-что скажу. Мне вот коллега отписал, потом после стрима говорит, и каждый раз на самом интересном. Да. И он мне потом позже написал, через день говорит, феномен пытался тебя скомпрометировать вот в таком духе. Говорит, чтобы люди посмотрели, да что за связь, пойдем по домам, не будем смотреть. Не знаю, тут же никогда такого не было. В общем, много ксенологика нужна, как бы действительно такая вот странные вещи. Вот. Коллеги, можно я вот спрошу, что это такое? У Бехтеревой было такое явление. Вот. Она увидела ночью, как из фотопортрета мужа из глаз течет слеза. Включила свет, слеза течет. Подруга ее видит, то же самое. Ладно. Потом стал к ней приходить покойный муж в образе человека, разговаривать. Та с ним беседовала и говорит, что ж ты не посмотрела, не дала мне закончить книгу, ты была занята, не помогала. Я собрала в архиве материалы, посмотри, пожалуйста, потому что меня это мучает, надо издать книгу. А она даже не знала этого, забыла или не в курсе была. Посмотрела и говорит, надо выполнить его просьбу того мира. Вот, издала книгу и успокоилась это все. Она воспринимала это явление как реальное, вот, общение с тем миром, то есть это не тлен какой-то, вот он в чем-то существует, вот где-то конкретный человек.
И она тогда стала обращаться к священнику, она не хотела этого общения, потому что это, ну, аномальность, такое напряжение и нервов, и прочее, вот, и каким-то образом отвадила, вот, и не побоялась об этом написать. Но это же мировой уровень, Бехтерева, академик, директор Института мозга, вот. Так это что, ну что ли, уникальность самой этой личности, или это у каждом человеке есть, что мы можем напрямую, без всяких ухищрений, вот общаться с ушедшими и беседовать, чего-то там, взаимодействовать. Как вы считаете? Это не вранье, человек написал в книге своей, у нее авторитет такой человеческий. Вот, я удивился. Вадим, я думаю, это точно по твоей это самой. Тоже факт, Сережа. Мироточение идет, анализировали даже. Да, там какие-то масла, то, другое, ни с того, ни с сего. Вот, и так, они только не проверили, что до того было, или это мироточение ни из чего возникло. Тоже не понятно. Фатимские явления Девы Марии вот в 17 году. Это, по сути, в ту же самую область оно ж идет. То есть там видели что-то, там писали, 3 человека 6 раз приходил этот феномен. То есть их много таких. Но, Вадим, вопрос к тебе был. Ну, по поводу мироточения я адресую к нашим статьям с авторами, с коллегами. Значит, одна статья, вот самая первая, называется «Феномен мироточения. Новая гипотеза и анализ мироточащих объектов». Значит, да, действительно, масла, продукты распада липидов, вот, и есть еще там кое-что. Пока на данный момент взаимосвязь именно с аномальными манифестациями не совсем понятна. Касательно посмертных феноменов, вот этих вот постмортальных явлений всех, тут как раз нам нужно обратиться немножко к исследованиям спиритистов. Медиум, то есть она медиум, то есть все вот эти, как я уже упомянул в докладе ранее, любое аномальное явление имеет в центре своих манифестаций фокальное лицо, то есть человек медиум. Вот она, это Бехтерева, женщина, да, она явно имеет, и ее вот это вот пыл, с которым она все это изучала, явно это попытка докопаться до истины, она пошла как бы в сторону нейробиологии, да. Вот, некоторые ведут в сторону астрономии. Я вот, например, в свое время стал патологоанатомом, вот, тоже, видимо, из этих соображений, то есть как бы искал ответы где-то там, где ближе к смерти. Ну что может быть ближе к смерти, чем патологоанатом? Ну вот, понимаете, то есть она медиум, именно поэтому это не у каждого может происходить. Именно издавна известно, что есть люди-медиумы, к которым можно приходить и пообщаться с умершими. Видимо, они имеют, это сейчас спекуляция, доступы к хроникам Акаши. Вот туда, к этой ноосфере, где хранятся, вот условно говоря, там, наши информационные матрицы. Ну это опять спекуляция. Ну. А как они воплоти приходят? Что это такое? А вот мы поднимали с Сергеем как раз на стриме на неделе вот этот вопрос. Анатомия призрака. Она какая? То есть неужели мы действительно думаем, если мы его, вот я патологоанатом, положите мне его на стол, да, я его начну вскрывать, что я там увижу? Что ребра, кости? Я думаю, что нет. И Станислав Лем в своем произведении «Солярис», он давал такой ответ. Они построены из нейтрино. То есть вот они выглядят так как человек, начинаешь копать глубже, нейтрино, да? Но нейтрино не способны сконденсироваться, собраться вот в эту структуру, да, то есть идентичную человеческому телу. А как понимать тот факт, что призраки в одежде? Да. Почему они не голые? То есть это нереальный объект, но этот объект материальный. То есть этот объект нереальный, но материальный. Вот в чем проблема. И он влияет, он не просто индифферентный. Точно так же, как неопознанные летающие объекты оставляют вмятины, могут ломать верхушки деревьев, обжигать и так далее, оставлять выжженные поверхности, точно так же и призраки. За них можно, вот как я Сергею у нас в стрим рассказывал, зацепиться за них можно и рукой, и ногой, и они могут что-то переместить с места на место, то есть полтергейстные явления вызывать, но это редкость. В основном они просто наблюдаются. Но если он видим, он же отражает свет, то есть он материален, то есть фотоны имеют от чего отражаться. Да. То есть это материализат. Это материализат, но это не реальный объект. Потому что реальный объект уже лежит 2 метра под землей. И от него остались рожки до ножки. Значит, тот лежачий оставил свой какой-то, своего двойника вот в такой форме.
Ну, на этот вопрос хорошо отвечает классический оккультизм. То есть доктрина оккультизма говорит о том, что человек состоит из 3 тел. Физическое, астральное тело и духовное тело, да? И вот астральное тело является вместилищем духа, души. То есть он связует материальное тело и духовное тело, да? И вот это астральное тело иногда по доктрине оккультизма оно застревает. И может материализоваться, подпитываясь энергией от живых лиц. В данном случае от нее самой. Она медиум, она имеет высокий энергетический потенциал. Что это за тип энергии, мы не знаем. Да, то есть, но это тот самый тип энергии, который ответственен за исцеление людей, когда болезни уходят просто сами собой. Да, то есть вот. И, соответственно, как бы вот она подпитывает этот вот астральный двойник своей энергией, и он существует. Как только она отказывается, говорит, нет, я не буду, потому что она же теряет свою энергию, для нее это могло закончиться плачевно. Ясно. Ясно, что не очень ясно, но спасибо. Ну, вот так гласит доктрина оккультизма. А в целом мы этого не знаем. Еще никому не удалось положить под микроскоп вот этот вот призрак. Но, коллеги, если обратно вернуться, вот даже, чтобы подытожить конференцию, потому что можно круглый стол, как бы, ну, мы организовывали уже много раз, это бесконечная дискуссия, мы, к сожалению, ну, очень маленькими шажками идем к пониманию. То есть вот мы видели 2 дня, вот очень много хороших презентаций было, вот очень интересно англоязычная, допустим, это вот Америка, вот, и вот их феноменология, то, что они видят, у них, ну, немножко по-другому. Вот, Александр, вот ваш доклад, видите, вот, допустим, радионика, она вот в европейском пространстве, российском пространстве, ну, постсоветском, это вообще концепция, которая не очень понята даже. Вот. А вот, допустим, Глена доклад был вчера. Глен, допустим, вот он очень там интегрирует в радионику, допустим, спектроскопию и рассматривает как совокупность. То есть вот методология совершенно разная. Но тем не менее, вот то, что вот я вот уже многие годы вижу, вот феномен сознания, это действительно, это настолько комплексный, то есть это не просто биология, это что-то, это даже не просто то, что мы сейчас говорим, там magic, это вот слово квантовое такое, вот, это даже больше, чем это. Тут, ну, вот интересно просто разные вот смотреть как бы грани вот этого явления, вот исследователь. Мне кажется, здесь самое главное исследователь. Вот каждый исследователь, он что-то свое. То есть он, не знаю, мне вот даже вот очень понравилось, по крайней мере, вот в прошлом году, в этом году однозначно лучше, больше людей, больше тем. Но нужно как-то, вот, не знаю, вот Влад, ты здесь еще? Да. Да, вот нужно как-то все это дело, я не знаю, систематизировать, семинары вот думали, провести, вот с журналом активизироваться. В общем, ну, не знаю, сколько у нас энергии хватит, у нас дефицит энергии, скажем так. Нам биатрон нужен где-нибудь здесь такой коллективный. Да, Сергей, я с тобой абсолютно согласен. То есть вот, ну, у меня уже немножко забылось то, что было год назад, да, и там ряд докладов в этом году я пропустил, надо будет посмотреть записи. Но в целом картинка выглядит так, что сам по себе феномен сознания, он необъятный. Я думаю, что это даже там не 10 лет, не 100 лет, это тысячелетия исследований впереди и постепенный прогресс. Да, очень медленно, да, наверное, недостаточно людей сейчас этим занимается, но вот те доклады, которые прозвучали на конференции, они показывают довольно широкий спектр. Так и должно быть, потому что когда настолько, ну, вот всеобъемлющий вот этот фактор, да, сознания, видимо, это, да, действительно не просто там продукт деятельности там мозга, как физиологически, да, как софт ВВМ, это все, видимо, гораздо более сложно. И должно быть так, что с разных сторон каждый копает в своем направлении, и это абсолютно разные точки зрения на вот этого слона, там, мета-слона, да, которого мы все изучаем. Вот так и должно быть. Я думаю, что в этом смысле мы, ну, в правильном направлении движемся, да, как конференция, там, может быть, как комьюнити, который постепенно прирастает. Вот, ну, огромное спасибо организаторам, огромное спасибо Сергею, Марии. Огромное спасибо всем участникам, очень интересно. Да, всем участникам. Я, знаешь, Влад, вот рефлектируя твою мысль, вот у Вадима была классная картинка, Вадим, с муравьями. Первое, что это самое смотрит на муравьиную кучу, а второй муравьиный, в общем, в этом колпаке. Вот действительно, тут нужно правильные вопросы научиться задавать. Мы, мне кажется, вопросы неправильные задаем.
Потому что если мы находимся в колпаке, то тут нужно совершенно по-другому вообще всю проблему интерпретировать. А мы пытаемся все время слова заменить, magic заменили слово квантовым, и теперь все счастливые и радостны. Кстати, Сергей, вот по отношению к вашему комменту хочу сказать, что я вначале как шутку, у меня жена занимается там, гомеопатией, некоторыми другими вещами, там, биорезонанс, вот, и у нас такая возникла версия, а как спрашивать? А вот в действительности, если есть это морфогенетическое поле, торсионное, вы можете его называть ноосфера как угодно. Но ведь на самом деле, даже в магических практиках, я думаю, Вадим, вы подтвердите, что всегда от ведьмы, ну как в сказке, требовалось правильно задать вопрос. Потому что на ваш вопрос, и в радионике, кстати, вот это, я очень долго этому учился. Но вот как задать вопрос? И у меня возникла совершенно шальная мысль использовать новейшие, буквально месячной давности разработки искусственного интеллекта, новейшие модели Grok 3 и есть вот у Клода, да, новое. Вот, и каким-то образом использовать их для создания правильного вопроса на очень четко заданную тему. И что интересно, да, невообразимо, мне это удалось. У меня есть сейчас софтвер такой, да, который может задать реально вопрос насчет реального человека на абсолютно любую тему. И выдает он, что интересно, вот я очень ограниченно тестировал, очень странные паттерны в задаче вопросов, что, в общем-то, по классической теории вероятности, ну там шансы, раз, может быть, в 300 тысяч, что выпадет, а может быть и больше иногда. То есть там сложный, комплексный вопрос. Вот это, кстати, соотносится с темой моего доклада, когда изучаешь энтропию, миксированную математически, вот то, что Сергей Петухов говорил, да, очень, кстати, подходит к паттернам. Да, я говорил, вот, что с Петуховым, да, связаться нужно, да. Да, но это в действительности реальный феномен, и он виден невооруженным взглядом уже, поэтому вот можно было бы, допустим, используя эти модели искусственного интеллекта, высшую математику, которую профессор Петухов здесь какую-то часть обсуждал, да, и вот и эти феноменологию НЛО, то есть каких-то других явлений, было бы очень интересно исследовать с математической точки зрения, потому что искусственный интеллект, он математичен, это continuous neural networks, это не мистика, и это гораздо больше. Видите, Александр, тут то, что вот Вадим, вот ты показал, как тебе сказать, модель вот самого явления, то есть нам КАИ, ну или АИ, это просто обобщение нашего опыта, нам нужен сейчас как бы концептуальный просто взгляд, что это есть такое. Ну, в общем, коллеги, чтобы не вдаваться, уже дискутировать можно и дальше. Просто, не знаю, тут вопрос, что, вот, как я вижу, Влад, нужно все-таки вот комьюнити, то есть вот мы видим, комьюнити потихоньку организуется, то есть англоязычное комьюнити, русскоязычное комьюнити. То есть, на мой взгляд, нужно эти попытки дальше продолжать, то есть нужно семинар, возможно, все-таки активизировать, журнал активизировать, то есть вот те шаги, которые мы вообще продумали, мне кажется, это правильная стратегия будет. То есть, это мое мнение. Да, снова напомню, что есть такой журнал формирующихся направлений науки. Один из стримов был посвящен тому, что мы решили все-таки к нему вернуться, оживить. Он будет на 2 языках теперь обязательно, причем теперь английская версия будет обязательной. Да? Раньше была русская версия обязательной статьи. Присылайте работы. Это касается и авторов, в смысле докладчиков на этой конференции, это касается наших постоянных авторов ЖФН, касается новых авторов. Welcome. Да. Вот, коллеги, я не знаю, можно и завершить, в принципе, как бы на этой позитивной ноте, то есть, будем как бы смотреть, в общем, в будущее позитивно, да, надеюсь, что мы доживем все вместе до следующей конференции. Вот. Все, коллеги, тогда, в принципе, увидимся в той или иной активности. Тогда еще раз спасибо, до свидания. Счастливо. До свидания. Спасибо большое. Огромное спасибо.